Good afternoon, sir. Good afternoon. Am I audible clearly? Yes, sir. ठीक है. So first and foremost, very important thing is जे आपण लास्ट क्लास मध्ये घेतलं त्याचे रिव्हिजन केले का सगळ्यांनी? Oh, sir. Yes, sir. So I'm just sharing my screen to you. So quick revision of the things. Yes. So we have discussed or we have started that homeostasis means maintaining constant internal environment, that is called as homeostasis. And when in this in this system, okay, or in this chapter, excretory products and their eliminations, we'll be going to discuss. Or first of all, let's be precise that excretory products. How many excretory products are there? We can understand that excretory products, they are useless product or unnecessary products or excess products which our body does not require. So then what we have to do? We have to do their elimination. That is the thing. So mainly this chapter is concerning about the nitrogenous waste products, just like urea in our case, uric acid, like that. So mostly we are humans, they are ureotelic in nature. That means they excess out their nitrogenous waste in the form of urea and very trace amount of uric acid. So the thing is that when you understand about respiratory system, then you understood that carbon dioxide is a waste product that has to be taken out of the body, and the main organ which is associated with it, that is lung. So similarly here in this chapter we'll be going to discuss about the excretory system. In this excretory system we'll be going to discuss about a pair of kidney, then a pair of ureter, then a single urinary bladder, and then single urethra. So here in this chapter our major concern will be about the elimination of nitrogenous waste. Although we understand that there are many waste products are there, but here what we are focusing upon, that is the you know you can say elimination of nitrogenous waste. So we can understand that this excretory system is also helps to maintain the homeostasis, helps to maintain the blood pH in different ways. How it helps? It has a property of osmoregulation. What is osmoregulation? उनको पता है यहाँ पे कि जो भी बॉडी फ्लूइड है ना, उनमें क्या करना है, हमको सॉल्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है. इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं. तो जो ऑस्मोरेगुलेशन कर पाते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कर पाते हैं प्रॉपरली, तो फिर हम उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स. और जो सराउंडिंग फ्लूइड के अराउंड ही क्या करते हैं, अपनी ऑस्मोलरिटी चेंज कर देते हैं, उसको हम ऑस्मो कन्फर्मर बोलते हैं. अभी ये मत पूछो अभी कि ऑस्मोलरिटी क्या होता है. क्या होता है ऑस्मोलरिटी, बताओ. व्हाट इज ऑस्मोलरिटी? यस, व्हाट इज मोलरिटी? Moles of solute dissolved per unit for 1 liter of solution. करेक्ट. तो आप ऑस्मोलरिटी को मोलरिटी से कंपेयर कर सकते हो. वहां पे आप मोल्स ऑफ सोल्यूट बोलते हो, यहाँ पे आप ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट जो बोलते हो. मतलब होता क्या है कि उसका आयोनाइजेशन होने के बाद आप उस मोल्स को कन्वर्ट कर देते हो ऑस्मोल्स में. क्योंकि हम देखने वाले यहाँ पे कि ऑस्मोसिस का जो मेजर पार्ट है वो हम देखते हैं. तो अलग अलग तरीके हैं
कि हमको यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन, ये मैं शब्द क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कई कई बार एनसीईआरटी में आ चुका है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आप एक ही समझ लो कि जैसे बॉडी के अंदर का पीएच, बॉडी के अंदर का आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही आप ऑस्मो रेगुलेशन अभी बोल दो। ऑस्मो कन्फर्मर्स में कौन कौन आता है? ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, ये सब चीजें आ जाती है। सॉरी, हिंदीतून चालू झाला, अगोदर इंग्लिश मधून चालू झाला, आता मराठीत चालू आहे. ऑस्मो रेग्युलेटर्स मध्ये तुम्ही पाहू शकताय आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळी कंडिशन पाहिली, हायपोटोनिक, हायपरटोनिक. सो द थिंग इज दॅट हे बघा एवढं सगळं वेस्ट प्रोडक्ट बाहेर पडतं आपल्या बॉडीमधून आणि ह्या चॅप्टर मध्ये आपण काय डिस्कशन करणार आहे सांगा? जे 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 काही किडनीतून बाहेर पडेल किंवा किडनीतून ऍब्सॉर्ब केलं जाईल त्या गोष्टी आपण डिस्कशन करणार आहे. त्याच्यानंतर स्टार्टिंगचा पॅराग्राफ आपण डिस्कशन चालू केलं होतं की एक्सक्रिशन किंवा एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स कोणते कोणते येतात है ना. तर एनसीईआरटीचा फर्स्ट पॅराग्राफ जो आहे त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शनच्या पार्ट मध्ये अशा काही गोष्टी दिल्या. अमोनिया, युरिया, युरिक ऍसिड हे नायट्रोजनस वेस्ट आहे आपल्या बॉडीमध्ये. त्याच्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड रेस्पिरेशनचा बाय प्रोडक्ट आहे, तो पण बाहेर टाकायचा. एक्सेस अमाऊंट मध्ये वॉटर आयन्स जर असेल तर त्यांना पण आपल्याला बाहेर टाकायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता एनसीईआरटी त्या ठिकाणी प्रत्येक शब्द लॉजिकली यूज करून सांगते हे जे काही सबस्टन्सेस आहेत त्यांना आपल्याला काय करायचंय, एक तर टोटली रिमूव्ह करायचं किंवा पार्शियली रिमूव्ह करायचं. तर विचार करा जर वॉटर जर बॉडीमधून टोटली रिमूव्ह केलं तर काय होईल, बरोबर आहे. सो दिस इज हाऊ टू बी कीप इन अवर माइंड. सगळ्यात हार्मफुल जर आपण पाहिलं तर तो अमोनिया आहे आणि लेस हार्मफुल जो नायट्रोजनस वेस्ट आहे दॅट इज युरिक ऍसिड. जेवढं जास्त हार्मफुल तेवढं जास्त वॉटर रिक्वायरमेंट असते त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी. आपल्या बॉडीमध्ये त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय डिअमायनेशन लिव्हर मध्ये होतं आणि त्याच्यानंतर डिअमायनेशन झाल्यानंतर NH2 ग्रुप जो सेपरेट होतो त्याच्यामध्ये प्रोटोनेशन होऊन तुमचा अमोनिया बनतो, तो खूप टॉक्सिक असतो. हे टॉक्सिक याला आपल्याला काय करायचं, एलिमिनेट करायचं. पण आपण त्या ठिकाणी टेरेस्ट्रियल फॉर्मॅट मध्ये येऊन जातो. त्याच्यामुळे आपल्याकडे एवढा वॉटरचा साठा नाही की आपण वॉटरचा यूज करू शकतोय अमोनिया रिलीज करण्यासाठी. मग आपल्याला वॉटर कन्झर्वेशन करण्यासाठी आपण काय करतो, आपली त्या ठिकाणी एनर्जी देतो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आणि कार्बन डायऑक्साईड आणि अमोनिया या दोघांना मिळून आपण कन्वर्ट करतो त्या ठिकाणी युरियामध्ये. एवढं ध्यानात ठेवा की जर आपण जर डिस्कशन करतोय फॉर एक्झाम्पल अमोनियाचा, हा टॉक्सिक आहे, याला रिलीज करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, जास्त पाणी लागणार. युरिया याला जर रिलीज करायचं असेल तर याला ऍज कम्पेअर टू अमोनिया कमी पाणी लागेल. पण एवढं ध्यानात ठेवा की ऍज कम्पेअर टू अमोनिया युरियाला बाहेर टाकण्यासाठी काय म्हणू शकतो आपण, एनर्जी जास्त लागते. का? कारण की अमोनियाचं कन्वर्जन तुम्हाला कशात करायचं आहे, युरियामध्ये, त्याच्यासाठी लागते एनर्जी. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाही, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता जो युरिया आहे तो त्या ठिकाणी बनला लिव्हर मध्ये आणि एक्सक्रेट आउट केला जातो थ्रू किडनी. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट. त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी पूर्ण फॉर्मॅटमध्ये पूर्ण त्या पॅरेग्राफला 2-3 पॅरेग्राफला समरी करून या ठिकाणी हा चार्ट बनवला होता. तर जो अमोनियाचं एक्सक्रिशन करतो त्याला अमोनिटेलिक म्हणतो, युरियाचं एक्सक्रिशन वाल्याला युरोटेलिक म्हणतो, युरिक ऍसिडचं एक्सक्रिशन वाल्याला युरिकोटेलिक असं म्हणतो. त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी पाहू शकतोय की अमोनोटेलिक वाले कशा कशा थ्रू त्या ठिकाणी एक्सक्रीट करू शकतात. जनरल बॉडी सरफेस असू शकते किंवा थ्रू गिल सरफेस इन केस ऑफ फिश. त्याच्यानंतर जर युरिओटेलिक मध्ये जर आपण जर पाहिलं त्या ठिकाणी तर जो काही मेटाबॉलिझम मध्ये लिव्हर मध्ये जो तुमचा अमोनिया तयार झालाय त्याला अगोदर कन्वर्ट केला होता युरियामध्ये आणि त्याचं फिल्ट्रेशन केलं जातं थ्रू किडनीद्वारे. किडनीद्वारे त्याचं काय केलं जातं, युरिन थ्रू इलिमिनेशन केलं जातं. किडनीतून जे काही फिल्ट्रेशन बाहेर पडणार युरेटर मध्ये त्याला आपण युरिन म्हणतो आणि ते युरिन मध्ये आपण पाहू शकतो त्या ठिकाणी ऑलमोस्ट 2.5 to 3% ऑफ युरिया आणि ऑलमोस्ट 95% ऑफ वॉटर. तुम्ही पाहू शकता आपण युरियाला युरिन थ्रू बाहेर टाकतो. युरिकोटेलिक मध्ये ते काय करतात, आणखी वॉटर कन्झर्वेशन करतात. कारण की वॉटरच्या स्कार्सिटीमुळे वॉटरचं कन्झर्वेशन करायचं असेल तर त्यांना परत काय करायचंय, अमोनियाचं कन्व्हर्जन डायरेक्ट युरिक ऍसिड मध्ये करायचं. तुम्ही असं म्हणू शकता या ठिकाणी रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर आहे, या ठिकाणी आपण असं टाकू रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी.
तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी एनर्जी खूप कमी लागेल आणि या ठिकाणी एनर्जी ऍज कम्पेअर टू अमोनिया थोडीशी जास्त एनर्जी लागेल जास्त आणि युरिकोटेलिक मध्ये तुम्ही म्हणू शकता या ठिकाणी जास्त एनर्जी लागेल. तर दॅट इज द फॅक्ट. राहील का ध्यानात एनर्जी कन्झम्पशन कशामध्ये जास्त होत आहे? Yes, sir. रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर जस्ट रिव्हर्स करायचं राहील का ध्यानात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. येस. आणि टॉक्सिसिटी ध्यानात राहील. Yes, sir. Yes, sir. ऍनिमल्स पण ध्यानात ठेवायचे. बोनी फिशेस तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय. बोनी फिशेस त्याच्यानंतर ॲक्वेटिक इन्सेक्ट्स, ॲक्वेटिक एम्फिबिया हे ध्यानात ठेवणार का? Yes, sir. Yes. तुम्ही या ठिकाणी ध्यानात ठेवू शकताय अमोनिया मध्ये टाटा ध्यानात ठेवायचं. काय ध्यानात ठेवायचं? टाटा. T for teleost, A for aquatic insect, T for tadpole, A for aquatic amphibia. राहील का ध्यानात टाटा? Yes, sir. Yes, sir. या ठिकाणी आपल्याला तर माहिती आहे आपण तर आहेच आहे. त्याच्यानंतर टेरेस्ट्रियल अँफिबियन्स म्हणजे फ्रॉग पण येतो, कार्टिलिजियस फिशेस पण येतात, मराईन फिशेस पण या ठिकाणी येतात. युरिकोटेलिक मध्ये जनरली असते फिल्म. ठीक आहे, या ठिकाणी तुम्ही ध्यानात ठेवा बिल, बी फॉर ठीक आहे ध्यानात ठेवा. फिल्म ध्यानात ठेवणार का? फिल्म. यस, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. यस, एफ फॉर फिदरी बर्ड, कारण की बर्डला फिदर असतातच. आय फॉर insects, which insects, flying insects which do not have any aquatic contact, ते वाले. त्याच्यानंतर L for land snails, M for many reptiles. राहील का ध्यानात? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की एनिमल्स. आता हे हा जो this is different from previous, this is not in continuation with that. त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये 3 कॉलम आहे की 5 कॉलम आहे? 5. करेक्ट. आता या ठिकाणी ध्यानात ठेवायचं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स ध्यानात ठेवायचे तुम्हाला कशासाठी काय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता एक्सक्रिटरी ऑर्गनचा यूज कशासाठी केला जातो? एक तर ऑस्मोरेग्युलेशन साठी, एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट बाहेर ठेवण्यासाठी. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय की फ्लॅटवर्म, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होते ना, फ्लॅटवर्म मध्ये प्लॅनेरिया, त्याच्यानंतर रोटिफर्स, त्याच्यानंतर सम ॲनिलिड्स, प्रोटोनेफ्रिडिया हा यूज करतात, किंवा एम्फिऑक्सस पण ध्यानात ठेवा. सेफॅलोपॉइडेटचं एक्झाम्पल. प्रोटोनेफ्रिडियालाच दुसरं नाव आहे त्या ठिकाणी फ्लेम सेल. हा सिम्पलेस्ट एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे. आणि ॲनेलिड्स मध्ये तुम्ही पाहू शकता नेफ्रिडियाचा यूज केला जातो. त्याच्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय है ना, मोस्ट ऑफ द इन्सेक्ट. त्याच्यामध्ये आपण फेमस स्टडी पण करतो ॲनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन इन ॲनिमल मध्ये कॉकरोच बद्दल. तर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय मालपिगियन ट्युब्युल्स. काय सांगा, बोला. यस, Malpighian tubule. व्हॉट इज मालपिगियन बॉडी? झालेलं आहे तुमचं. देयर इज डिफरन्स बिटवीन मालपिगियन ट्युब्युल्स अँड मालपिजियन बॉडी. काय डिफरन्स आहे? ऐकलाय का शब्द हा मालपिगियन बॉडी? कधी ऐकलाय? Yes, sir. Yes, sir. कुठं ऐकला? सर ते कॉकरोच मध्ये ऐकलं होतं. अरे कॉकरोच मध्ये रताळे मालपिगियन ट्युब्युल्स आहे. मालपिजियन बॉडी तुम्ही पाहिला असेल. नेफ्रॉनचा जो स्ट्रक्चर आहे तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. जो कप शेप डबल वॉल स्ट्रक्चर आहे त्याला तुम्ही काय नाव दिलं? बोला. याला काय नाव दिलं तुम्ही? बोमन्स Bowman capsule. बोमन्स कॅप्सूल. या बोमन्स कॅप्सूल मध्ये तुम्ही पाहू शकताय ऍफरंट आर्टरियल येऊ राहिली आणि तिथे काय होईल त्या ठिकाणी भरपूर साऱ्या फाईन कॅपिलरीज मध्ये डिवाइड होऊ राहिली. बरोबर आहे. आणि भरपूर साऱ्या ह्याच्या फाईन कॅपिलरीचं जे नेटवर्क आहे त्याला आपण काय नाव देतो? बोला. Malpighian body. नॉनसेन्स. Glomerulus. आणि व्हॉट इज मालपिगियन बॉडी? बोमन्स कॅप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू मालपिगियन बॉडी.
or it is also called as renal corpuscle. It is also called as renal corpuscles. corpuscle. तर मग तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी मी तुम्हाला काय करेल, असे भरपूर सारे शब्द सांगेल की जे तुम्हाला कन्फ्यूज करू शकतात. कारण की कधी कधी विचारलं जाऊ शकतं ना, कॉक्रोच मध्ये काय यूज केला जातं, मालपिकियन ट्युब्युल्स यूज केला जातं की मालपिकियन बॉडी यूज केली जाते. मग आपले रतळे त्यांनी तर वाचलेलं नसतं नीट, डायरेक्ट मालपिकियन बॉडी टिक करून येणार है ना. तर असं करायचं नाही. डिफरन्स प्रत्येक वेळेस जेव्हा तुम्ही रिडिंग करणार ना, त्यावेळेस रिडिंग शुड बी विथ फुल कॉन्सन्ट्रेशन. कोणते पण शब्द कुठे पण टाकायचे नाही. त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती त्या ठिकाणी बोमन्स कॅप्सूल हा एक शब्द आहे, त्याच्यानंतर बोमन्स ग्लँड हा एक शब्द आहे. आठवतो का, कुठं होता हा, हो सर. कुठं होता, Yes, sir. कुठं होता बोमन्स ग्लँड, कुठं प्रेझेंट आहे, किडनी मध्ये कोणत्या पार्ट मध्ये? किडनी मध्ये नाही सर, बोमन ग्लँड. मग काय तुझ्या नाकात आहे काय? हा सर. नाव सर. हा काय? Yes, sir. अच्छा बरोबर, ठीक आहे ठीक आहे. नाकात मध्ये काय ऑल्फॅक्टरी इपिथेलियम मध्ये काय? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ऑल्फॅक्टरी इपिथेलियम न्यूरोसेन्सरी इपिथेलियम आहे काय? हो सर. Yes, sir. हो सर. अच्छा, तिला स्निडिरियन मेम्ब्रेन पण म्हणायचं का? Yes, हो sir. सर. यस सर. अच्छा, बोमन्स ग्लँड त्या ठिकाणी म्युकस सिक्रेट करून त्या ठिकाणी तुम्ही पोहू शकताय, जे ऑर्डरंट मॉलिक्युल्स त्याला ट्रॅप करण्यासाठी मदत करते का? Yes. अच्छा अच्छा, तुम्ही तर माझी पूर्ण कन्सेप्टच क्लिअर करून टाकली. थँक्यू फॉर दॅट. त्याच्यानंतर ऑल कॉर्डेट्स त्यांच्यामध्ये कोणते? ठीक आहे, क्रस्टशियन प्रॉन्स मध्ये काय? ग्रीन ग्लँड्स, त्यालाच ऑब्लिक नाव काय? अँटिनल ग्लँड. ऑल कॉर्डेट्स मध्ये आणखी कोणतं एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे? दॅट इज किडनी. आपण काय स्टडी करत होतो बोला? किडनी. आपण किडनीची त्या ठिकाणी ओरिजिन जर चेक केली, किडनीची ओरिजिन कशी बोला फास्ट? ठीक आहे, आता आपण काय करणार आहे, एनसीआरटीचं पुस्तक सगळेजण काढणार आहे माझ्यासोबत. काढलं का हो सर. पुस्तक? डोळ्यासमोर ठेवायचं. मी जेव्हा म्हणेल की आपल्याला आता एनसीआरटी थ्रो रिडिंग करायची, तेव्हा आपण एनसीआरटी थ्रो रिडिंग करणार. जेव्हा माझं एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट होईल, लगेच एनसीआरटी, एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट, एनसीआरटी, एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट, एनसीआरटी. थोडा आपला असं फ्लो चालणार आहे, जेणेकरून तुमचा टाइम पण वाचेल एनसीआरटी रिडिंग करण्यासाठी, आणि ज्या काही कन्फ्युजन होऊ शकते त्या ठिकाणी मी तुम्हाला ते सांगून देतो. आणि प्रत्येक मी तुम्हाला सांगतो की हा चॅप्टर मी असं पाहिलं त्या ठिकाणी, आणि याचे मी पूर्ण लाईन्स त्या ठिकाणी वाचण्याचा प्रयत्न केला. तर मला एक गोष्ट अशी जाणवली की ह्या चॅप्टरच्या प्रत्येक लाईन मधून प्रश्न होऊ शकतो तयार. तर तुम्ही पण वाचून बघा, प्रत्येक लाईन मधून प्रश्न तयार होऊ शकतो. प्रत्येक ह्या चॅप्टरच्या प्रत्येक लाईन थ्रो क्वेश्चन तयार होऊ शकतो. आणि मग मी तुम्हाला त्या ठिकाणी एक वचन देतो की मी एनसीआरटीचे प्रत्येक लाईन, एनसीआरटीचा प्रत्येक शब्द तुम्हाला मी एक्सप्लेन करून सांगेन, आणि प्रत्येक लाईन तुमच्या मी काय करेल त्या ठिकाणी डोक्यात फिट करण्याचा प्रयत्न करेल. फक्त कंडिशन एवढी आहे, यू शुड बी कीप युअर कॉन्सन्ट्रेशन अप टू व्हेरी व्हेरी हाय लेवल. कारण की त्या ठिकाणी तुम्ही ऑनलाईन लर्निंग घेऊ राहिलेत, आणि त्या ठिकाणी असं होऊ शकतं की खूप सारा डायव्हर्जन होऊ शकतं. त्याच्यामुळं इन्स्टेड ऑफ डायव्हर्जन यू शुड डू कॉन्सन्ट्रेशन. तर किडनीची ओरिजिन जी आहे तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी मेसोडर्मल आहे. देअरफॉर वी कॅन रिमेंबर MK. M फॉर मेसोडर्मल, K फॉर किडनी. MK. M फॉर मेसोडर्मल. K फॉर. किडनी. So you should not speak about माकड. सर माकड बद्दल बोलते का? मंकी. नॉट लाईक दॅट, इट इज MK. ध्यानात ठेवायचं, ठीक आहे. तर तुम्ही पाहू शकताय MK मीन्स मॅमेलियन किडनी. MK मीन्स मॅमेलियन किडनी. and fortunately monkey also is a mammal. Monkey is also mammal. त्याच्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकताय आर बीन शेप. किडनीचा शेप कसा आहे? बीन शेप. जे आपले असतं ना नॉर्मली, जर आपण पाहिलं सोयाबीन वगैरे वगैरे त्याच्यासारखं असतं. याचा कलर जर चेक केला तर तो असतो रेडिश ब्राऊन. त्याच्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता लाल 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 कलर दिलेला या ठिकाणी. आणि किडनीची अराउंडिंग जी त्या ठिकाणी शीत असते, टफ शीत असते त्या ठिकाणी किडनीला प्रोटेक्शन देण्यासाठी, आणि तिला आपण म्हणतो रिनल कॅप्सूल, आणि ती बनलेली असते डेन्स फायब्रस इरेग्युलर व्हाईट फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू.
आपण जर किडनीची लोकेशन जर चेक केली तर किडनीची लोकेशन आपण पाहू शकतोय व्हर्टिब्रल कॉलमच्या लॅटरली दोन्ही साईडला, म्हणजे आपल्याला माहिती 2 किडनी असायलाच पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर लेवलची जर गोष्ट जर चेक केली, ठीक आहे, तुम्ही पाहू शकताय T12 टू सांगा T12 टू L3. L3. T12 टू L3 खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट. तुम्ही पाहू शकता याच्यावरती प्रश्न तयार होऊ शकतो का नाही होऊ शकत सांगा. Yes, sir. त्याच्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय ही कुठं लाय केली, इट इज क्लोज टू दी डॉर्सल इनर वॉल का व्हेंट्रल इनर वॉल? Dorsal. Dorsal. थोरॅसिक कॅव्हिटी की ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी? Abdominal. राईट किडनी खाली सिच्युएटेड आहे की लेफ्ट किडनी खाली सिच्युएटेड आहे? Right. Right. कारण की राईट किडनीच्या वरती काय आहे? Liver. त्याच्यानंतर हे ध्यानात ठेवणार का ही आहे तुमची ब्रेन. तुम्ही पाहू शकता ब्रेनचाच त्या ठिकाणी मेडुला ऑब्लॉंगेटाचा जो पार्ट आहे तो त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय. मागं मी तुम्हाला सांगितलं होतं या ठिकाणी ऑक्सिपिटल बोन आहे. कोणता? ऑक्सिपिटल बोन. मग ऑक्सिपिटल बोन मध्ये या ठिकाणी असते तुमचं फोरामेन. त्याच्यानंतर फोरामेन म्हणजे छोटं छिद्र. ते छोट्या छिद्रामधून तुम्हाला माहिती आहे की ब्रेनचा जो लास्ट वाला पार्ट असतोय हाइंड ब्रेनचा त्याला आपण म्हणतो मेडुला ऑब्लॉंगेटा. त्या मेडुला ऑब्लॉंगेटा तुम्ही पाहू शकता हा पार्ट खाली एक्सटेंड होतोय, यालाच आपण त्या ठिकाणी म्हणतो, बोला काय म्हणणार याला आपण? Spinal cord. स्पायनल कॉर्ड. Spinal cord. मग स्पायनल कॉर्डला त्या ठिकाणी संरक्षण देण्यासाठी तुम्ही पाहू शकता हे बोनी स्ट्रक्चरच्या छोट्या छोट्या युनिट्स या ठिकाणी असे प्रेझेंट आहे, त्यालाच आपण म्हणतो त्या ठिकाणी व्हर्टिब्रल कॉलम. काय म्हणतो? व्हर्टिब्रल कॉलम बनलेला आहे त्या ठिकाणी छोट्या छोट्या व्हर्टिब्री पासून तुम्ही पाहू शकता ही एक व्हर्टिब्री, 2 3 4 5 6 7 अशा 7 व्हर्टिब्री त्या ठिकाणी नेक वाल्या रिजन मध्ये प्रेझेंट असतात, त्याला आपण म्हणतो सर्व्हिकल व्हर्टिब्री. थॉरॅक्सच्या रिजन मध्ये टोटल 12 व्हर्टिब्री असतात, त्याला आपण म्हणतो थॉरॅसिक व्हर्टिब्री. त्याच्यानंतर तिथून खाली चालू होतात दॅट इज लंबर व्हर्टिब्री. त्याच्यानंतर खाली असतात त्याला आपण म्हणतो सॅक्रल व्हर्टिब्री. त्याच्या खाली कॉकेजियल व्हर्टिब्री. एवढं तुम्ही ध्यानात ठेवायचं आहे. राहील का ध्यानात? Yes, sir. Yes, sir. लोकेशन जर चेक केले तुम्ही पाहू शकताय डॉर्सल साइडला किडनी जी डॉर्सल ॲब्डोमिनल वॉल आहे त्याच्या क्लोजली सिच्युएटेड आहे. तुम्ही पाहू शकताय किडनीचा हा झाला डॉर्सल पार्ट, किडनीचा हा झाला व्हेंट्रल पार्ट. मग आपण असं म्हणू शकतोय किडनी जी आहे ती तुमच्या व्हर्टिब्रल कॉलमच्या आयदर साइडला लॅटरली प्रेझेंट आहे आणि त्याची व्हेंट्रल साइड जी आहे दॅट इज पार्शियली कवर्ड विथ दी पेराइटल पेरिटोनियम. पार्शियली कवर्ड विथ दी पेराइटल पेरिटोनियम. व्हॉट इज पेरिटोनियम? Peritoneum. What is peritoneum? It is a mesothelium. तुम्ही म्हणू शकता त्या ठिकाणी which is in close contact with the abdominal wall. That is called as peritoneum. राहील का ध्यानात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. This I explained. त्याच्यामुळे आपण किडनीला काय नाव देऊ शकतोय की किडनीचा फक्त व्हेंट्रल पार्ट त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणू शकताय पेरिटोनियमच्या माग प्रेझेंट आहे आपली किडनी, त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतोय रेट्रोपेरिटोनियल किडनी. पेरिटोनियमच्या बाहेर प्रेझेंट आहे त्याच्यामुळे आपण म्हणू शकतोय एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी. याच्यात काही डाऊट? No, sir. No, नाही sir. सर. व्हेरी इम्पॉर्टंट डायमेन्शन्स. तुम्ही पाहू शकता किडनीचा हा जो पोर्शन आहे कोणता पोर्शन तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी हा तुमचा झाला सेंट्रल ऍक्सिस, राईट. तुम्ही पाहू शकता टुवर्ड सेंट्रल ऍक्सिस म्हणजे मेडियल सरफेस जी आहे ती कॉन्केव्ह आहे. त्याच्यानंतर लॅटरल सरफेस जी ती कशी आहे? Convex. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता एक ओपनिंग प्रेझेंट आहे त्याच्यामुळे हे कॉन्केव्ह झालं. ह्या ओपनिंगला आपण काय नाव दिलं? हायलम. काय नाव दिलं? Hilum. जनरली ओपनिंगला आपण हायलमच म्हणतो. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी हे डायमेन्शन खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे, एवढं ध्यानात ठेवा. लेंथ किती सांगा? 10 to 12 centimeters. विड्थ किती सांगा? 5 to 7. 5 to 7. थिकनेस किती सांगा? 2 to 3 centimeter. 2 to 3 centimeter. राहील का ध्यानात? हो sir. तुम्हाला सांगतो एनसीईआरटीच्या प्रत्येक लाईन मधून प्रश्न विचारला जाईल. तुम्ही या ठिकाणी बघा, एवढं ध्यानात ठेवा. 5 आणि 7चा जर तुम्ही जर अवरेज घेतला किती येईल? 6. 6 सेंटीमीटर.
तुम्ही पाहू शकता याचा आउटर सेगमेंट धरा, याचा आउटर सेगमेंट धरा. 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12. रेल का त्यानं डबल 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 करीत जायचं. हो सर. मग जरी ऑप्शन मध्ये जरी आले क्वेश्चन, ऍटलीस्ट तुम्हाला कळायला पाहिजे की थिकनेसच्या दुप्पट विड्थ असते आणि विड्थच्या दुप्पट लेंथ असते. कळलं का? मग असं गेस वर्क करू हो, sir. शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता ह्या हायलम थ्रो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बरं का. याच्यावरती पण प्रश्न पडू शकतोय, मी तुम्हाला सांगतो. हा हायलम आहे, हायलम मधून काय काय येऊ शकतं बरं? रिनल आर्टरी, त्याच्यानंतर सांगा रिनल आर्टरीज येते सर. आणखी काय येतं? नर्स. नर्व्स येतात. येस. आणखी काही येतंय का? नाही चेक करा. मी तुम्हाला सांगतो की एनसीआरटीचा कोणता पॅराग्राफ वाचायचा. ठीक आहे. ब्लड वेसल्स. येस, तेच ब्लड वेसल्स. त्या ठिकाणी तुम्हाला एनसीआरटीची लाईन शेअर करतो. आपण ह्या पार्ट मध्ये बरं का, हा पार्ट आपला चालू. करेक्ट. ब्लड वेसल्स अँड नर्व्स एंटर इनटू इट. तुम्ही बघू शकताय. याच्यामध्ये नाही दिलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकताय. आता एंटर वाला जो पार्ट आहे ध्यानात ठेवा. फक्त एवढं ध्यानात ठेवायचं तुम्ही की हायलमचा एक ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता रिनल आर्टरी, नर्व्स, त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकताय रिनल व्हेन्स अँड युरेटर. फक्त ही डायरेक्शन मी काय दिली, ठीक आहे. ओपनिंग तर सगळ्या ओपनच होतं त्या ठिकाणी किडनीमध्ये, पण मग मॅटर काय त्या ठिकाणी की तुम्हाला माहिती आहे की नर्स त्या ठिकाणी बाय डायरेक्शनल मुवमेंट करते, युनिडायरेक्शनल तर करतच नाही. मेसेज घेऊन येणे, मेसेज घेऊन जाणे. काही काही नर्स असतात अशा असतात की त्या ठिकाणी ते फक्त मेसेज घेऊनच येतात. जसं आपण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये बघू शकतो. मग आता जर आपण डिस्कशन केलं युरेटर, हा तर त्या ठिकाणी युरिनला घेऊन जाणार आहे, हा तर रिटर्न घेऊन नाही येणार, बरोबर आहे की नाही? त्याच्यामुळे मी त्या ठिकाणी टाकलं की युरेटर बाहेर जाते. मी त्या ठिकाणी एनसीआरटी शब्द युज केला की युरेटर, ब्लड वेसल्स अँड नर्व्स ते एंटर्स इनटू इट. ते एंटर्स म्हणजे तुम्ही पाहू शकता ओपनिंग मध्ये. फक्त जर विचारलं काय ओपन होतंय काय जातंय बाहेर, तर त्या केसमध्ये मी जे सांगितलं ते व्हॅलिड राहील. मी सांगितलं त्या केसमध्ये काय रिनल आर्टरी आतमध्ये येते, त्याच्यानंतर रिनल व्हेन बाहेर जाते, त्याच्यानंतर सम नर्व्स एंटर्स इनटू इट, युरेटर्स एक्झिट्स आउट थ्रू इट. युरेटर अँड रिनल व्हेन. राहील का ध्यानात मग? येस सर. आता मला एक सांगा बरं तुम्ही, याचं वेट किती असू शकतं बरं? वेट 120 to 170 ग्राम. बघा 120 to 170 ग्राम. तुम्ही ध्यानात ठेवायचं याचं जे लोअर युनिट आहे ना, त्याचे पहिले जे 2 डिजिट आहे ना ते लेंथशी रिलेटेड आहे, आणि याचं जे मधलं जे डिजिट आहे इट इज रिलेटेड विथ विड्थ. अशा पद्धतीने तुम्ही काहीतरी ध्यानात ठेवा. आता या ठिकाणी ग्रॅम मध्ये हे पण ध्यानात ठेवा, कधी कधी मॅटर होऊन जातो. MM मध्ये ध्यानात ठेवू नका. ठीक आहे, जे काही कन्सेप्ट आहे ते व्यवस्थित ध्यानात ठेवा. फक्त ग्रॅम काय, सेंटीमीटर काय. येस, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेच आपण या ठिकाणी पुढे दिलं. ब्लड वेसल्स नर्व्स एंट्री करतात, युरेटर रिनल व्हेन किडनीतून लिव्ह करतात, आणि त्या ठिकाणी हायलमला मी एक दुसरं नाव दिलं, दॅट इज हायलस रेनेलिस. होईल का त्यांना? येस, हायलस Yes, रेनेलिस. sir. हायलस मीन्स हायलम, तुम्ही म्हणू शकता हायलस म्हणजे छोटीशी ओपनिंग, आणि पुढे प्रेझेंट आहे किडनीच्या कॉन्केव्ह सर्फेसवर, त्याच्यामुळेच ती कॉन्केव्ह बनते. दॅट इज अ फॅक्ट. त्याच्यामध्ये काही डाऊट आतापर्यंत? नो सर. नाही सर. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट मी जे काही सांगणार तुम्हाला ते तुम्ही एकदम शांत चित्ताने ऐका. अजून अॅनाटॉमी चालू आहे. जर अॅनाटॉमी जर नाही कळली तर फिजिओलॉजी नाही कळणार. किडनीचा या ठिकाणी मी क्रॉस सेक्शन घेतलाय, दिसतोय? येस सर. किडनीचा टोटल नंबर किती आहे? 2. नंतर तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकताय जेव्हा आपण किडनीचा क्रॉस सेक्शन घेतोय
तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता जनरली आपण जर ब्रेनचा जरी क्रॉस सेक्शन घेतला त्याच्यामध्ये पण आपण पाहू शकतो त्या ठिकाणी दोन पार्ट, आउटर असतोय कॉर्टेक्स पार्ट, इनर असतोय मेडुला. मेडुला. आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, हे ध्यानात ठेवायचं. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर सिमिलरली आपण पाहू शकतो किडनी मध्ये ही जी तुम्हाला डॉटेड लाईन दिसते का डॉटेड लाईन? यस. Yes, sir. Yes, sir. हा आहे तुमचा किडनीचा आउटर पार्ट. कसा आहे? Outer part. आउटर पार्ट मीन्स आतमध्येच आहे पण आपण त्याला डिवाइड करतोय. ठीक आहे. किडनीचा जो पार्ट आहे त्याला आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करतोय. हा राहील तुमचा आउटर पार्ट, त्याच्यानंतर हा राहील तुमचा इनर पार्ट. आउटर पार्ट इनर पार्ट, आउटर पार्ट इनर पार्ट. ठीक आहे. तुम्ही पाहू शकताय इनर पार्टला, आउटर पार्टला आपण कधी पण म्हणणार कॉर्टेक्स, कधी पण काय म्हणणार? Cortex. आणि आपण किडनीशी रिलेटेड आपण डिस्कशन करतो मग याला आपण काय म्हणणार? रिनल कॉर्टेक्स. काय म्हणणार? रिनल Renal कॉर्टेक्स. cortex. आणि आपल्याला माहिती आहे की किडनीच्या आतमधला पार्ट याला आपण काय म्हणणार? Medulla. रिनल मेडुला. तुम्ही पाहू शकता दिस इज युअर रिनल मेडुला. अप टू दिस हा जो तुम्हाला हा जो पोर्शन जो काही दिसतोय तुम्हाला लाईक दिस, दॅट इज युअर मेडुला वाला पार्ट. डॉटेड अप टू धिस मी जी काही रेड लाईन केली ते तुमचं झालं रिनल मेडुला वाला पार्ट. मग आता त्या ठिकाणी आपण जर डिस्कशन केलं एकदम कॉन्सन्ट्रेटेडली ऐका. ठीक आहे. व्हेरी व्हेरी कॉन्सन्ट्रेटेड. ठीक आहे. सगळे स्ट्रेट बसले का एकदा सांगा बरं, एकदम स्ट्रेट. यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोणी असं झोपून तर नाही ऐकू राहिलं का? तर ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की जो तुमचा मेडुला वाला पार्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकताय असे काही काही तुम्ही कोनिकल प्रोजेक्शन पाहू शकताय का असे कोनिकल प्रोजेक्शन मेडुला मध्ये? यस. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. ह्या कोनिकल प्रोजेक्शनला जे पिरॅमिड सारखे रिझेंबल करतात त्यांना आपण म्हणणार रेनल पिरॅमिड. काय म्हणणार? Renal pyramid. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय रेनल पिरॅमिडचा हा जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट आहे या ठिकाणी याला आपण म्हणणार पॅपिला. काय म्हणणार? Papilla. पॅपिला. काय म्हणणार याला? पॅपिला. Papilla. राहील का त्यानं प्रॉक्सिमल पार्ट जो राहील तुमचा रेनल पिरॅमिडचा याला आपण काय म्हणणार? पॅपिला. राहील का त्यानं? Yes, sir. व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय की ऍक्च्युली जर आपण जर डिस्कशन जर केलं टोटल जर आपण किडनी, आपल्याकडे किडनी दोन आहे, आपण जर एका किडनीचं जर डिस्कशन केलं तर त्याच्यामध्ये असं सांगितलं जातं की ऑलमोस्ट त्या ठिकाणी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेझेंट आहे. किती? 1 million. 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एका किडनी मध्ये प्रेझेंट आहे. एक नेफ्रॉन तुम्हाला इनलार्ज करून दाखवलंय. या ठिकाणी हा वर्ड खूप स्पेसिफिक आहे. म्हणजे एक नेफ्रॉन एवढा नसतोय कारण की तुम्हाला एवढ्याच जागेमध्ये किती नेफ्रॉन्स बसवायचे येतात? 1 मिलियन. 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख. 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख. एवढे नेफ्रॉन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी बसवायचे आहेत. खूप इम्पॉर्टंट सारी गोष्ट आहे ना. मला सांगा टोटल नेफ्रॉन्स तुमच्याकडे किती आहे? 10 Yes. lakh. 2 million. 2 मिलियन दॅट मीन्स 20 लाख. राहील का ध्यानात? Yes, sir. Yes, sir. आहे का माझ्यासोबत? कळू राहिलं काय सध्या? हो, sir. मी Yes, तुम्हाला sir. सांगितलंय त्या ठिकाणी की आपल्याला काय करायचं कन्सेप्ट समजून घ्यायची. तुम्हाला सांगा नेफ्रॉनशी क्लोजली रिलेटेड शब्द कोणता आहे? असाच एक शब्द तुम्ही कुठेतरी ऐकलाय बघा. Nephridia. नेफ्रिडिया. ठीक आहे. नेफ्रिडिया आहे. आणखी ज्याचं स्टार्टिंगचं वर्ड एंडिंगचं वर्ड पण सेम आहे. Neuron. Correct. न्यूरॉन. मला सांगा व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन न्यूरॉन अँड नेफ्रॉन? येस.
अँड नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया हा तुमचा ऑर्गन आहे आणि तुमचा या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता किडनी हा ऑर्गन आहे आणि किडनीच्या आतमधलं स्ट्रक्चरल फंक्शनल युनिट नेफ्रॉन. तसं नेफ्रिडिया डायरेक्ट तुमचा एक्सिटरी ऑर्गन. तर नेफ्रॉन न्यूरॉन मध्ये काय डिफरन्स आहे तो सांगा. न्यूरॉन हे इलेक्ट्रिकल सिग्नलचे बॉडी कंट्रोल करण्यासाठी मदत करतात आणि नेफ्रॉन हे एक्सक्रिटरी सिस्टीम मध्ये फिल्ट्रेशनला मदत करणारे. करेक्ट. ठीक आहे. ते फंक्शन वरून आपल्याला कळतं की त्या ठिकाणी न्यूरॉन्स काय करतात, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कॅरी करतात विदिन द बॉडी, मेसेज ट्रान्सफरिंगचं काम करतात इन द फॉर्म ऑफ जनरेटिंग कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. झालं न्यूरॉनचं फंक्शन. नेफ्रॉनचं फंक्शन काय त्या ठिकाणी तो फिल्टर आउट दी ब्लड, फिल्टर करायचं ब्लडला. ते ब्लडला फिल्टर कसं केलं ते पण मी तुम्हाला समजून सांगेल. आणि त्याला काय करायचंय, एक पाथवे प्रोव्हाइड करायचा आहे जेणेकरून सगळं जे फिल्टर केलंय ब्लड ते आपण काय करू शकतोय या ठिकाणी खाली टाकणार आहे प्रोजेक्शन मध्ये. मी सांगतो तुम्हाला कोणते कोणते प्रोजेक्शन आहे काय काय. एवढं ध्यानात ठेवा, नेफ्रॉन इज अ सिंगल सेल बट नेफ्रॉन इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. आणि तुम्ही जर डिस्कशन केलं यू कॅन फाइंड दॅट तुमचा जो नेफ्रॉनचा जो स्टार्टिंगचा जो प्रोजेक्टिंग पार्ट जो आहे त्याला तुम्ही म्हणले बोमन्स कॅप्सूल. त्याच्यानंतर हायली कन्व्होल्युटेड पार्ट दॅट इज पीसीटी. तुम्ही जर डिस्कशन केलं याचं जर तुम्ही जर क्रॉस सेक्शन जर घेतला तर क्रॉस सेक्शन घेतल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी भरपूर साऱ्या है ना ब्रश बॉर्डर क्युबॉइडल इपिथेलियल सेल लाईक दिस पीसीटी मध्ये. बरोबर आहे का नाही. दॅट इज द थिंग. तुम्ही पाहू शकता की हे एक तर ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे आणि त्या ट्युब्युलर स्ट्रक्चर मध्ये भरपूर साऱ्या सेल्स प्रेझेंट, अनगिनत सेल्स प्रेझेंट आहे. But that is not the case of neuron. Neuron itself is a cell. That has to be very much clear. And when you understand about brain and something like that, the brain मध्ये is around पाहू शकतो त्या ठिकाणी around 300 millions of neuron is present and 100 million neurons तुमचे present त्या ठिकाणी स्पायनल कॉर्ड मध्ये. ते खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. या ठिकाणी दोन्ही किडनी मिळून फक्त तुमच्याकडे 2 मिलियन आहे, फक्त 2 मिलियन नेफ्रॉन. हा छोटासा डिफरन्स आहे. राहील का त्यांना. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय की आता हे नेफ्रॉन्स आहे ना, तुम्ही पाहू शकताय हे जर तुम्ही मेड्युलरी पिरॅमिड जर पाहिले तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचा नंबर ऑलमोस्ट त्या ठिकाणी 10 ते 12 किंवा 8 ते 12 असं किती एनसीईआरटी सांगते. मग त्या ठिकाणी हे जे मेड्युलरी पिरॅमिड, मी परत येणार त्या थेअरीकडे, तर तुम्हाला लॉजिक सांगतो. हे जे 8 ते मेड्युलरी 12. 8 ते 12 तर मेड्युलरी पिरॅमिड जे आहे तुमची या ठिकाणी तुम्ही असं पाहू शकता. हे मेड्युलरी पिरॅमिड मध्ये आणि कॉर्टेक्स मध्ये बघा, हा जनरली तुमचा कॉर्टेक्स वाला पार्ट. मला सांगा त्या ठिकाणी तुम्ही एक कन्सेप्ट डिस्कशन केलेली आहे की त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं होतं की जे तुमचे न्यूरॉन्स आहे, न्यूरॉन्स मध्ये तुम्ही स्ट्रक्चर असं पाहिलं त्या ठिकाणी. सपोज हा तुमचा बोमन्स कॅप्सूल, त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलं त्या ठिकाणी हा तुमचा पीसीटी, त्याच्यानंतर तुमचा त्या ठिकाणी लूप ऑफ हेनले, त्याच्यानंतर तुमचा बीसीटी, त्याच्यानंतर तुमची कलेक्टिंग डक्ट. बरोबर आहे का नाही. असं डिस्कशन केलं तुम्ही. हो सर. सर. तुम्ही पाहू शकताय मी या ठिकाणी एक लाईन ड्रॉ करतो, अशी दिसते का तुम्हाला लाईन. त्या लाईनच्या वरती कोणता कोणता पार्ट येतोय बरं. बोमन्स कॅप्सूल, पीसीटी अँड डीसीटी. आणि एवढं ध्यानात ठेवा की तुमचा नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट हा तुमच्या नेफ्रॉनचा पार्ट नाही. कलेक्टिंग डक्ट हा तुमच्या नेफ्रॉनचा पार्ट नाही. राहील का त्यानं. Yes, हो sir. सर. कारण की कलेक्टिंग डक्ट इट कलेक्ट्स दी तुम्ही म्हणू शकताय की वेस्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन्स. कलेक्टिंग डक्ट काय करते त्या ठिकाणी भरपूर साऱ्या नेफ्रॉन्स काय करते त्या ठिकाणी वेस्ट गॅदर करते आणि नंतर ती काय करते पुढे टाकीत असते. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की एक कलेक्टिंग डक्ट या ठिकाणी येऊ राहिली. ती कलेक्टिंग डक्ट काय करेल ह्या नेफ्रॉन पासून त्याच्यानंतर दुसऱ्या नेफ्रॉनची या ठिकाणी त्या ठिकाणी भरपूर सारे वेस्ट वगैरे कलेक्ट करते. तुम्ही पाहू शकताय जर आपण कलेक्टिंग डक्ट बद्दल जर डिस्कशन जर चेक केलं तर ऑलमोस्ट त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणू शकताय की अराउंड 250 कलेक्टिंग डक्ट्स आपल्याकडे प्रेझेंट असतात एका किडनीमध्ये. किती. 250.
250 एवढ्या कलेक्टिंग डक्ट्स आपल्याकडे प्रिंट असतात. तुम्ही बघू शकता सगळे नेफ्रॉन तुम्ही चेक करा त्या ठिकाणी. आपण जर डिवाइड केलं 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख डिवायडेड बाय 250 याचं एकदा उत्तर कॅल्क्युलेट करून बघा किती येत आहे. कळून जाईल तुम्हाला टोटल किती कलेक्टिंग त्या ठिकाणी आपल्याकडे असू शकतं. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन तुम्हाला पुढे करून दाखवतो. तेवढं ध्यानात ठेवा की कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. अनदर थिंग तुम्ही या ठिकाणी ध्यानात ठेवायची की हा जो तुमचा बोमन्स कॅप्सूल वाला पार्ट आहे, पीसीटी डीसीटी वाला पार्ट आहे, तो तुमच्या कंटिन्युअसली कॉर्टेक्स रिजन मध्ये प्रिंट असतो. पुढं कॉर्टेक्स रिजन. पण जेवढे काही तुमच्याकडे न्यूरॉन्स राहणार, हावेवर मे बी दी न्यूरॉन्स 1 मिलियन इन इच किडनी, तर सगळ्या न्यूरॉन्स त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणू शकताय. परत सांगतोय, बोमन्स कॅप्सूल पीसीटी डीसीटी हा पार्ट पुढे प्रेझेंट आहे. कॉर्टेक्स की मेडुला, कॉर्टेक्स की मेडुला, कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता जर डिस्कशन केलं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, एक राहतो तुमचा कॉर्टिकल नेफ्रॉन and second one that is your juxta medullary nephron. Cortical nephron and juxta medullary nephron अशी त्या ठिकाणी दोन टाइप आहेत नेफ्रॉनचे. कॉर्टिकल नेफ्रॉन म्हणजे काय आणि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो. कॉर्टेक्सच्या 1/3 रिजन मध्ये, कॉर्टेक्सच्या 1/3 रिजन तुम्ही पाहू शकता, हा कॉर्टेक्स आहे इथून एवढा, त्याचा हा 1/3 रिजन झाला, त्याच्यानंतर हा 2/3 रिजन झाला. तुम्ही पाहू शकता की 1/3 रिजन मध्ये, 1/3 रिजन मध्ये जर तुमचं त्या ठिकाणी बोमन्स कॅप्सूल पीसीटी डीसीटी प्रेझेंट आहे एखाद्या न्यूरॉनचा, तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. काय म्हणणार? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. आणि जर एखाद्या नेफ्रॉनचा बोमन्स कॅप्सूल पीसीटी डीसीटी हा तुमच्या 2/3 रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे, तर त्या नेफ्रॉनला तुम्ही काय म्हणणार? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन. व्हेरी गुड. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय जक्स्ट्रा नेफ्रॉन जो आहे त्याच्याकडे हा जो तुम्ही पाहू शकताय लूप ऑफ हेनले, तो खूप लॉंग असतोय, खूप लॉंग असतोय आणि तो ऑलमोस्ट त्या ठिकाणी रिनल पॅपिल्याला पण त्या ठिकाणी टच होऊ शकतोय. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी मेडुलाचं तुम्ही पाहू शकता, हे तुमचे रिनल पिरॅमिड, रिनल पिरॅमिडचं तुम्ही पाहू शकता हा त्या ठिकाणी पॅपिलावाला पार्ट, तिथपर्यंत ते काय होऊ शकतात, टच होऊ शकतात. एवढं तर ध्यानात ठेवायचं की लूप ऑफ हेनले वेल डेव्हलप असतोय आणि खूप लॉंग असतोय, खूप एक्सटेंडेड असतोय इन केस ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. पण जर आपण कॉर्टिकल नेफ्रॉन बद्दल जर डिस्कशन केलं, तर त्यांचा बोमन्स कॅप्सूल पीसीटी डीसीटी हा तुमच्या 2/3 रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे आणि त्याच्यामध्ये लूप ऑफ हेनले जो असतोय तो एकदम शॉर्ट डेव्हलप झालेला असतोय. कसा? एकदम शॉर्ट. कसा? शॉर्ट. शॉर्ट. आणि तो इतका शॉर्ट असतो की तो त्या ठिकाणी मेडुलरी पिरॅमिड मध्ये रिच होऊ पण शकतो किंवा नाही पण होऊ शकतो. ही तो डिफरन्स आहे दोन नेफ्रॉन मध्ये, हा त्या ठिकाणी मेन डिफरन्स आहे. राहील का त्यामध्ये? हो सर. Yes. आता या फिगर मध्ये आपल्याला आणखीन एक गोष्ट डिस्कशन करायची राहिली की तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी ही जी ओपनिंग आहे, ही मोठी ओपनिंग, या मोठ्या ओपनिंगला तर तुम्ही नाव दिलं या ठिकाणी हायलम. व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय की ह्या हायलम मधून या ठिकाणी तुमची अशी युरेटर पास होते, बरोबर? युरेटर पास होतो. नंतर तुम्हाला माहिती या ठिकाणी युरेटरचं जर तुम्ही त्या ठिकाणी असा पार्ट जो त्या ठिकाणी किडनीला कनेक्ट करतोय, ठीक आहे, याला आपण त्या ठिकाणी नाव देतो दॅट इज रिनल पेल्विस. काय नाव देणार? रिनल पेल्विस. आपण जर पार्ट जर चेक केला तर तो थोडा असं राहतोय ना, कोनिकल शेप असतोय, फनेल शेप असतोय. कसा असतोय? फनेल शेप. फनेल माहिती तुम्हाला? Funnel नर्स कसं राहतं, लाईक दिस फनेल शेप. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी फनेल शेप तुमचा रिनल पेल्विस आहे आणि रिनल सेल पेल्विस तुम्ही पाहू शकता ह्या ज्या काही प्रोजेक्शन आहे, रिनल पेल्विस ह्या ज्या काही प्रोजेक्शन आहे, याला तुम्ही नाव देता त्या ठिकाणी कॅलिक्स. काय नाव देता? हा तुमचा सिंग्युलर नेम आहे आणि अशा भरपूर साऱ्या कॅलिक्स ज्या आहेत ते एकत्र झाल्यानंतर तुम्ही त्याला नाव देणार कॅलायसिस. काय नाव देणार?
कॅलायसिस. एकला कॅलिक्स, भरपूर साऱ्याला कॅलायसिस. तर तुम्ही पाहू शकताय की आता हे भरपूर सारे ह्या ज्या प्रोजेक्शन लाईक दिस प्रोजेक्शन जे तुमच्या रिनल पेल्विस मधून निघाले, तर त्या काय करतात त्या ठिकाणी हे जे फिल्टर जे ब्लड झालेलं आहे ते तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी तुमचं तुम्ही म्हणू शकता या ठिकाणी सध्या स्थितीला तुम्ही तेवढं ध्यानात ठेवा की भरपूर साऱ्या कलेक्टिंग डक्ट ज्या आहेत त्या ठिकाणी त्या आणखीन एका मोठ्या डक्ट मध्ये ओपन होतात आणि त्या भरपूर साऱ्या मोठ्या डक्ट ज्या आहेत त्या ठिकाणी कॅलेक्स मध्ये ओपन होतात आणि भरपूर साऱ्या कॅलेक्स ज्या आहेत ते या ठिकाणी रिनल पेल्विस मध्ये ओपन होतात आणि नंतर हे तुमचं युरिन असं बाहेर पडतं. करेल का ध्यानात? हो सर. याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का विचारा बरं? नो सर. इथपर्यंत क्लिअर आहे का सगळे? Yes, sir. म्हणजे ही फिगर सापडण्यासाठी खूप मेहनत लागली कारण एकाच फिगर मध्ये सगळ्या गोष्टी येतात. तर तुम्ही पाहू शकताय हा जो फनेल शेप स्ट्रक्चर याला तुम्ही काय म्हणले? रिनल पेल्विस. रिनल पेल्विस तुम्ही Pelvis. पाहू शकता या ठिकाणी ह्या ज्या ब्रांचेस आहे या ब्रांचेसला तुम्ही पाहू शकता ह्या ज्या प्रोजेक्ट होऊ राहिल्या ना पॅपिला तुम्हाला माहिती रिनल पॅपिला फ्रंट पार्ट अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड. अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड तुम्ही त्याला काय नाव दिलं? Renal papilla. तुम्ही पाहू शकता पॅपिली. करेक्ट. मग रिनल पॅपिली नाही का भाई काय आहे? पापी आला. काय आहे? पापी आला. रिनल बोला. पॅपिला. पापी आला. रिनल पापी आला. ठीक आहे. रिनल पुण्यवान आला नाही या ठिकाणी पापी आला कारण की तुम्ही पाहू शकते वेस्ट आहे ना बरोबर आहे. वेस्ट वेस्ट म्हणजे पाप. ठीक आहे. सो पापी आला रिनल पापी आला. ठीक आहे. रिनल पापी आला इज द अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड आणि तो त्या ठिकाणी ओपन होतो तुमच्या कॅलायसिस मध्ये. प्रोजेक्शन ऑफ रिनल पेल्विस. रिनल पेल्विस तुमचे पाहू शकता रिनल पेल्विसचे भरपूर सारे प्रोजेक्शन त्याच्यात तो ओपन होतो. ठीक आहे. आणि ग्रुप ऑफ कॅलिक्स इज कॉल्ड एज Catalysis. Kalasis. लाईक दिस. त्याच्यानंतर एवढं ध्यानात ठेवा की तुमचा हा जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट आहे दिसतोय तुम्हाला हा कॉर्टेक्स वाला पार्ट हा वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट. येस. Yes, sir. Yes, तुम्हाला sir. असं नाही वाटत की कॉर्टेक्स वाला पार्ट तुमच्या मेडुलरी पार्ट मध्ये घुसलाय? येस. यस सर. Yes, sir. तो असं कॉलम लाईक प्रोजेक्शन बनवून राहिला. येस. So this column-like projection of renal cortex into the medulla that is called as renal column, or it is also called as columns of Bertini. It is also called as Columns of Bertini. आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे याच्यावरती प्रश्न विचारला जाणार आहे. NCERT ची लाईन सांगतो मी तुम्हाला. याला म्हणायचं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी किंवा रिनल कॉलम. काय म्हणायचं? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी और रिनल कॉलम. What is columns of Bertini? कॉर्टेक्सचा पार्ट Middle. जो मेडुलरी वे मध्ये आतून कॉलम लाईक स्ट्रक्चर बनवतो. Yes, it is a part of renal cortex which is projecting into the renal medulla in the form of column that is called as columns of Bertini. Is this clear? Yes, sir. यस सर. नंतर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी हे आहेत तुमचे मेडुलरी पिरामिड्स आणि त्या मेडुलरी पिरामिड्सचा नंबर किती सांगा? 8 to 12. 8 to 12. 8 to 12. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग आपण परत त्या ठिकाणी आपण हा डाटा ध्यानात ठेवायचा. सांगा विड्थ किती होती? 5 to 5 to 6. Yes. लेंथ सांगा लेंथ. 10 to 10 to 12. 12. 10 to 12 centimeters. विड्थ किती होती? 2 to 3. 2 to 3. आणि मेडुलरी पिरामिडचा नंबर किती आहे? 8 to 12. 8 to 12. अच्छा इथं किती दाखवलंय? 7 दाखवलं. किती दाखवलं? 8 to 12. अरे 8 to इथं 12. अगं बाई इथं 7 दाखवलंय ना फिगर मध्ये म्हणतो फिगर मध्ये. या फिगर मध्ये पण 7 दाखवलंय. ठीक. एवढं ध्यानात ठेवा नंबरला ध्यानात ठेवा. ठीक आहे. नंबर इंटू सो नाउ विल रीड द थिअरी. ठीक आहे ऍक्च्युअल थिअरी. नाउ आय वॉन्टेड टू रीड थ्रू
आय वॉन्टेड टू रीड थ्रू NCERT. आपण NCERT कारण की NCERTच्या लाईन मी या ठिकाणी कॉपी केल्यात या ठिकाणी करून. इनर टू दी हायलम बघा बरं का दिसतंय का सगळ्यांना? Yes, sir. हे जे मी हायलाइट केलंय ना ते प्रत्येक हायलाइट मधून त्या ठिकाणी प्रश्न विचारला जातो. पण मला एवढं कळलं की सगळं इम्पॉर्टंट या ठिकाणी बघा. इनर टू दी हायलम तुम्ही पाहू शकताय अ ब्रॉड फनेल शेप्ड स्पेस कॉल्ड एज रिनल पेल्विस विच कलेक्ट्स ऍक्च्युअली द युरिन आणि कलेक्ट करण्यासाठी त्याचे प्रोजेक्शन पण आहे दॅट इज कॉल्ड एज कॅलायसिस. सिंगुलर इज कॉल्ड एज कॅलिक्स. तुम्ही पाहू शकताय आउटर लेअर ऑफ किडनी इज व्हेरी टफ है ना tough capsule because it is made up of irregular white fibrous connective tissue. Inside the kidney, you can see there are two zones. Outer zone is always called as cortex. Inner zone is always called as medulla. Medulla. And then again, तुम्ही पाहू शकताय medulla is not continuous. Actually, medulla is divided into a few conical masses that is called as medullary pyramids. And these, medullary pyramids are there and they are projected into the calyces of the renal pelvis. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. It's very important. Na? You can see that if the renal pyramids are 8 to 12, then your renal calyces should be 8 to 12. That has to keep in mind. Then you can see medullary pyramids enters into calyces. Medullary pyramid enters into calyx. क्लिअर हो राहिलाय का सगळ्या गोष्टी? हो Yes. सर. Yes, sir. आता या ठिकाणी बघा द कॉर्टेक्सचा जो पार्ट आहे तो काय होतो मेडुला मध्ये एक्सटेंड होतो. कॉर्टेक्सचा पार्ट जो आहे तो मेडुला मध्ये एक्सटेंड होतो. यू कॅन सी हियर कॉर्टेक्सचा हा जो पार्ट आहे इट एक्सटेंड्स इनटू मेडुला लाईक दिस. And it extends into medullary pyramid as it extends between the medullary pyramids as renal columns called as columns of Bertini. तुम्ही पाहू शकता याच्यावरती प्रश्न विचारला जाणार आहे. राहील का ध्यानात? यस. Yes, sir. येस सर. त्याच्यामध्ये आणखी कन्फ्युजन काय होऊ शकतं? हा एक कॉलम्स ऑफ बर्टिनी हा एक शब्द ध्यानात ठेवा. नेक्स्ट आय विल शो यू वन वर्ड. ठीक आहे याच्यात ऍक्च्युली नाहीये तो ॲलेनच्या नोट्स मध्ये मी तुम्हाला दाखवील नंतर. ठीक आहे इथपर्यंत काही डाऊट आहे का? No, sir. नो सर. No, नो sir. सर. चला आता आपण काय करू रिटर्न टू पवेलियन. आपण इथपर्यंत डिस्कशन केलं ठीक आहे. सो दिस होल लाईन आय हॅव टेकन फ्रॉम NCERT मध्ये फक्त त्याला हायलाइट केलं तर तुम्ही वाचू शकता. आता या ठिकाणी एक म्हटलं थोडस ऍबनॉर्मल आपण काय करू एक कन्सेप्ट डिस्कशन करू चालेल का? चालते. हो सर. मेडिकल कन्सेप्ट थोडीशी या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय. ओरिजिनल किडनीचा लेंथ साईज वगैरे तुम्ही चेक केली तर अशी राहते लाईक दिस फिगर नंबर घे. तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की आता किडनीचा जो साईज शेप जो आहे तो इनलार्ज झालाय. मग असं तुम्ही पाहू शकता. आता ही एक टर्मिनॉलॉजी कंपेन्सेट हायपरट्रॉफी. हायपर म्हणजे जास्त आणि ट्रॉफी म्हणजे न्यूट्रिशन. मला सांगा त्या ठिकाणी किडनीची साईज शेप काय इन्क्रीज झाला? येस सांगा बरं. वाचू नका थेरी फक्त सांगा मला. हायपर ट्रॉफीचा अर्थ कळाला का तुम्हाला? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हायपरट्रॉफी? हो सर. Due to excess nutrition, you can understand this is a fact. Due to the excess nutrition to the kidney, त्याच्यामुळे काय आलं त्या ठिकाणी there is increase in size and shape of that particular kidney.
but my terminology is different. I'm not talking about hypertrophy. I wanted to talk about compensate hypertrophy. And what do you mean by that compensate hypertrophy? You can understand compensate करना इसका अर्थ ये होता है कि कुछ चीज आपने खो दी है और उसके मुकाबले आपका कोई दूसरी चीज देना उस चीज को. मानो कि आप ये समझ सकते हो कि माझ्याकडे त्या ठिकाणी 5,000 रुपयाची जी घड्याळ होतं, 5,000 रुपयाचे वॉच होतं, ते मी त्या ठिकाणी गमावून बसलो. मग माझ्या वडिलांनी मला काय केलं, त्या ठिकाणी 5,000 रुपये दिले. येऊन एकच झालं, एक तर वॉच दिली असेल किंवा 5,000 रुपये दिले. तुम्ही पाहू शकता की instead of giving watch, my father has given me 5,000 rupees. That means my father has done compensation in replacement of this product. That is called as compensation. So now what happens actually is, in human we can understand that there are one pair of kidney, and you think over it. Sometimes we talk about kidney failure, and I also going to give you whole idea that how kidney failure occurs and what can be done in that situation. So मानो कि आपकी एक किडनी खराब हो गई, तो कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि वो किडनी को रिमूव भी किया जाता है क्योंकि वो कुछ काम की है नहीं. तो फिर हो क्या जाता है कि दूसरी जो किडनी होती है, अभी आप समझ सकते हो कि उसको काम कितना करना है. मतलब जो काम आधा आधा बांट दिया था, अभी उस अकेले को वो काम करना है जो उसकी सिस्टर कर रही थी. तो फिर अभी ये सिस्टर को चाहिए कि मुझे ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, अभी ये सिस्टर को चाहिए क्योंकि मुझे ज्यादा फंक्शन करना है. तो होगा क्या कि वो सिस्टर का जो लोड है, अभी ये लोड कर पाएगी कब, जब इसको उतना न्यूट्रिशन जो इस किडनी को मिल रहा था जब वो मिल जाएगा. तो हम उस सिचुएशन में बोल रहे हैं कि उस सिचुएशन में हमको ज्यादा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा उस किडनी को जो उसकी बहन का काम कर रही है. तो फिर उस सिचुएशन में इस हाइपरट्रॉफी को हम नाम देंगे कंपेंसेट हाइपरट्रॉफी. बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? समझ में आ रहा है. ठीक, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय, इफ वन किडनी इज रिमूव्ड from the body of human being, then the other one increases in size and try to perform the functions of removed kidney. This is called as compensate. And त्याच्यामुळे तुम्हाला काय करावं लागेल, त्या ठिकाणी जास्त न्यूट्रिशन द्यावं लागेल. And then that is called as compensate hypertrophy. It is an example of regeneration method called as compensate hypertrophy. राहील का ध्यानात? त्याच्यामध्ये काही डाऊट? No, sir. टर्म आवडली का तुम्हाला? Yes, sir. नंतर आपण पुढे जाऊ. या ठिकाणी आता किडनीचा आपण इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी केलं. आता आपण थोडस किडनीच्या बाहेर येऊ राहिलं आणि आपण पोस्ट रेनल युरिनरी ट्रॅक्ट बद्दल डिस्कशन करणार आहे. दॅट इज युरेटर, and then that is urethra, urinary bladder, and then urethra. Very important, that post renal urinary tract. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय, the urine after collecting into renal pelvis passes down through a pair of urine from the pair of kidney into the single urinary bladder, and then single urinary bladder, it works as a temporary storage for keeping urine. कारण की आपल्याला माहिती त्या ठिकाणी की आपण एका ट्रान्झिशनल इपिथेलियम बद्दल डिस्कशन केलं होतं. आपण त्या ठिकाणी एका म्हणू शकताय की स्ट्रेचेबल इपिथेलियम बद्दल डिस्कशन केलं होतं, किंवा आपण त्या ठिकाणी एका युरोथेलियम बद्दल डिस्कशन केलं होतं की जी आपण त्या ठिकाणी युरिनरी ब्लॅडर मध्ये पोहू शकतो. इज दिस क्लिअर? आपण पाहिली होती का अशी इपिथेलियम एनिमल टिश्यू मध्ये? येस सर. जी स्ट्रेच होऊ शकते, Yes, स्ट्रेच sir. होऊ शकते. पण तुम्ही हो, पाहू sir. शकताय युरिनरी ब्लॅडर आतमधून त्या ठिकाणी होलो चेंबर आहे. त्या ठिकाणी युरिन काही काळासाठी स्टोअर केली जाते जोपर्यंत चेंबर फिल होत नाही. तुम्हाला चेंबरची कॅपॅसिटी पण सांगून देईल नंतर. हा जो युरिनरी ब्लॅडर आहे त्या ठिकाणी आतमधून जी लाइनिंग केली जाते ती लाइनिंग केली जाते विथ दिस ट्रान्झिशनल इपिथेलियम, विथ दिस stretchable epithelium, and that is also called as urothelium because it is present in the urinary bladder. Very, very important. So, and then this urinary bladder, after temporarily storing your urine, it ejects out through urethra. Urine जी urethra थोड्या ठिकाणी बाहेर टाकली जाते. And then this simple process is called as micturition.
This simple process is called as micturition. त्याला आपण काय म्हणतो? Micturition म्हणतो. काय म्हणतो? Micturition. maturation. M for micturition, M for you can understand. So then another thing is here ठीक आहे, आपण पॅरलल स्टडीज करणार आहे. ठीक आहे, आपण बघू शकतो की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपण जर स्टडी केली तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकता की लार्ज इंटेस्टाईन हॅज 3 पार्ट्स. कोणी सांगू शकताय का 12th वाले? हो सर. सांगा. Cecum, colon, असे rectum. सिकम, यस सिकम. कोलन Colon. रेक्टम. त्यानंतर Colon rectum. करेक्ट. तुम्ही बघू शकताय कॉलन इज डिवायडेड इनटू हाऊ मेनी पार्ट्स? असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग अँड ट्रान्सफर. ट्रान्सफर्स, Sigmoid. त्याच्यानंतर डिसेंडिंग, त्याच्यानंतर सिग्मोइड. सिग्मॉइड. Correct. And then your rectum. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. This is the rectum which enters into anal canal, which has opening called as anus. तर तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे that is called as rectum. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की यामध्ये पण आपण काय करतो, जे आपलं डायजेस्टेड अँड अनएब्सॉर्ब जे वेस्ट मटेरियल ते त्या ठिकाणी येतात, त्यालाच आपण म्हणतो फिसेस किंवा त्याला आपण आपल्या भाषेमध्ये म्हणतो स्टूल. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय की हे जे डायजेस्टेड अनएब्सॉर्ब जे वेस्ट मटेरियल आहे, तर तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी ह्या मटेरियलला टेम्पररी त्या ठिकाणी स्टोअर करून ठेवला तर इन रेक्टम. तुम्ही पाहू शकता सिमिलरली व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की आपण युरिन जे आहे ते पण त्या ठिकाणी टेम्पररी स्टोअर करतो. कुठं? युरिनरी ब्लॅडर मध्ये. इज दिस क्लिअर? Yes, sir. आणि तुम्ही sir. हे जे स्टूल आहे ते ओपन करता तुम्ही पाहू शकता एनल कॅनल आणि एनल कॅनलची जी ओपनिंग आहे थ्रू एनस. सिमिलर तुम्ही या ठिकाणी काय करता, युरेथ्रा थ्रू ह्या युरिनला काय करताय, पास आउट करता. ह्या प्रोसेसला आपण म्हणतो डिफिकेशन. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, डिफिकेशन. आणि ह्या प्रोसेसला आपण म्हणतो मिक्चुरेशन. आणि तुम्हाला परत सांगितलं या चॅप्टर मध्ये मेनली आपण डिस्कशन करणार आहे रिमूव्हल ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट. अँड सिमिलरली हे स्टूल पण काय तुमचं एक प्रकारचं वेस्टच आहे, दॅट ऑल्सो हॅज टू excrete out, but we are not going to discuss these things here because for that we are having separate digestive system, so it is better that we can keep in that chapter only rather than intermingling with another things. Why? Because why? Because the thing is that we are having different organ systems to study about, not the different functions to study about. So in order to maintain that flow, we have divided chapters of NCERT. Is this clear? Yes. Yes. आता या ठिकाणी आपण काय करू, युरिनरी ब्लॅडरचं या ठिकाणी आपण थोडंसं पाहू. आपण या ठिकाणी काय केलंय, थोडासा क्रॉस सेक्शन घेतलाय. युरिनरी ब्लॅडरचा क्रॉस सेक्शन घेतलाय. तर युरिनरी ब्लॅडरचा क्रॉस सेक्शन तुम्ही पाहू शकता. आतमध्ये जी कॅव्हिटी आहे, ठीक आहे, ज्याच्यामध्ये युरिन स्टोअर केला जातं, त्या चेंबरला आपण म्हणतो युरिनरी चेंबर. त्याच्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की ही जी इनर लाइनिंग आहे, दॅट लाइनिंग इज डन बाय युअर स्ट्रेचेबल स्ट्रॅटिफाइड epithelium, and which forms such kind of up down structure that is called as rugae. त्याला आपण काय म्हणणार, रुगे म्हणणार. असे वरती खाली जे बनले. एवढं ध्यानात ठेवा. लाइनिंग कोण करून राहिलं, युरोथिलियम. ट्रान्झिशनल येस, करेक्ट. ट्रान्झिशनल इपिथेलियम, युरोथिलियम. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता ही जी तुमची युरेटर जी आलेली बघा, तुम्ही पाहू शकता ही युरेटर जी ती युरेटर या ठिकाणी ओपन होऊ राहिली, मागच्या साईडला येऊन ओपन होऊ राहिली लाईक दिस. बाहेरून आली, मागून अशी आली आणि नंतर अशी ओपन होते. तर तुम्ही पाहू शकता सपोज हे युरिनरी ब्लॅडर आहे, यू कॅन सी थ्रू दिस, you can see that this is urinary bladder, like this, and then your urinary ureter is coming like this, and then it is opening from the back side into the ureters like this. तुम्ही पाहू शकता
ureter आल्या अशा and then it is opening into ureter like this. तुम्ही बघू शकता थोडीशी ऑब्लिक ओपनिंग करतात, थोडीशी ऑब्लिक ओपनिंग करतात. या ठिकाणी प्रश्न असा आहे की ही ऑब्लिक ओपनिंग कशासाठी, परत मी सांगतोय की ही ऑब्लिक ओपनिंग कशासाठी, कारण की ठीक आहे, दिस इज नॉट मेन्शन्ड इन द एनसीईआरटी बट यू जस्ट कीप इन युअर माइंड की ऑब्लिक ओपनिंग जी आहे, कारण की ऍक्च्युली मॅटर असं असतं की आता तुमचा हा जो चेंबर आहे, युरिनरी चेंबर जो आहे, तर त्याच्यामध्ये युरिन पडत जाणार आहे असं होऊ शकतं त्या ठिकाणी की परत बॅक फ्लो होऊ शकतो इंटू युरेटर. युरिनचा परत काय होऊ शकतो, बॅक फ्लो. जेव्हा बॅक फ्लोची वेळ येते, कारण की त्यांची ऑब्लिक ओपनिंग असल्यामुळे ते काय होतात, थोड्याशा चपल्या जातात. चपल्या गेल्यामुळं त्या ठिकाणी जी ओपनिंग आहे ती क्लोज होऊन जाते. म्हणजे सांगायचं मला फक्त एवढंच तुम्हाला त्या ठिकाणी की युरेटर मध्ये व्हॉल नावाची गोष्ट प्रेझेंट नसते. युरेटर मध्ये व्हॉल नावाची गोष्ट प्रेझेंट नाहीच आहे. व्हॉल कळते, व्हॉल जसं आपल्याला नळ असतो त्या ठिकाणी आपण क्लोज चालू बंद वगैरे करतो. सिमिलरली व्हॉल्स जे असतात आपण डिस्कशन करणार आहे बॉडी फ्लुइड सर्क्युलेशन मध्ये, पण आपण वेगवेगळे व्हॉल्स बद्दल डिस्कशन करणार आहे. व्हॉल्स काय करतात त्या ठिकाणी, फ्लुइडची युनिडायरेक्शनल मुवमेंट करतात. जेव्हा रिटर्न मुवमेंट व्हायची असते तेव्हा ते वॉल्स काय होतात, क्लोज होऊन जातात. सपोज त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता फ्लुइड असं जाणार आहे, पण जेव्हा फ्लुइड रिटर्न यायचं असेल तेव्हा ते वॉल्स असे होतात. कारण की तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो. सपोज ही एखादी ट्यूब आहे, ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय की बॉल्स आर लाईक दिस, त्यांची अरेंजमेंट थोडीशी अशी. तर तुम्ही पाहू शकता जेव्हा फ्लुइड ह्या ठिकाणी जाणार आहे तेव्हा ते वॉल्स ओपन होतील, पण जेव्हा फ्लुइड ह्या डायरेक्शन येईल ना तर हे वॉल्स काय होऊन जातील बरं, ऑटोमॅटिकली बंद होऊन जातील. मग ह्या युरेटर मध्ये असे वॉल्स नावाची गोष्ट प्रेझेंट नसते. मग ते काय करतात त्या ठिकाणी दुसरं फिजिओलॉजी अडॅप्ट करतात आणि ते काय करतात त्या ठिकाणी ऑब्लिकली एंटर करतात. त्याच्यामुळे जेव्हा त्या ठिकाणी युरेटर मध्ये युरिन साचले जाईल तो प्रेशर यांच्यावरती जनरेट होईल, त्याच्यामुळे रिटर्न ब्लॅक फ्लो त्या ठिकाणी होणार नाही. युरेटरची ओपनिंग कशी मग सांगा, बॅकवर्ड Dorsal. ऑब्लिक ओपनिंग राहील का त्यानं. डॉर्सली कशी करतात त्या ठिकाणी ऑब्लिक ओपनिंग शो करतात इनटू द युरेटर, राहील का त्यामध्ये. हो सर. त्याच्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट की या ठिकाणी ही जी तुमची ट्रान्झिशनल इपिथेलियम तुम्ही या ठिकाणी चेक करू शकताय. आपण क्रॉस सेक्शन चेक करतोय ना, तर त्या ठिकाणी तुम्ही करा चेक की ह्या युरिनरी ब्लॅडर मध्ये तुमच्या युरोथेलियमच्या खाली तुम्ही पाहू शकताय डिट्रसर मसल. कोणती मसल, सांगा लवकर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. Detrusor. युरिनरी ब्लॅडर मध्ये कोणती मसल पाहायला भेटते, Detrusor muscle. ही स्मूथ मसल कशी व्हॉलंटरी मसल आहे Voluntary. का इनव्हॉलंटरी, Involuntary sir. कारण की स्मूथ मसल सगळ्या कशा असतात सांगा. ए हॅलो, स्मूथ मसल्स कशा असतात, Involuntary. इनव्हॉलंटरी असतात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ही डिट्रेसर मसल एक ध्यानात ठेवा. ही डिट्रेसर मसल काय करते त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता जेव्हा आपल्याला काय करायचं मॅच्युरेशन करायचं राहतंय तेव्हा आपल्या युरिनरी ब्लॅडरला आपण काय करू शकतो, कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. काय करू शकतो, कॉन्ट्रॅक्ट. युरिनरी ब्लॅडरला आपण कॉन्ट्रॅक्ट केलं तर तुम्ही पाहू शकता की जे काही युरिन आहे प्रेझेंट युरिनरी चेंबर मध्ये ते काय होईल, खाली पास आउट होईल इनटू द युरेथ्रा. करेल का त्यामध्ये, येस. Yes, sir. हो सर. Yes, sir. आणि इम्पॉर्टंट काय की त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय स्पिंक्टर्स. स्पिंक्टर म्हणजे काय करतात त्या ठिकाणी एखाद्या सर्क्युलर ट्यूबची ओपनिंग क्लोजिंग रेग्युलेट करतात. एखाद्या सर्क्युलर ट्यूबची ओपनिंग क्लोजिंग रेग्युलेट करतात. हे जे स्पिंक्टर्स प्रिंट असतात ते पाहू शकता त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे सर्क्युलर मसल असतात पाहू शकता या ठिकाणी तुमचे सर्क्युलर मसल्स प्रेझेंट असतील आणि ते सर्क्युलर मसल्स खूप जास्त थिक असतात, खूप थिक असतात. मग त्यांची थोडस जरी त्यांच्यामध्ये जर कॉन्ट्रॅक्शन जर झालं
तर ते काय करू शकतात, डायरेक्ट त्या ट्यूबला ब्लॉक करू शकतात. सर्क्युलर मसल इतके थिक प्रेझेंट असतात या ठिकाणी, थोडस जरी कॉन्ट्रॅक्शन झालं की पूर्ण ट्यूब त्या ठिकाणी क्लोज होईल. त्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो स्पिंक्टर, विच इज मेड अप ऑफ सर्क्युलर मसल्स. इज दिस क्लिअर टू एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तुम्ही पाहू शकताय की स्पिंक्टर काय करतात त्या ठिकाणी, युरिनरी ब्लॅडर मधून जो काही फ्लो आहे, जो तुम्हाला बाहेर टाकायचा आहे ना, थ्रो युरेथ्रल ओरिफाइस, external urethral orifice. Why it is called as external urethral orifice? Because it opens into atmosphere just like your anus in case of digestive system. तर या ठिकाणी जर तुम्ही डिस्कशन केलं ना, खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. आपण जर त्या ठिकाणी when we are going to talk about so just I'm just going to tell you one thing. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय की almost you are able to see two sphincters here. That means here the urine has to pass through two sphincters. So I'm just making the difference between I'm just trying to make difference between male and female urinary system. So when we are talking about up to this, whatever structure is there, that is called as urinary bladder. Up to this, whatever structure you have studied, that is called as urinary bladder. And the forward tube-like structure which you are seeing here, that is called as urethra. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय की युरेथ्राच्या बिगिनिंगला या ठिकाणी एक स्पिंक्टर प्रेझेंट आहे. तुम्ही असं म्हणू शकताय युरिनरी ब्लॅडर आणि युरेथ्रा दोघांच्या जंक्शनला त्या ठिकाणी एक स्पिंक्टर प्रेझेंट आहे बरोबर, जस्ट जंक्शनला. and when you talk about male urethra, so in that case you can see here there is a single gland. You can say that gland is called as prostate gland. That gland is called as prostate gland. So that means the urethra is actually, you can see, it is passing through this prostate gland. It's actually passing through prostate gland, and then some membranous structure is there. Then again, it opens into the, you can say, the male sex organ, that is called as penis. And some urethraचा पार्ट जो आहे तो त्या ठिकाणी पोस्टेट ग्लँड मधून पण पास होतो, काही मेम्ब्रेनस पार्ट आहे तिथून पण, त्याच्यानंतर थ्रू पेनिस. आपण जर त्या ठिकाणी डिस्कशन जर केलं युरेथ्राचा हा जो पार्ट जर आपण डिस्कशन केलं, तर युरेथ्राचा पार्ट जो आहे इन केस ऑफ मेल, it passes through three different structures: prostate gland, through membranous part, and through penis. Therefore, you can see the male urethra is divided into three regions, or you can say the male urethra has three parts. One part is prostate urethra, another one is membranous urethra, another one is penile urethra, like this. So male urethra is having this many parts. So the thing is that I will just make it short. I'll just make it short. So we can see here, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय, this is a place where prostate gland is there. So this will be your prostate urethra in case of male, and then this is membranous part. I can say membranous part. And then again it opens into the penis, that is called as penile urethra. So male urethra has three parts: prostate, membranous, penile. Prostate, membranous, penile. So the thing is that what I wanted to mention here is, when we are talking about
sphincters. So in male also there are 2 sphincters, in female also there are 2 sphincters. One sphincter is called as internal sphincter, another sphincter is called as external sphincter. In case of male, internal sphincter, we can say it is present in the prostate gland, because prostate gland is directly in close contact with the you can say urinary bladder. So internal sphincter is in, you can say, is in junction with the prostate gland and urethra, and another external sphincter is there which is present in the membranous part of male urethra. मी परत सांगतोय, मेल युरेथ्रा मध्ये पण त्या ठिकाणी 2 स्फिंक्टर प्रेझेंट आहे, फिमेल युरेथ्रा मध्ये पण त्या ठिकाणी 2 स्फिंक्टर प्रेझेंट आहे. मेल युरेथ्रा मध्ये एकदम बिगिनिंगला जो पार्ट आहे, कोण बडबड करतोय, तर मेल युरेथ्रा मध्ये एकदम अँटेरियरचा जो पोर्शन आहे त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता एक स्फिंक्टर, दॅट इज इंटरनल स्फिंक्टर. आणि नंतर ते पाहू शकताय मेम्ब्रेनस पार्ट मध्ये पण तुम्ही त्या ठिकाणी एक स्फिंक्टर पाहू शकताय, दॅट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर. तर आता फिमेलची जर गोष्ट केली त्या ठिकाणी फिमेल मध्ये ना आहे बास, तर ना आहे बास, सॉरी मतलब प्रोस्टेट ग्लँड नाही, तर त्या ठिकाणी दिस पार्ट इज नॉट देअर, neither penis. So the thing is that they are having just outward opening. This is called as vulva in case of female. So they are having just urethral orifice as a vulva. So through which they pass out their urine. The fact is they don't have any such of part. They are just having only one part, one type of urethra, that is called as membranous urethra. है ना. त्याच्यामुळे त्यांचे जे दोन्ही काही स्फिंक्टर्स प्रेझेंट असतील ते फक्त मेम्ब्रेनस युरेथ्रा मध्ये प्रेझेंट असतात. मेल मध्ये एक स्फिंक्टर मेम्ब्रेनस युरेथ्रा आणि एक स्फिंक्टर तुम्ही म्हणू शकता त्या ठिकाणी प्रोस्टेट युरेथ्रा मध्ये प्रेझेंट आहे. आता हा जो 2 स्फिंक्टर आहे त्याच्यामध्ये एक आहे तुमचं इंटरनल, दुसरं आहे एक्सटर्नल. एक आहे तुमचं इंटरनल, दुसरं आहे तुमचं एक्सटर्नल. म्हणजे इंटरनल जे स्फिंक्टर जे असते ते असते त्या ठिकाणी इनव्हॉलंटरी इन नेचर. इनव्हॉलंटरी म्हणजे काय, that is not in our control, that is in control of autonomic nervous system. आणि जे एक्सटर्नल स्फिंक्टर आहे ते आहे व्हॉलंटरी, आणि जेवढे काही व्हॉलंटरी स्ट्रक्चर असतात ते तुमचे असतात सोमॅटिक नर्वस सिस्टीमच्या अंडर. कोणाच्या? somatic nervous system. सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम. आणि इनव्हॉलंटरी स्ट्रक्चरचं जर त्या ठिकाणी कोऑर्डिनेशन करायचं असेल तर कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? ऑटोनॉमिक Autonomic नर्वस सिस्टम. nervous system. ऑटोनॉमिक nervous system. रेल का त्याला व्हॉट इज सोमॅटिक नर्वस सिस्टम, व्हॉट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जे काही तुम्हाला व्हॉलंटरी हो, सर. स्ट्रक्चर कंट्रोल करायचे सोमॅटिक नर्वस सिस्टम, जे काही इनव्हॉलंटरी स्ट्रक्चर कंट्रोल करायचे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तर तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जी असते, बरोबर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सपोज आपण या ठिकाणी थोडंसं समजून घेऊ. ठीक आहे, आता समजून घ्यायचं नंतर समजून घ्यायचं. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर आहे का तुम्हाला? Yes, sir. येस सर. बाकीचं डिटेल मी तुम्हाला नंतर सांगतो, थोडंसं बोलून घेऊ. या ठिकाणी बघा, युरिन पासेस फ्रॉम द पेल्विस इनटू युरेटर, हे आपण पाहिलं. मग बोथ युरेटर ओपन थ्रू सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग्स into the urinary bladder. The oblique openings prevent the backflow of urine. हे कळलं का? Yes, sir. येस सर. या ठिकाणी ऍक्च्युली मी काय करत असतो, माझे नोट्स राहणार आहे ना इथून पुढे, आता थोडासा टाइम नाही भेटणार, नाही तर मग या ठिकाणी हा जो असतो ना, द ऑब्लिक ओपनिंग्स प्रिव्हेंट द बॅकफ्लो ऑफ युरिन, सो लाईक दिस. सो आय विल गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द क्वेश्चन, जस्ट लाईक लास्ट टाइम you have seen that why right kidney is situated lower than the left kidney, है ना. तर मी या स्टेटमेंटला अशा क्वेश्चनच्या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करणार आहे, त्यावेळेस तुम्ही विचार करू शकता. यू कॅन ऑल्सो डू दॅट. त्याच्यानंतर बघा, एक्सटर्नली द ब्लॅडर इज लाइंड बाय डिट्रसर मसल. खूप इम्पॉर्टंट. ही कशी तुमची स्मूथ मसल आहे, कशी स्मूथ मसल्स आर ऑलवेज इनव्हॉलंटरी इन नेचर. राहील का ध्यानामध्ये?
Yes, sir. Yes. हो सर While internally तुम्ही पाहू शकताय जी तुमची urinary bladder आहे, it is lined by transitional epithelium or urothelium or stretchable epithelium. करेल ध्यानामध्ये? Yes. Yes, sir. Yes, मग sir. आता ही स्ट्रेच होऊ Yes, शकते, sir. स्ट्रेच होऊ शकते. तुम्ही पाहू शकता इट हॅज ग्रेट कॅपॅसिटी टू एक्सपांड so that a large volume of urine can be stored if required. कळेल का ध्यानामध्ये? Yes, sir. Yes, sir. आता बघा त्या ठिकाणी opening of urinary bladder is controlled by sphincters made up of circular muscles. Sphincter कधी पण तुम्ही पाहू शकता कोणत्या मसल पासून बनलेले आहेत? Circular muscles. करेक्ट. आणि ते काय करतात त्या ठिकाणी urinary opening of urinary bladder is controlled by sphincter made up of circular muscles. त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय की ओपनिंग जी आहे तुम्ही म्हणू शकता त्या ठिकाणी सपोज या ठिकाणी आपला असं युरिनरी ब्लॅडर आहे नंतर तुमची युरेथ्रा पार्ट चालू आहे. तर ओपनिंग जी आहे तर तिथे या ठिकाणी स्पिंक्टर्स कंट्रोल करतातच आहे. पण आपण जर त्या ठिकाणी मोर प्रिसाइज जर म्हटलं त्या ठिकाणी तर आपण म्हणणार काय इंटरनल स्पिंक्टर. कोणतं स्पिंक्टर? इंटरनल स्पिन Sphincter. In human, two sphincters are paired: inner internal sphincter and outer external sphincter. करेल का ध्यानामध्ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोणतं इनव्हॉलंटरी कोणतं व्हॉलंटरी? Internal. Internal involuntary आणि external voluntary. आता त्या ठिकाणी जर चेक केलं ना तुम्ही गोष्ट, आता हा जो इंटरनल स्पिंक्टर आहे हा तर आपल्या हातात नाही, म्हणजे हा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमच्या हातामध्ये. मग जेव्हा या ठिकाणी युरिनरी ब्लॅडर मध्ये व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत जातं तर मग या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता ट्रान्झिशनल इपिथेलियम आहे आणि नंतर बाहेरून तुमच्या कोणत्या मसल आहे सांगा? बोला आत्ताच झालं. कोणत्या मसल? सर्क्युलर Detrus मसल muscle. करेक्ट, डिट्रसर्स मसल. त्या ठिकाणी काय असतंय की ह्या ट्रान्झिशनल इपिथेलियम मध्ये त्या ठिकाणी असे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेंट असतात. काय प्रेंट असते? स्ट्रेच Stretch रिसेप्टर्स. Receptor. स्ट्रेच रिसेप्टर्स. जसं आपण पाहू शकतो त्या ठिकाणी की न्यूरोसेन्सरी इपिथेलियम आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता रिसेप्टर्स प्रेझेंट आहे जे काय करतात ऑर्डर मॉलिक्यूलला त्या ठिकाणी सेन्स करू शकतात. तसंच त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की जर स्ट्रेच निर्माण जर झाला, ट्रान्झिशनल इपिथेलियम स्ट्रेच व्हायला लागली तर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स. ते स्ट्रेच रिसेप्टर्सला त्या ठिकाणी स्टिम्युलाय भेटायला लागतो अपॉन गेटिंग स्ट्रेच्ड. जसं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल स्ट्रेच रिसेप्टरला स्टिम्युलाय भेटेल त्या ठिकाणी आणि ते काय करतील इम्पल्स जनरेट करतील and they will going to send it to the central nervous system. The central nervous system काय करते त्या ठिकाणी through autonomic nervous system हे जे तुमचे प्रेझेंट या ठिकाणी डिट्रसर्स मसल हे तुमचे कसे स्मूथ मसल्स इनव्हॉलंटरी. मग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मी परत सांगतोय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम इज ओनली मेंट फॉर कंट्रोलिंग involuntary organs, involuntary muscles, and then your secretory glands. तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी की डिट्रेसल मसल हे काय करेल त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट, काय करेल कॉन्ट्रॅक्ट. आणि नंतर तुमचं हे जे इंटरनल स्पिंक्टर प्रेझेंट आहे याला काय करेल बरं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम? बोला कॉन्ट्रॅक्ट का रिलॅक्स? Contract. Relax. रिलॅक्स. Relax. व्हॅल्यूम इन्क्रीज झालं. मग इंटरनल जे स्पिंक्टर आहे ते काय होईल त्या ठिकाणी व्हॅल्यूम इन्क्रीज झालं, स्ट्रेच झालंय. मग तुम्ही पाहू शकता इंटरनल स्पिंक्टर आपल्या हातातच नाही, ते डायरेक्ट झालं ओपन. समजून घ्यायचं ते ओपन झालं. तर तुम्ही पाहू शकता एक्सटर्नल स्पिंक्टर आपल्या हातात आहे, जरी लागली पण आता बाहेर सोडायची कधी ते आपल्या हातात आहे. दॅट इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग है ना. मग एक्सटर्नल स्पिंक्टर जे असतंय आपण जर त्या ठिकाणी लहान बाळाचं जर डिस्कशन केलं किंवा छोट्या मुलाचं जर आपण डिस्कशन केलं तर ते असते त्या ठिकाणी इनव्हॉलंटरी. एक्सटर्नल पण असते इनव्हॉलंटरी इन केस ऑफ स्मॉल चाइल्ड. त्याच्यामुळे होतं काय त्या ठिकाणी तो मम्मीला म्हणतो मम्मी मम्मी लागली, मम्मी म्हणते चल मग ठीक आहे तिथपर्यंत दोस्त तर चड्डीत. सो आपल्यामध्ये ते काय आलंय त्या ठिकाणी डेव्हलप झालंय. सो आपल्यामध्ये डेव्हलप काय झालंय कारण जसं जसं त्या ठिकाणी सेरिब्रम डेव्हलप होतो तसं जसं ब्रेन त्या ठिकाणी डेव्हलप होत होत जातो
तसे तसे वी कॅन डेव्हलप मोर कंट्रोल ओव्हर अवर व्हॉलंटरी ऑर्गन्स. मग आपल्या त्या ठिकाणी काय होतं, व्हॉलंटरी ऑर्गन्स वरती जो आपला कंट्रोल आहे तो आणखी वाढत जातो, लाईक दिस. आणि छोट्या बाळामध्ये ब्रेन तेवढा डेव्हलप झालेला नसतो. स्पायनल कॉर्ड डेव्हलप होण्यासाठी त्या ठिकाणी कम्प्लीट किती वर्ष लागतात विद्यार्थी मित्रांनो? 4. येस, 4 स्पायनल years. कॉर्ड 4 years, ब्रेन 6 years. 6 Six years years. कम्प्लीट डेव्हलप होण्यासाठी. मग जेवढं जास्त तुम्ही हे करणार, डेव्हलप होणार, तेवढं जास्त तुम्ही व्हॉलंटरी कंट्रोल अचीव्ह करू शकता ओव्हर व्हॉलंटरी ऑर्गन्स. इज दिस क्लिअर इथपर्यंत? Yes, sir. तर दिस नॉर्मली रिमेन कॉन्ट्रॅक्टेड. तुम्ही पाहू शकता नॉर्मली या कशा असतात, कॉन्ट्रॅक्टेड असतात. पण ड्युरिंग मॅच्युरेशन म्हणजे जेव्हा तुम्हाला व्हायडिंग करायची, व्हायडिंग म्हणजे बाहेर टाकायचं युरिन, दिस गेट्स रिलॅक्स टू रिलीज दी युरिन. कळलं का? Yes, sir. हो yes, सर. sir. नंतर बघा, ड्युरिंग ऍक्ट ऑफ मॅच्युरेशन काय बाहेर पडणार, युरिन बाहेर पडणार की फिसेस बाहेर पडणार? Urine. Urine. Leaves the urinary bladder and enters into the membranous duct called as urethra. राहील का ध्यानात? Yes. Yes, sir. Yes, युरेथ्रा मेल मध्ये आणि फिमेल मध्ये. आता युरेथ्राचा जर एंड पार्ट जर पाहिला आपण, युरेथ्राचा एंड पार्ट तुम्ही पाहू शकताय, इट एंड्स into the vulva and in male it ends into the penis. This is the difference. युरेथ्रा जो आहे त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय, मेल मध्ये 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केला. प्रोस्टेट ग्लँडच्या मधून जातो तो युरेथ्रा, प्रोस्टेटिक युरेथ्रा. त्याच्यानंतर कशातूनच जात नाही, मग फक्त तुमचा मेम्ब्रेनस पार्ट युरेथ्राचा, दॅट इज मेम्ब्रेनस युरेथ्रा. पेनिस मधून गेला, देन इट ऑल्सो कॉल्ड एज पेनाइल युरेथ्रा. And in female there is no such prostate gland, no such kind of structure, so it only passes through membranous. This is called as simple membranous urethra. राहील का ध्यानामध्ये? हो सर. याच्यामध्ये काही yes, डाऊट? sir. इथपर्यंत काही डाऊट? No, sir. जायचं का पुढे मग? Yes, sir. हो सर. येस. तर आपण आतापर्यंत त्या ठिकाणी डिस्कशन केलं, तुम्ही पाहू शकताय. वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट किडनी, वन पेअर. In each pair of kidney, we have seen a million of nephrons. We are having pair of ureter, which enters into a single, you can say opening. It enters into a single structure called as urinary bladder. And then we have studied about in urinary bladder, it is lined by transitional epithelium. It has detrusor muscles, which helps upon getting contraction, helps in releasing urine through urethra, that is called as micturition. So तुम्ही पाहू शकता, urethra in case of male, urethra in case of female. In case of female, you are having only one urethra, that is called as membranous urethra. In case of female, sorry, in case of male, you are having only one urethra, but having 3 parts of urethra, because it is passes through 2 different part. One part, if it is passing through, you can say prostate gland, then it is called as prostatic urethra. And if it is passing through penis, then it is called as penile urethra. If it does not pass through anyone, normal membranous urethra. And in female, it is only membranous urethra, which ends into vulva, and in male, it ends into the penis. So this is the structure of urethra. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sphincters normally remains contracted or relaxed. Sphincters normally remain contracted or relaxed. Contracted. Contracted, correct. तुम्ही पाहू शकताय, गरज पडल्यानंतर त्या ठिकाणी रिलॅक्स वगैरे होऊ शकते. त्याच्यानंतर स्मूथ मसल्स आणि इनव्हॉलंटरी ऑर्गन्स. त्याच्यानंतर तुमच्या ज्या काही ग्लँड्स आहेत त्याला कोण कंट्रोल करतं? सोमॅटिक नर्वस सिस्टीम किंवा ऑटोनॉमिक नर्वस Autonomous. सिस्टीम? Autonomous nervous system. स्केलेटल मसलला. Somatic Stomatic nervous system. Somatic. अच्छा, मी हात जो हलवू राहिलाय त्याला कोण कंट्रोल करू राहिलाय? Stomatic nervous system. Somatic. अच्छा, जेवणाच्या वेळेस माझ्या त्या ठिकाणी सलायवरी ग्लँड सलायवा सिक्रेट करते, याला कोण कंट्रोल करतं? Autonomous nervous system. करेक्ट.
नंतर आता या ठिकाणी पुढे जायचं आपल्याला. तर तुम्ही हे स्ट्रक्चर डिस्कशन केलं असणार आहे ना. सो लाईक दिस. सो वेन आय एम टॉकिंग अबाउट हार्ट, ठीक आहे, जेव्हा आपण त्या ठिकाणी हार्ट बद्दल डिस्कशन करू तर तुम्ही पाहू शकता हार्ट मध्ये किती चेंबर्स प्रेझेंट असतात. 4 चेंबर. Four chamber. अपर ऍट्रियम, डाउनवर्ड वेंट्रिकल. Ventricle. Half of it contains deoxygenated blood, half of it contains oxygenated blood. Oxygenated blood. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आता हे जे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, दिस इज युअर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज युअर राईट वेंट्रिकल, राईट ऍट्रियम देन लेफ्ट ऍट्रियम. तर तुम्ही पाहू शकता हे स्ट्रक्चर तुमचं लंग्स आहे लाईक दिस. तिथे जायला असं पाहिजे होतं पण जाऊ द्या जस्ट तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की मी काय केलंय लेफ्ट वेंट्रिकल दाखवलं तुम्हाला. लेफ्ट वेंट्रिकलचं मेन काम काय त्या ठिकाणी पंपिंग करणे ब्लडचं. काय करणे? पंपिंग. पंपिंग. ऍक्च्युली दोन्ही वेंट्रिकलचं काम पंपिंगच करणे. हा वेंट्रिकल फक्त लंग्स पर्यंत पंपिंग करतो ब्लडचं आणि हा जो लेफ्ट वेंट्रिकल आहे तो पूर्ण बॉडीमध्ये ब्लडला पंप करतो. हा डिफरन्स आहे. ऍक्च्युली होतं काय त्या ठिकाणी तुम्हाला माहिती की लेफ्ट वेंट्रिकल मधून अशी जी मोठी ब्लड व्हेसल निघती, अशी जी मोठी ब्लड व्हेसल निघती त्याला आपण काय नाव दिलं होतं सांगा बरं? Aorta. Aorta. काय नाव दिलं होतं? एओर्टा. Aorta. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एओर्टा. त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे एओर्टाच्या त्या ठिकाणी फर्दर ब्रांचेस निघतात वरच्या साईडला, ठीक आहे. तुम्ही पाहू शकता दिस एओर्टा विच इज असेंडिंग टुवर्ड्स वरचा पार्ट त्याला आपण म्हणतो असेंडिंग एओर्टा. आणि नंतर तुम्ही पाहू शकता याचाच काही पार्ट या ठिकाणी खाली होतो याला आपण म्हणतो डिसेंडिंग एओर्टा. मग असेंडिंग एओर्टा जो आहे त्या ठिकाणी थॉरॅक्स रिजनचा जो काही वरचा पार्ट आहे त्याला ब्लड सप्लाय करेल. डिसेंडिंग एओर्टा काय करेल? थॉरॅक्स रिजनचा जेवढा काही खालचा पार्ट आहे तिकडे ब्लड सप्लाय करेल. तुम्ही पाहू शकता हा जो डिसेंडिंग एओर्टा आहे डिसेंडिंग एओर्टाच्या या ठिकाणी परत फर्दर त्या ठिकाणी ब्रांचेस निघतात बिकॉज इट हॅज टू प्रोव्हाइड ब्लड टू द डिफरंट ऑर्गन्स, राईट ना. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, liver, then kidney also. Suppose for example this is another branch which is coming towards kidney. Let us say it is coming like this. It is coming like this. Another branch which is coming to the kidney, है ना. So then what kind of artery you are going to call it as? सांगा बरं याला काय म्हणणार तुम्ही? Renal artery. रेनल आर्टरी म्हणणार. व्हेरी इम्पॉर्टंट है ना. कारण की किडनीला आपण दुसरं नाव काय दिलं होतं? Renal. रेनल दिलं. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की किडनी ऑक्सिडेटेड ब्लड घेईल आणि ते ब्लडचं पूर्ण यूज केल्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड त्याच्यात टाकेल. मग कोणती बाहेर जाईल बरं तुमची? दॅट इज Renal vein. रेनल व्हेन. तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय. जनरल जर आपण चेक केलं या ठिकाणी राईट ऍट्रियम मध्ये तुम्ही पाहू शकताय एक अशा दोन त्या ठिकाणी ओपनिंग येतात मोठे. वन इज कॉल्ड एज सुपेरियर वेना केवा, अनदर वन इज कॉल्ड एज इन्फेरियर वेना Vena cava. केवा. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आता ह्या भरपूर साऱ्या ज्या अशा तुम्ही पाहू शकता ना भरपूर साऱ्या अशा ज्या वेन्स आहे. दिस इज वेन है ना, छोटी वेसल आहे. तुम्ही पाहू शकता या भरपूर साऱ्या वेन्स विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरंट ऑर्गन्स. म्हणजे काही आपल्या त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणू शकताय थॉरॅसिक किंवा डायफ्रॅगमच्या ज्या काही खालच्या ज्या काही वेन्स आहे ते तुम्ही पाहू शकता सगळ्याच्या सगळ्या वेन्स कुठे ओपन होतात? Inferior vena cava. इन्फिरियर वेन. Inferior vena. तुम्ही पाहू शकता एक वेन जी आहे जी तुम्ही पाहू शकता किडनी थ्रू येऊ राहिली ती ओपन होईल तुमच्या इन्फिरियर वेना किंवा थ्रू.
आणि जे काही आपले thoraxच्या वरचा जो पार्ट आहे तो काय करेल, त्याचं जे deoxygenated blood आहे ते सुपिरियर व्हेना किंवा थ्रू पुढे घेऊन येईल सांगा. सुपेरियर वेन. अच्छा, मग आपण राईट ऍट्रियमला रिसिव्हिंग चेंबर का म्हटलं, कळलं का मग? हो सर. हो आणि सर. लेफ्ट ऍट्रियमला पण आपण रिसिव्हिंग चेंबर का म्हटलं, बिकॉज इट रिसिव्ह द ब्लड फ्रॉम लंग्स. लंग्स. करेक्ट. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी सांगणार नाही. आर्टरी काय, व्हेन्स काय कळलं. व्हेन्स ऑलवेज कॅरी डिऑक्सिजेटेड ब्लड. ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू सर, बट वन केस इज फॉल्स. कोणती केस आहे ते? पल्मोनरी वेन. करेक्ट, पल्मोनरी वेन. मग एवढं ध्यानात ठेवायचं, आर्टरी म्हणजे काय, विच टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन, दॅट इज कॉल्ड एज आर्टरी. व्हॉट इज वेन? विच टेक्स ब्लड, तुम्ही म्हणू शकताय, अवे फ्रॉम ऑर्गन्स टुवर्ड्स हार्ट, त्याला काय म्हणायचं, वेन म्हणायचं. दिस इज अ 100% करेक्ट डेफिनेशन. देर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस, बट देर इज एक्सेप्शन फॉर ऑक्सिजनेटेड डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. हे ध्यानात राहील. हो सर. येस सर. येस सर. मग आता त्या ठिकाणी आपण जर डिस्कशन केलं, एकदा जर व्हेंट्रिकलची पंपिंग झाली, एकदा जर व्हेंट्रिकलची जर पंपिंग जर झाली, ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण कार्डियक आउटपुट म्हणतो की काय म्हणतो सांगा बरं 12th चे. व्हॉट इज कार्डियक आउटपुट? यस, सांगा बरं. कार्डियक आउटपुटचा फॉर्म्युला काय आहे? स्ट्रोक व्हॉल्यूम प्लस हार्ट रेट. करेक्ट, स्ट्रोक व्हॅल्यूम प्लस हार्ट रेट. हार्ट प्लस. रेट. अच्छा, प्लस का बरं, मायनस का नाही? प्लस काय, मायनस का नाही? स्ट्रोक व्हॅल्यूम प्लस नाही, इंटू सर. हार्ट रेट. ठीक आहे, तुम्ही पाहू शकता व्हॉट इज स्ट्रोक व्हॅल्यूम. तुम्ही म्हणू शकता स्ट्रोक व्हॅल्यूम एकदा, तुम्ही म्हणू शकताय, हो हो हो, व्हॉट इज दिस थिंग, तुम्ही म्हणू शकता या ठिकाणी एकदा जर त्या ठिकाणी व्हेंट्रिकलनी पंपिंग केली, त्याच्यातून जे ब्लड तो बाहेर पंप करेल, वेदर इट मे बी लेफ्ट ऑर राईट, कोणता असू द्या, मग एकदा जर लेफ्ट व्हेंट्रिकलनी जर पंपिंग केली, तो किती ml ऑफ ब्लड बाहेर टाकतोय, त्याला आपण म्हणणार स्ट्रोक व्हॅल्यूम. ते असते जनरली 70 ml. किती असते? 70 ml. आणि आपली हार्टबीटचा रेट किती आहे? 72 पर मिनिट. मिनिट्स. करेक्ट, पर मिनिट. तुम्ही पाहू शकता व्हॉट इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट स्ट्रोक व्हॅल्यूम मल्टिप्लाय बाय हार्ट रेट. heart rate, which is 5040. so answer will be 5040. 5040. तुम्ही पाहू शकता एका मिनिटाला आपलं हार्ट किती ब्लड पंप करतंय. 5 लिटर. याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. काढला का? काढला का? येस sir. सर. यस सर. तर आता एवढं ध्यानात ठेवायचं की आपण एक एक गोष्ट क्लिअर करतोय आणि तुम्हाला सांगायचंय मला की प्रत्येक आपण we have to clear each and every line of NCERT. For that purpose I have driven this calculation. ठीक आहे. तर आता जर आपण जर डिस्कशन केलं तर एवढे कन्सेप्ट ध्यानात ठेवणार का तुम्ही? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कार्डियक आउटपुट अँड स्ट्रोक व्हॅल्यूम. स्ट्रोक व्हॅल्यूम, इट इज द ब्लड pumped in a single heart rate, a single heartbeat, a single contraction of ventricle. And cardiac output is a total of 72 heartbeat or 72 contraction which is occurs within a minute, and that output is called as cardiac output. आता या ठिकाणी आपल्याला पुढे जायचं. हो सर. येस सर. एवढं ध्यानात ठेवा, this is renal artery and then this is renal vein. Now we have to go deep into it, deep anatomy. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता each kidney has nearly 1 million, that means 2 kidney will be having 2 million complex tubular structure called as nephrons. They are, NCERT itself tells they are the complex tubular structure. It is a tube, it is not a cell, it is a tube like structure which are the functional units of kidney. The structural and functional unit of kidney, if somebody asks you, then what you are going to tell? Nephron. Nephrons, correct.
and these nephrons are there. They are arranged in a radiating fashion within the renal pyramids. You can see these are your renal pyramids. Renal pyramids, and they are, तुम्ही म्हणू शकता त्या ठिकाणी they are radiating into the like this. They are radiating. Radiating means you can say either they are, you can say they are some part of, you can say, or most of the part of juxtamedullary neuron and some part of cortical neurons. तुम्ही बघू शकता तो येऊ राहिला या ठिकाणी. तुम्ही बघू शकता they are radiating fashion within the renal pyramids. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता nephron is a structural and functional unit. It is an epithelial tube which is about 3 centimeter long and 20 to 60 mm in diameter. This is very, very important data. Again, it is coming. एका नेफ्रॉनचा जर ट्युब्युलर पार्ट जर चेक केला तुम्ही तर तो असतो 3 सेंटीमीटर लॉंग. किती सेंटीमीटर लॉंग? 3 centimeter. 3 centimeter long. But you should understand that it is, highly coiled structure and then it is having many fold. And diameter जर चेक केलं तर किती असते सांगा? 20 to 60 mm. डायमीटर नाद नाही करायचं. डायमीटर Sir, diameter circular structure. हा करेक्ट. ट्यूब कशी आहे तुझी? ट्यूब कशी? सर्क्युलर ना. ट्यूबची लेंथ किती आहे? 3 3 centimeter. आणि ट्यूबची डायमीटर 20 to 20 60. to 60 millimeter. तुम्ही पाहू शकताय. 20 त्रिक किती असते? 60. 60. राहील की ध्यानामध्ये? हो sir. Yes, sir. येस. आता हे एमएम मध्ये एवढं ध्यानात ठेव. सेंटीमीटर मध्ये म्हणल्यानंतर तुम्हाला कळतं ना डायमेन्शन. सेंटीमीटर मध्ये म्हणल्यानंतर हो, किती sir. मोठं राहील? तेवढं 20 to 60 सेंटीमीटर वाली आपली किडनी पण नाही है ना. थोडस ठिकाणी राहून काम करायचं है ना. नंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय मी तुम्हाला सांगितलं. आता आपण जर डिस्कशन केलं तुम्ही पाहू शकताय स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तुम्ही पाहू शकताय आपल्या नेफ्रॉनचं जे तुम्ही पाहू शकताय नेफ्रॉन मध्ये काय काय गोष्टी येतील आपण ते पाहू त्या ठिकाणी. सो इन नेफ्रॉन दिस ग्लोमेरुलस पार्ट कम्स. त्याच्यानंतर तुम्ही हा रेड कलरचा हा जो ग्लोमेरुलस पार्ट दिसतो ना तुम्हाला, रेड कलरचा पार्ट हा तुमच्या नेफ्रॉन मध्ये येतो. वन थिंग ऍड करून टाका या ठिकाणी. आपण काय करतो प्रॉपरली ग्लोमेरुलस पार्ट येतो विच इज रेड कलर. त्याच्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी ट्युब्युलर पार्ट पाहू राहिले का सगळं? हा ट्युब्युलर पार्ट येलोइश कलरचा. यस. Yes, sir. Sir. तो सगळा पार्ट तुमच्या नेफ्रॉन मध्ये एक्सेप्ट Convoluted. Connecting duct. Collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट तुमच्या नेफ्रॉनचा पार्ट आहे का? No. 9. 9. रेल का ध्यानामध्ये? हो sir. तुम्ही पाहू शकताय नेफ्रॉन हॅज capillary network which is embedded inside the cup shaped double wall structure called as Bowman's capsule. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी फाईन ट्युब्युलर कॅपिलरीज प्रेझेंट आहे ग्लोमेरुलस. तुम्ही पाहू शकताय हा जो ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे which is starting from Bowman's capsule, then again highly convoluted structure that is which is proximal to Bowman's capsule, that is PCT. त्याच्यानंतर hairpin like structure that is called as loop of Henle, which is having two things. One is descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, and then again you can say it is having distal convoluted tubule which ending into, you can say, collecting duct. तर तो पार्ट आहे. तर आता त्या ठिकाणी मजेदार गोष्ट अशी, तर जर गोष्ट जर चेक केली आपण त्या ठिकाणी कलेक्टिंग डक्ट, तर मी या ठिकाणी काय करतो मला एक डाटा टाकतो. कलेक्टिंग डक्ट काय करते त्या ठिकाणी अराउंड 4000 नेफ्रॉन्सला कनेक्ट करते. किती? 4000. एक कलेक्टिंग डक्ट 4000 नेफ्रॉन्सला कनेक्ट करते. टोटल आपल्याकडे किती कलेक्टिंग डक्ट असायला पाहिजे? आपण जर डिवाइड केलं, ठीक आहे,
1 मिलियन एकामध्ये जर चेक केलं, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, 10 लक्ष, 1000, 10,000, लक्ष म्हणतो. बरोबर आहे का? बघा बरं किती झाले, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, 1 लक्ष, lakh. 10 लक्ष, 10 लाख झाले, 10 लाख झाले का? याला डिवाइड करायचं कितीने? 4,000. आन्सर किती? 1000 divided by 4. आन्सर किती येईल तुमचा? 250. पण तुम्ही पाहू शकताय की एका किडनी मध्ये किती कलेक्टिंग डक्ट असेल पाहिजे? येस, 250. करेक्ट. 250 त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण या ठिकाणी लिहून पण घेऊ. टोटल कलेक्टिंग डक्ट आपल्याकडे त्या ठिकाणी 250 एवढे आहेत. आता आपल्याला काय करायचं, थोडीशी ही पण गोष्ट समजून घ्यायची. आता जसं मी तुम्हाला सांगतोय, थोडासा एकदा विचार करायचा बरं का. मी तुम्हाला आता परत त्या ठिकाणी एका स्लाइड वरती घेऊन जातोय आणि त्या ठिकाणी आपण काय करू, सगळ्या कन्सेप्ट प्रॉपरली पाहून घेऊ. तरी मी ती स्लाइड बनवली. ठीक आहे. नो प्रॉब्लेम. ती स्लाइड बनवली पण ती काही सापडून राहिली वेळेवरती, गेली मेहनत पाण्यात. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला सांगत होतो त्या ठिकाणी की तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय की दिस इज युअर हार्ट. ठीक आहे, या ठिकाणी पाहू शकता हे हार्ट आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय की हार्टचा जो लेफ्ट चेंबर आहे त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी कोणतं ब्लड राहते सांगा? Deoxygenated. लेफ्ट मध्ये राहते ऑक्सिजनेटेड, राईट मध्ये असते डी ऑक्सिजनेटेड. आता तुम्हाला माहिती त्या ठिकाणी हार्ट जो आहे, तर हार्ट तुम्ही जर डिस्कशन केलं, आपण काय करू, थोडस उलट घेऊ. थोडस उलट घेऊ का थोड्या टाइमसाठी? किंवा ठीक आहे, हो, नो sir. प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम, विल टेक उलट. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. ऑक्सिजनेटेड तुम्हाला माहिती हार्ट काय करेल त्या ठिकाणी, हार्टचा जो लेफ्ट वेंट्रिकल आहे, ऑक्सिजनेटेड ब्लड कशामध्ये टाकेल? एओर्टामध्ये. एओर्टा मधला कोणता एओर्टा? डिसेंडिंग एओर्टा जो आहे तो काय करेल त्या ठिकाणी ब्लडला घेऊन येईल आणि तो त्या ठिकाणी परत सेपरेट फाईन फाईन आर्टरी मध्ये डिवाइड होईल. अशी आर्टरी जी किडनीकडे येईल त्याला आपण म्हणणार रिनल Artery. आर्टरी. ही रिनल आर्टरी जी आहे ती तुम्ही पाहू शकताय हायलम थ्रो, हायलम मधून त्या ठिकाणी ओपन होईल आणि हायलम मधून ओपन झाल्यानंतर ही आर्टरी जी आहे ती काय करेल त्या ठिकाणी पूर्ण तुमचा कॉर्टेक्स आणि मेडुलर जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये फर्दर फाईन ब्रांचेस मध्ये आर्टरी डिवाइड होईल आणि त्या ठिकाणी बनवेल तुमची आर्टेरिओल. काय बनवणार? Arteriole. Arteriole. So the arteriole which is approaching to the proximal part of nephron, that is DCT, that arteriole is called as afferent arteriole. त्याला त्या arteriole तुम्ही काय म्हणणार? Afferent Afferent arteriole.
नंतर तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी हा जो एफरंट आर्ट्रिओल आहे तर त्या ठिकाणी बोमन्स कॅप्सूल मध्ये ओपन होतोय आणि बोमन्स कॅप्सूल मध्ये असा ओपन होतोय, विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या, असा ओपन होतोय की तो त्या ठिकाणी फर्दर फाईन फाईन लोअर लोअर थिन थिन ब्रांच्ड हायली कॉइल्ड टफ्ट लाईक स्ट्रक्चर बनवतोय. त्याला आपण काय म्हणतो? ग्लोमेरुलस. So then you can see up to the glomerulus we can see it is very important to discuss about the glomerulus. त्या ठिकाणी काय होईल, त्या ठिकाणी glomerulus थ्रू ब्लडचं त्या ठिकाणी आपण फिल्ट्रेशन करू शकतो या ठिकाणी इन द ट्यूब ऑफ बोमन्स कॅप्सूल. ही जी ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं फिल्ट्रेशन जाऊ शकतंय. आणि ऍक्च्युली तुम्हाला मी मॅटर सांगतो होतं काय, जनरली फिल्ट्रेशन का होतं, कारण की फिल्ट्रेशन साठी आपल्याला लागतो डिफरन्स इन प्रेशर. असा प्रेशर की जो त्या ठिकाणी ब्लड कॅपिलरीज मध्ये खूप जास्त असायला पाहिजे, ज्याच्या थ्रू असं होऊ शकतं की ब्लडचं सगळं जे कंटेंट आहे, सगळं कंटेंट मी सांगेल तुम्हाला कोणतं कंटेंट जे काय होऊ शकतं, फिल्टर आउट होऊ शकतं. एक विचार करा त्या ठिकाणी एफरंट आर्ट्रिओल जो आहे, मी जर तुम्हाला सांगितलं याची डायमीटर जास्त आहे आणि जो तुमचा एफरंट आर्ट्रिओल आहे फिल्टर झाल्यानंतर जी त्या ठिकाणी एक वेसल बाहेर पडते आउट ऑफ दी बोमन्स कॅप्सूल, दॅट इज कॉल्ड एज एफरंट आर्ट्रिओल. इनकमिंग एफरंट, आउटगोइंग एफरंट. एफरंट आर्टिकल जी असते तुमची त्या ठिकाणी तिची डायमीटर जी असते ती खूप कमी असते. तर तुम्ही पाहू शकताय की डायमीटर खूप कमी आहे, येणारा त्या ठिकाणी ब्लड जो होता तो प्रॉपरली फ्लो मध्ये येत होता. पण आता त्या सगळ्या ब्लडला काय करायचंय, फोर्सफुली ज्या कमी डायमीटर आहे त्याच्यामध्ये काय करायचंय, जायचंय त्या ठिकाणी. तुम्ही पाहू शकता एक प्रेशर त्या ठिकाणी डेव्हलप होईल and that pressure is actually responsible for filtration of the blood into the Bowman's capsule. Is this clear? हो सर. Yes, sir. आणि नंतर हे जे बोमन्स कॅप्सूल जे तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी ग्लोमेरुलस बाहेर पडतंय, जे कमी डायमीटरचं स्ट्रक्चर आहे, दॅट इज युअर एफरंट आर्ट्रिओल. दॅट इज युअर, सांगा काय? डिफरंट आर्टिओल. नंतर हेच जे एफरंट आर्ट्रिओल आहे, मी परत सांगतोय हेच जे एफरंट आर्ट्रिओल आहे याच्या तुम्ही पाहू शकता परत त्या ठिकाणी फर्दर स्मॉल मायन्यूट त्या ठिकाणी ब्रांचेस निघतात आणि तुम्ही पाहू शकता दॅट ब्रांचेस आर मेकिंग कॉइलिंग अराउंड द कॉइल स्ट्रक्चर. दे आर मेकिंग अगेन कॉइलिंग अराउंड द कॉइल स्ट्रक्चर. व्हॉट इज दिस? you can say that this coiling around the coiled structure around the PCT, around the DCT, around the PCT, around the DCT. काय? Around the PCT and around the DCT. So this kind of you can say kind of capillary which is surrounded towards PCT DCT, they are called as सांगा पेरिट्युलर कॅपिलरीज. याला काय म्हणणार तुम्ही? पेरिट्युलर कॅपिलरीज. खूप इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर ह्या ज्या पेरिट्युलर कॅपिलरीज आहे यांच्या परत त्या ठिकाणी छोट्या छोट्या वेसल्स तुम्ही पाहू शकताय, they are running parallel to the loop of Henle's and surrounding the loop of Henle's. So that vessels are called as vesa recta. त्याला आपण काय म्हणणार? Vesa recta म्हणणार. So what is peritubular capillaries? Yes. What is peritubular capillaries? What is peritubular capillaries? बोला. What is peritubular capillary? Coil tubule around PCT and DCT. एवढं काय सांगायचं त्याच्यात? ही जी एफरंट आर्ट्रिओल निघाली याच्याच भरपूर साऱ्या ब्रांचेस पीसीटी आणि डीसीटी ला कॉइल्ड करू राहिल्यात, कॉइल स्ट्रक्चरला कॉइल्ड करू राहिल्यात. त्यांच्या अराउंड अवतीभोवती प्रेझेंट आहे, अवतीभोवती प्रेझेंट आहे कशाच्या? ट्युब्युलर स्ट्रक्चरच्या. त्याला काय म्हणायचं? पेरिट्युबुलर कॅपिलरीज. कळलं का? पेरी म्हणजे सराउंडिंग
ट्युब्युलर स्ट्रक्चरचे सराउंडिंग गॅप प्लेसमेंट. कळलं का? येस. Yes, sir. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का? सांगा सर. लेक्चर आता चालू झालं. अच्छा, टाइम किती झाला? 5 वाजले. मला माहिती आहे ना. व्हॉट इज व्यासा रेक्टा? व्हॉट इज व्यासा रेक्टा? परत पेरिटेब्युलर पासून ज्या वेसल्स खाली एक्सटेंड होतात आणि सर्क्युलेट होतात अराउंड लूप ऑफ हेनले, त्याला काय म्हणायचं? व्यासा रेक्टा. व्यासारेखा मग आता ह्याच्या पीटीसी व्यासा रेक्टा वगैरे जे आहेत ते बघू शकता. दॅट विल गोइंग टू ओपन इनटू, यू कॅन से, ते कशात ओपन होतील त्या ठिकाणी डायरेक्ट त्या ठिकाणी टाकायचं. दे विल गोइंग टू ओपन इनटू रिनल व्हेन. कशात ओपन होतील त्या? Renal vein, आणि रिनल व्हेन ओपन होईल कशामध्ये? त्या ठिकाणी इन्फेरियर inferior vena cava, वेना केवा. दॅट विल ओपन इनटू right atrium. राईट एट्रियम. कळलं का इथपर्यंत सगळ्यांना? स्क्रीनशॉट काढला का? हो सर. Yes, Yes, sir. sir. काढला याच्यामध्ये काही डाऊट? No, sir. No, sir. मग नेफ्रॉन मध्ये काय काय गोष्टी येतील? Bowman's capsule, glomerulus, PCT, DCT, करेक्ट. व्यासा रेक्टा. हा सगळा पार्ट आहे इथून तर. अच्छा, हेल का कलेक्टिंग डक्ट? नाही. No, sir. Nine. नंतर जायचं पुढं. येस. आता या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. Again, another figure which is summarizing the particular kind of things. You can see the nephrons, they are, projecting their loop of Henle, and then this is your whatever you are calling it as, collecting duct, which collects around thousands of nephrons. तर तुम्ही बघू शकता नेफ्रॉन मध्ये काय काय गोष्टी येतील तुमच्या? रिनल ट्यूब्यूल म्हणजे ट्यूब्युलर पार्ट, अँड देन युअर ग्लोम्युलर कॅप्सूल. राहील का ध्यानामध्ये? हॅलो. Yes, sir. So you can say is glomerulus is also called as glomerular capsule. Well, ध्यानात? Yes, sir. So you can say, Yes, sir. and then what is Malpighian body? Malpighian body. Glomerulus plus Bowman's Bowman's capsule. capsule. Nephron मध्ये Capsule. नेफ्रॉन मध्ये कलेक्टिंग डक्ट येईल का? Nine. No, नाही. sir. Nine. नंतर या ठिकाणी नेक्स्ट. आता खरं इम्पॉर्टंट आपण डिस्कशन करतोय, त्याच्यामुळे ध्यानात ठेवा सगळ्या गोष्टी. ठीक आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आपण एवढं डेप्थ मध्ये नाही गेलो. रिनल आर्टरी, परत सेगमेंटल आर्टरी, त्याच्यानंतर इंटरलोब्युलर आर्टरी, आर्क्युएट आर्टरी. देर इज नो नीड ऑफ सच. ठीक आहे. नंतर इंटेरियोलोब्युलर आर्टरी, देन अगेन गेट्स डिवायडेड इनटू your afferent arteriole, and then the fine kind of structure that is glomerulus, and then afferent arteriole. So we are just here to discuss about the types of nephron. आपल्याला काय डिस्कशन करायचं आता? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. कळेल का ध्यानात? तर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी हा तुमचा कॉर्टेक्स वाला पार्ट आहे. कोणता पार्ट? हा कॉर्टेक्स. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपण काय केलं, याला असं डिवाइड करतोय. याच्या वरती जो पार्ट आहे दॅट इज कॉर्टेक्स वाला पार्ट, आणि याचा खालचा जो पार्ट आहे दॅट इज मेडुला वाला पार्ट. इथपर्यंत तुम्ही एवढं त्या ठिकाणी ध्यानात ठेवा. कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये तुमचं सगळं स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे, एक्सेप्ट तुम्ही म्हणू शकता त्या ठिकाणी कम्प्लीट लूप ऑफ हेनले, कम्प्लीट ग्लोमेरुलस प्रेझेंट आहे, कम्प्लीट पीसीटी डीसीटी प्रेझेंट आहे. तुम्ही पाहू शकता. पण जो लूप ऑफ हेनले जो आहे तुम्ही पाहू शकताय त्याचा काही पार्ट तरी त्या ठिकाणी मेडुला मध्ये येतोय. ठीक आहे. तुम्ही म्हणू शकता त्या ठिकाणी की कॉर्टेक्स मध्ये कंटिन्युअसली तुम्हाला कोणते स्ट्रक्चर पाहायला भेटतील?
Glomerulus, PCT, DCT. Glomerulus, PCT, DCT. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आणि sir. मेडुला मध्ये तुम्ही पाहू शकता, मेडुला मध्ये फक्त तुम्ही एकच स्ट्रक्चर पाहू शकता, दॅट इज लूप ऑफ हेनले अँड कलेक्टिंग डक्ट. लूप ऑफ हेनले अँड Collecting the Collecting the आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय असा नेफ्रॉन त्या ठिकाणी 1/3 कॉर्टेक्स रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे. त्याला म्हणणार आपण जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. काय म्हणणार? Juxtamedullary. extramedullary जो 2/3 रिजन मध्ये त्याचा पीसीटी, डीसीटी, Cortical. ग्लोमेरुलस प्रेझेंट, त्याला आपण काय cortical म्हणतो? nephron, Cortical nephron. मला सांगा कोणत्या नेफ्रॉनचा लूप ऑफ हेनले वेल डेव्हलप्ड, लॉंग आणि डीपली सिच्युएटेड इनसाइड मेडुला आहे? extramedullary nephron, आणि कोणता नेफ्रॉन असा आहे की ज्याचा लूप ऑफ हेनले नॉट वेल डेव्हलप्ड, नॉट डीपली पेनिट्रेटेड इनटू द मिडल? cortical nephron. मी परत सांगतो तुम्हाला त्या ठिकाणी की याचा जर लूप ऑफ हेनले वेल डेव्हलप्ड नाहीये, तर तुम्ही पाहू शकता याच्या अराउंड जे व्हेसल्स नेटवर्क आहे ज्याला तुम्ही म्हणले होते व्हेसा रेक्टा, तर तो वेल डेव्हलप्ड राहील का? नाही. मग NCERT त्या नाही, ठिकाणी sir. सांगते की व्हेसा रेक्टा इज नॉट वेल डेव्हलप्ड इनटू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन और पुअरली डेव्हलप्ड और समटाइम्स इट इज अब्सेंट. राहील का ध्यानात? yes, sir. Yes, Yes. sir. कोणत्या नेफ्रॉनचा व्हेसा रेक्टा पुअरली डेव्हलप्ड और अब्सेंट? Cortical nephron. Cortical Cortical nephron, nephron. खूप इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. आता जनरली आपण जर चेक केला, हा जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो आहे तो काय करतो त्या ठिकाणी मॅक्सिमम काम तेव्हा शो करतो जेव्हा एखादा व्यक्ती फास्टिंग करत असते, उपवास वगैरे. तर त्यावेळेस काय करावं लागतं त्या ठिकाणी युरिनला जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड करावं लागतं जेणेकरून जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी वॉटरचं रिअब्झॉर्प्शन आपण करू शकतो. रेल ध्यानात, जक्स्ट्रा मेडुलरी जनरली क्रिटिकल कंडिशन मध्ये काम करतो. जनरली उपवास तपासाच्या काय कंडिशनला त्या ठिकाणी काम करत असतं. इथपर्यंत राहील का ध्यानामध्ये सगळ्यांच्या? yes, sir. Yes, sir. Sir. मग आता आपण पुढे जातोय. Was having types of nephrons. ठीक आहे, चला. बघा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन तुम्ही पाहू शकता. मी तुम्हाला सांगितलं की कोणते नेफ्रॉन्स उपवास तपासायला काम करतात. Extramedullary nephron, उपवास तापास तुम्ही 100 दिवसातून 15 दिवस करता की 100 दिवसातून 85 दिवस करता? यस. अरे बोला ना, का उपवासच धरीत नाही करत आणि कोणी कडचे माहित नाही sir. माहित नाही तर जाऊ दे ना, मग कशाला डोकं लावतो. ते बया माणसं धरीत असतात ते सोमवार. माझ्या आईला विचारलं का कधी कधी, आई काय करते त्या ठिकाणी, बाळा जेवण झालं का? हा झालं. तू झालं काही नाही, उपवास होता. अच्छा. सोमवारची गोष्ट आहे बरं का. त्याच्यानंतर गुरुवारी पण येतो, बाळा जेवण झालं? हा आई झालं जेवण. तू झालं का? नाही, उपवास आहे. अच्छा अच्छा, बरं ठीक. शनिवारी पण येतो बरं का परत, बाळा जेवण झालं का? हा जेवण झालं. तू झालं काय? नाही नाही, उपवास. शनिवारची गोष्ट बरं. अरे यांची किती उपवास चाललेले असते, सोमवार मंगळ काय जे असते, आणखी गुरुवार काय, शनिवार शुक्रवार उपवास तपासच चालू राहते त्यांचे. ठीक आहे. सो आय डोंट नो बाकी धरतात की नाही धरतात, पण आय आस्ट कशासाठी धरते? अशीच धरते, अशीच. काही नाही हो, तुझी हेल्थ चांगली राहायला पाहिजे. स्वतःची नाही बरं का, बाळाची हेल्थ चांगली राहायला पाहिजे. सो दॅट मीन्स she is not keeping this vrata or upwas for herself. She is doing for others welfare. Then that is called as actual, we can say, love is there. So whatever सांगण्याचं कंडिशन त्या ठिकाणी एक होते की हा जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आहे आपला, तर तो त्या ठिकाणी फक्त 15% प्रेझेंट आहे आउट ऑफ द टोटल. आणि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो असतो तो आउट ऑफ 100% तो 85% प्रेझेंट असतो. राहील का त्यामध्ये? दिस डाटा इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, नो नीड. फक्त ध्यानात ठेवायचं मेजर अमाऊंट ऑफ नेफ्रॉन्स कोणतं आहे? कॉर्टिकल nephron, नेफ्रॉन्स. आता मी तुम्हाला सांगू का ही लाईन कुठे आहे? मेजर अमाऊंट ऑफ नेफ्रॉन्स. आय विल जस्ट शो यू.
तुम्ही येऊ शकता त्या ठिकाणी पेज नंबर 293 वरती. आले का? आले का या ठिकाणी? मालपिजियन कॉर्पस्कल. Yes, sir. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय तर मालपिजियन कॉर्पस्कल, PCT and DCT of the nephron are situated always in the cortical region of the kidneys, whereas the loop of Henle dips into medulla. कळेल का त्यांना? Yes, sir. आता मला सांगा याच्यावरती प्रश्न पडू शकतोय का नाही पडू शकत? पडू शकतो सर. Yes, sir. आता नेक्स्ट बघा बरं का. इन मेजॉरिटी बघा बरं का, मी परत सांगतो. इन मेजॉरिटी बघा बरं का. इन मेजॉरिटी म्हणजे तुम्ही पाहू शकता 85% of nephrons, the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla. Such nephrons are called as cortical nephrons. कळेल का त्यांना? Yes. Therefore, we want this data in addition. There is no need to remember it, but we should understand that 85% of nephrons, they are situated in the cortical region and they are having only less developed loop of Henle or too short, so that it does not extend deep down into the medulla. कळेल का त्यामध्ये? मी या ठिकाणी बघा, in some of the nephrons, that means it is a case of 50%, 15%. The loop of Henle is very long and runs deep into the medulla, and these nephrons are called as, बोला. Correct. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय efferent arteriole, बघा बरं का, efferent arteriole emerging from glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule, तुमचे PCT, around DCT, called as peritubular capillaries, and the minute vessels of this network, तेच तुमचे आता जे renal tubule, तुमचे जे peritubular capillary आहे त्याच्यातूनच vessels काय होतात, काही run parallel to the Henle's loop, forming U shape called as vasa recta. मला सांगा या ठिकाणी आता ह्याच्यावरती प्रश्न पडू शकतोय का नाही? कोणता? Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. पडू शकतो का नाही पडू शकत? पडू शकतो. Yes. मला सांगा या ठिकाणी आतापर्यंत आपण एवढ्या लाईन पाहिल्या, ठीक आहे, एवढ्या लाईनी चेक केल्या, तुम्ही पाहू शकता प्रत्येक ठिकाणी प्रश्न पडू शकतात. त्याच्यामुळे माझं या ठिकाणी टाइम दूर राहिला. अदरवाइज थिंग्स आर व्हेरी इझी. आता आपण काय करतोय, नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट, अगोदर डिफरन्स यांचा कम्प्लीट करून घेऊ. तर या ठिकाणी बघा, मालपिजियन कॉर्पस्कल्स, they are closely situated to kidney surface, outer to third surface. Malpighian corpuscles are located at the junction of cortex and medulla. Cortex मध्येच present आहे, near to the medulla, 1/3 portion. Loop of Henle mostly confined in cortex. तुम्ही पाहू शकता mostly confined in cortex, आणि जर काही पार्ट असेल तर थोडा पार्ट त्या ठिकाणी मेडुला जाऊ शकतो. आणि याचा लूप ऑफ हेनले खूप लॉंग असतो आणि तो एकदम मेडुलाच्या आतमध्ये घुसून जातो. कधी कधी तो त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय. दॅट स्ट्रक्चरला आपण काय म्हटलं तर सांगा, मेडुलरी पिरॅमिडचा सगळ्यात टिपचा पार्ट, अपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरॅमिड, त्याला आपण काय नाव दिलं होतं? I just having in my mouth, but I'm not able to speak it out. Capilla. Correct, papilla. Very yes, very nice. So then sometimes तिथपर्यंत येऊन जातात ते. नंतर नेक्स्ट वन, दॅट इज peritubular capillary network present, vasa recta absent or highly reduced. NCRT ची लाईन त्या ठिकाणी दोन्ही पण टाकून दिलेली. त्याच्यानंतर peritubular capillary network is not well developed and vasa recta is present. व्हायसा वर्सा आहे फक्त थोडंसं, कळलं का? यस Yes, हो sir. सर. Yes, sir. त्याच्यानंतर आता थोडस आपण माग येतोय. आता मी तुम्हाला आहे ना, आपण काय करूया ठिकाणी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आता स्टडी करून घेऊ, जे चालू केलं होतं आपण ते. आता स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मध्ये जर तुम्ही चेक केलं तर तुमचा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट आपण डिस्कशन करू थोड्या वेळाने. तर डिस्कशन केलं
तर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की बोमन्स कॅप्सूल आहे हा. नंतर बोमन्स कॅप्सूल जो आहे त्या ठिकाणी बोमन्स कॅप्सूलचा अपीअरन्स ध्यानात ठेवा. कसा आहे? कप शेप्ड. कसा आहे? कप शेप्ड डबल वॉल्ड. काय म्हणायचं? डबल वॉल. डबल वॉल्ड. ते डबल वॉल्ड म्हणजे कसं आहे एवढं ध्यानात ठेवा. सपोज तुम्ही या ठिकाणी हा कप आहे सपोज तुमचा, ठीक आहे, लाईक दिस. कपाची दांडी हा सिंगल वॉल्ड आहे की डबल वॉल्ड? करेक्ट, डबल. सिंगल वॉल्ड आहे ना का बाई. ठीक आहे. नंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता आणखीन जर मी असं जर स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं लाईक दिस, आता कसं स्ट्रक्चर तयार होईल तुमचं? डबल. डबल Double. वॉल्ड. बरोबर आहे. ऍक्च्युली मॅटर कसं असतं माहिती आहे? डबल बरोबर. तर मग हे काय करतात? असती तर ट्यूबच, ही ट्यूब अशी आहे, पण तुम्ही पाहू शकताय ही ट्यूब त्याच्यानंतर अशी कंटिन्युअस झाली. त्याचं जर तुम्ही जर असं जर क्रॉस सेक्शन जर घेतलं तुम्ही, तर मध्ये तुम्हाला अशी ट्यूब पाहायला भेटेल. मग असं अपेअर होतं या ठिकाणी इकडे एक वॉल आहे, इकडे एक वॉल आहे, ही अशी एक वॉल तयार होते. मध्ये तर ट्यूबच प्रेझेंट आहे लाईक दिस, ट्यूब लाईक दिस. पण ते इट अपिअर्स लाईक डबल वॉल्ड. रेल का त्यामध्ये? कप कसा झाला तुमचा? डबल वॉलचा झाला. रेल ध्यानामध्ये? Yes, sir. येस. Yes, sir. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, तुम्ही पाहू शकता की प्रॉक्सिमल पार्टला त्या ठिकाणी खूप कॉइल्ड लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे. दॅट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल. आणि जर आपण जर या ठिकाणी, ठीक आहे, हा जो चॅप्टर आहे, हा जो पार्ट आहे, तर त्या ठिकाणी इट इज गिविंग अ समरी ऑफ द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. तर प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल जो असतो त्या ठिकाणी सिंपल क्युबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम पासून बनलेला आहे. ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम म्हणजे त्या ठिकाणी मायक्रोविलाई प्रेझेंट असतात. क्युबॉइडल इपिथेलियम आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता ज्या ज्या ठिकाणी क्युबॉइडल इपिथेलियम आहे तुम्ही पाहू शकता तो ट्युब्युलर पार्ट जास्त थिकच येऊन होतो. तुम्ही पाहू शकता जो काही थिक पार्ट प्रेझेंट आहे ऑफ नेफ्रॉन त्या ठिकाणी कोणती इपिथेलियम तुम्ही पाहू शकताय? बोला. क्युबायडल. Cuboidal. कोणती 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 परत सांगा, परत सांगा. ब्रश बॉर्डर क्युबायडल. कोणती कोणती परत सांगा. फक्त ट्यूबायडल. Cuboidal. Cuboidal. करेक्ट करेक्ट. फक्त क्युबॉइडल. ब्रश बॉर्डर कुठे आहे ते नंतर पाहायचं, ठीक आहे. ब्रश बॉर्डर फक्त कुठे आहे सांगा. PCT. PCT. हा, आता ब्रश बॉर्डर या ठिकाणी काय की ऑलमोस्ट या ठिकाणी काय केलं तर 70 to 80% मटेरियल या ठिकाणी ऍब्झॉर्प्शन केलं जातं, रिऍब्झॉर्प्शन. तुम्ही बघू शकता मॅक्सिमम ऍब्झॉर्प्शन याच ठिकाणी केलं जातं पीसीटी मध्ये. आणि इट हेल्प्स टू मेंटेन पीएच अँड आयोनिक बॅलन्स. हे आपण डिस्कशन करणार नंतर कसं. त्याच्यानंतर डीसीटी मध्ये जर तुम्ही चेक केलं या ठिकाणी फक्त सिंपल क्युबॉइडल इपिथेलियम. कलेक्टिंग डक्ट मध्ये जर आपण चेक केलं या ठिकाणी सिलिएटेड क्युबॉइडल इपिथेलियम प्रेझेंट आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण डिस्कशन केलं डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले. त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले थिक पार्ट आहे या ठिकाणी, नंतर या ठिकाणी थिन पार्ट आहे. असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले थिन पार्ट थिक पार्ट दोन्ही पण आहे. मग थिक पार्ट जो असतो तो बनलेला असतो सिंपल क्युबॉइडल पासून, थिन पार्ट जो असतो तो बनलेला असतो सिंपल स्क्वॅमस पासून. असेंडिंगचा सेम थिक पार्ट क्युबॉइडल थिन पार्ट स्क्वॅमस. इम्पॉर्टंट गोष्ट या ठिकाणी अशी जर चेक जर केलं तुम्ही कोणत्या पार्ट मधून काय काय गोष्टी पास होतात तर तुम्ही जर चेक केलं या ठिकाणी हा जो तुमचा डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले कोणता? बोला. Descending limb of loop of Henle. एवढं ध्यानात ठेवायचं हा फक्त परमिएबल टू वॉटर आहे बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स जस्ट लाईक सोडियम, पोटॅशियम और अमोनिया लाईक दिस or hydrogen ions. They are impermeable for this. Nearly impermeable, almost impermeable. फक्त कशासाठी परमिएबल आहे ते सांगा. वॉटर साठी. वॉटर आत बाहेर जाऊ शकते. येस, पण त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोलाइट्स आत बाहेर जाणार नाही. नंतर असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले बद्दल जर डिस्कशन केलं तुम्ही तर या ठिकाणी हा जो आहे इट इज इम्परमिएबल टू वॉटर बट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. रेल का ध्यानात? येस. तुम्ही पाहू शकता याच्यातून वॉटर बाहेर जाईल, थिन मधून पण थिक मधून पण.
मोस्टली जो जातो तो थिन मधून जातो, कारण की थिन सिंपल स्क्वॅमस पासून आहे, त्याच्यामुळे इझिली वॉटर डिफ्यूज होऊन जातं. आणि या ठिकाणी जर तुम्ही चेक केलं, त्याचा थिन पार्ट एकदम छोटासा आहे, बाकीचा खूप मोठा थिक पार्ट आहे. मग आता जर डिस्कशन केलं आपण, या ठिकाणी जो थिन पार्ट राहील तुमचा, थिन पार्ट सिंपल स्क्वॅमस पासून, या ठिकाणी तर काय केलं जातं, त्या ठिकाणी पॅसिव्हली इलेक्ट्रोलाइटचा मुवमेंट केली जाते, पॅसिव्हली इलेक्ट्रोलाइटची मुवमेंट केली जाते. पण जो क्युबॉइडल जो असतो त्या ठिकाणी काय केलं जातं, ऍक्टिव्हली इलेक्ट्रोलाइटची काय केलं जातं, ट्रान्सपोर्ट केलं जातं, ऍक्टिव्हली ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. राहील का ध्यानामध्ये कुठे ऍक्टिव्ह कुठे पॅसिव्ह? येस सर. हो सर. एनसीईआरटी फक्त सांगते त्या ठिकाणी की allows transport of electrolytes actively or passively, पण you should be clear, थिक पार्ट मधून तुम्हाला काही गोष्टी पास करायच्या, इट विल गोइंग टू रिक्वायर एनर्जी. थिन मधून इझिली डिफ्यूज त्या ठिकाणी गोष्टी होऊ शकतात, त्या ठिकाणी सिंपल स्क्वॅमस थ्रू पॅसिव्हली डिफ्युजन होईल इलेक्ट्रोलाइट्स. राहील का ध्यानामध्ये? हो सर. येस सर. हो सर. तुम्हाला माहिती आहे त्या ठिकाणी ही जी तुम्ही विचार करा ना, तुम्ही दिस कलेक्टिंग डक्ट आहे, बरोबर आहे. तुम्हाला माहिती आहे ती कलेक्टिंग डक्ट तुमची त्या ठिकाणी रेनल पिरामिड्स थ्रू, मेडुलरी पिरामिड्स थ्रू पास होत होती, बरोबर आहे. कलेक्टिंग डक्ट होत होती का नव्हती? हो सर. मग कधी कधी काय होतं या ठिकाणी, ही जी कलेक्टिंग डक्ट आहे तुम्हाला माहिती ही काय करेल, या ठिकाणी युरिनला काय करेल, अशी पास करेल पॅपिला थ्रो, कॅलिक्स थ्रो, रिनल पेल्विस थ्रो, युरेटर थ्रो तुमची युरिनरी ब्लॅडर मध्ये टाकून देईल. या ठिकाणी मॅटर असं आहे की कधी कधी काय केलं जातं, सगळा युरिया सपोज या ट्यूब मधून या ठिकाणी असं जवळ राहिलं, ती काय करते, कधी कधी काही अमाऊंट ऑफ युरिया जो आहे ती काय करते, रिलीज करते इनटू युअर मेडुलरी पिरामिड्स. जो मेडुलरी जो काही साईडचा जो पार्ट राहतो त्या ठिकाणी ती काय करते, युरिया रिलीज करते. त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी काय केलं जातं, ह्या याच्यातून भरपूर सारं पाणी पण बाहेर टाकलं जातं, त्याच्यामुळे तुम्ही म्हणू शकता कलेक्टिंग डक्ट कशासाठी काम करतो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युरिन साठी. राहील का त्यामध्ये? येस. हो सर. Yes. येस सर. येस सर. मग आता हे बघा खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट, बोमन्स कॅप्सूल पासून आपण गोष्टी चालू करू. बोमन्स कॅप्सूल पासून. आता एकदा तुम्ही एक गोष्ट करू शकता, किंवा आपण असं करू शकतो, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय, आय एम जस्ट शोइंग यू बोमन्स कॅप्सूल. आता थोडस स्पीड अप करू आपण. यू शुड बी अगेन कीप युअर कॉन्सन्ट्रेशन व्हेरी हाय. आणि बोमन्स कॅप्सूल तर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय की जर आपण या ठिकाणी पीसीटीचं जर प्रॉक्सिमल जर स्ट्रक्चर जर पाहिलं आपण, या ठिकाणी क्लोज स्ट्रक्चर बनवून राहिले, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता at the proximal or closed end the nephron is expanded. तुम्ही पाहू शकता प्रॉक्सिमल साइडला किंवा त्याच्या क्लोज्ड एंड साइडला तुम्ही पाहू शकता नेफ्रॉन असं एक्सपांड झालंय आणि तिने काय आलंय, अशी इनवर्ड कर्विंग केली, इनवर्ड कव्हरिंग लाईक दिस, इनवर्ड कव्हरिंग केली टू फॉर्म डबल वॉल्ड कप शेप्ड बोमन्स कॅप्सूल. मग तुम्हाला एवढं पूर्ण ध्यानात गरज नाही, फक्त एवढं ध्यानात ठेवा, डबल वॉल्ड शेप्ड बोमन्स कॅप्सूल असतं. राहील की इथपर्यंत ध्यानात? यस. येस सर. पण मला सांगा या बोमन्स कॅप्सूल मध्ये नेटवर्क म्हणा किंवा टफ्ट म्हणा कॅपिलरीज प्रेझेंट आहे, त्याला तुम्ही काय नाव दिलं? ग्लोम्युलर ग्लोमेरुलस. मला सांगा हे ग्लोमेरुलस कशापासून बनलेलं आहे? कॅपिलरी पासून. ऍफरंट आर्टरिओलच्या फाईन ब्रांचेस पासून, बरोबर आहे. ऍफरंट आर्टरिओल कशापासून बनली? रिनल रिनल आर्टरी. राहील का ध्यानामध्ये हा फ्लो? रिनल आर्टरी, ऍफरंट आर्टरिओल, हो ग्लोमेरुलस. सर. मग आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय ब्लड फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस इज कॅरीड अवे बाय दी एफरंट आर्टरिओल. बघा येणारी एफरंट, जाणारी एफरंट, मध्ये काय होईल? फिल्ट्रेशन. मध्ये काय होईल? फिल्ट्रेशन. मग मला सांगा डायमीटर कशाची कमी कशाची जास्त? इफ्रंटची कमी, ऍफरंटची जास्त. येस, व्हेरी गुड.
आता या ठिकाणी मला तुम्हाला काही गोष्टी दाखवायच्या. तुम्ही पाहू शकताय हा एक लेअर बघा बरं का. ही एक सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियमचा हा एक लेअर. सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियमचा हा एक लेअर. त्याच्यानंतर सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियमचा हा एक लेअर. तुम्ही पाहू शकता बोमन्स कॅप्सूल इट appears as a bilayer. It appears as a सांगा bilayer. Is this clear? Bilayer म्हणजे दोन वॉल्स आहे ना, टू वॉल कप शेप स्ट्रक्चर. दिसलं का आता? हो सर. येस हो सर. येस. याच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे? स्पेस, एम्प्टी स्पेस. बरोबर. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आता हा जो बॉल आहे या ठिकाणी याच्या आतमध्ये तुम्ही पाहू शकता ग्लोमेरुलस प्रेझेंट आहे. टफ्ट ऑफ ब्लड कॅपिलरीज. टफ्ट ऑफ ब्लड कॅपिलरीज. आता यालाच आपण काय करतो या ठिकाणी पाहतोय. जर आपण जर एक छोटीशी जर गोष्ट जर चेक केली, आता आपल्याला काय करायचंय, मी काय करतोय या ठिकाणी असं क्रॉस सेक्शन घेतला. क्रॉस सेक्शन घेतल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी चेक करू शकताय दिस इज अ सिंगल थिंग है ना. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय ही जर तुम्ही लाइनिंग जर चेक केली ना, ही जी तुम्ही पाहू शकता, इफ यू आर एबल टू सी दिस वन, हे दिसतंय का तुम्हाला? मी ही जी ट्यूब दाखवली ही काय ऍक्च्युली दिस ट्यूब हो इज नथिंग सर. बट इज युअर एंडोथेलियम. इज युअर ठीक आहे सांगा ना एंडोथेलियम. मग मला सांगा ही एंडोथेलियम कशाची असेल बरं? कशाची आहे बोला. बी क्विक माय डिअर स्टुडंट. ग्लोमेरुलसची कशाची आहे? ग्लोमेरुलस कशाची आहे सांगा? ग्लोमेरुलर. करेक्ट. मग आता तुम्ही पाहू शकताय की आता जर डिस्कशन जर चेक केलं आपण, आता ही जी एक लाईनिंग आहे तुमची या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता ह्या सेल पासून लाईक दिस अशा सेल पासून बनलेल्या आहेत. या ठिकाणी तुम्हाला दिसून नाही राहिली, दॅट इज अनदर फॅक्ट, पण समजून घ्या इट इज देअर लाईक दिस. तर हा जो तुम्ही पाहू शकता लेअर आहे तो बनलेला आहे तुमच्या त्या ठिकाणी सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम पासून. हा पण जो लेअर आहे तो बनलेला आहे तुमचा सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम पासून. आता ही जी सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम आहे कोणती? आतमधली. कोणती? आतमधली विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्लोमेरुलस. विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्लोमेरुलस. तुम्ही पाहू शकता ना या ठिकाणी हा तुमचा असा कप शेप इनवर्ड हा काय होता तुमचा बोला बोमन्स कॅप्सूल. बरोबर आहे. याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे तुमच्या टफ्ट ऑफ ब्लड कॅपिलरीज. तुम्ही म्हणता ही जी इपिथेलियम आहे कोणती? ही वाली इपिथेलियम दिसते का तुम्हाला? आतमधली इपिथेलियम इनर वॉल ऑफ बोमन्स कॅप्सूल. हो सर. तो जो इनर वॉल ऑफ बोमन्स कॅप्सूल आहे तो पण बनलेला आहे सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम पासून. पण या ठिकाणी ज्या सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम आहेत त्या बनल्यात सिंपल स्क्वॅमस सेल पासून, फ्लॅट सेल पासून. ही तुमची त्या ठिकाणी सिंपल स्क्वॅमस सेल. सिंपल स्क्वॅमस सेल. ही जी सिंपल स्क्वॅमस सेल आहे ह्याला तुम्ही एक स्पेशल नाव दिलं. याला तुम्ही स्पेशल काय नाव दिलं सांगा? पोडोसाइट. 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 कारण की ह्या सेल पासून काय आला असे फुट लाईक प्रोजेक्शन बाहेर पडले. काय बाहेर पडलं? फुट लाईक प्रोजेक्शन. फुट लाईक प्रोजेक्शन. त्याच्यामुळे याला तुम्ही नाव दिलं त्या ठिकाणी पोडोसाइट. तुम्ही पाहू शकता हे पोडोसाइटची अरेंजमेंट, ह्या पोडोसाइटची जे फुट लाईक प्रोजेक्शन आहे दे आर अरेंज्ड इन व्हेरी इंट्रिकेट मॅनर. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी असे कसे पण त्या ठिकाणी पाय प्रेझेंट आहे लाईक दिस. तर तुम्ही पाहू शकता हे पाय या ठिकाणी मध्ये काही स्पेस सोडून राहिलेत. यस ऑर नो? दे आर लिव्हिंग सम स्पेस इन बिटवीन दॅट projection. Yes or no? Yes. Yes sir. And that space between the projection, that is called as slit pore. That is called as Slit pore. yes. मग आता ऍक्च्युली जर तुम्ही जर डिस्कशन केलं तुम्ही या ठिकाणी झूम करून पाहू शकताय या एंडोथेलियम मध्ये छोटेसे छिद्र प्रेझेंट आहे. यस ऑर नो? Yes sir. येस सर. तुम्ही पाहू शकता ऍक्च्युली मग प्रेशर जास्त असेल तर तुम्ही पाहू शकता ब्लड फिल्टर होऊ शकते की नाही होऊ शकते? येस. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्लड का नाही फिल्टर होऊ शकत? त्या ठिकाणी मॅटर असं असतंय की ब्लड फिल्टर होतं
तुम्ही पाहू शकता या दोघांच्या मध्ये तुम्हाला एक लेअर या ठिकाणी दिसू राहिला तुम्हाला. येस ऑर नो? Yes, sir. So this layer is Yes, called as sir. basement membrane. This layer is called as Basement Basement membrane. अच्छा. मग मला सांगा या ठिकाणी जर ग्लोमेरुलस मधून जे ब्लड फिल्टर केलेलं आहे मग ते फिल्ट्रेट ब्लडचे जे काही कंपोनंट आहे ते जर तुम्हाला या ठिकाणी ग्लोमेरुलस मध्ये जर आणायचे सॉरी बोमन्स कॅप्सूलच्या इनर ट्यूब मध्ये जर तुम्हाला जर या ठिकाणी जर आणायचे असेल तर तुम्हाला किती लेअरला क्रॉस करावं लागेल? फर्स्ट वन दॅट इज एंडोथेलियम, सेकंड वन दॅट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज प्रेझेंट बिटवीन the simple squamous epithelium or the simple squamous epithelium of the inner wall of Bowman's capsule. बघा बरं का, simple squamous epithelium of the Bowman's capsule, then basement membrane which is present between the endothelium and epithelium and the your endothelium of glomerulus. हे तीन गोष्टीतून ब्लडला पास व्हावं लागेल, तीन गोष्टीतून फिल्टर हो राहिला. तुम्ही पाहू शकता चाळण्या त्या ठिकाणी किती, एक का दोन का तीन? 3. येस, ते तीन चाळण्या थ्रू त्या ठिकाणी काय करायचंय, ब्लडला फिल्टर करायचं आहे. इज दिस क्लिअर? येस. Yes, sir. Yes, sir. व्हॉट इज पोडोसाइट? simple squamous epithelium, but Yes, podocyte is a simple squamous epithelium, but it has become modified and has developed foot-like projection, which are arranged in very intricate manner, forming a slit floor, slit pore, or pore-like structure. It is also called a slit pore. So, this epithelium is specially modified for filtration purpose only. Second thing, this epithelium is only present on the inner wall of your Bowman's capsule. Is this clear? yes, sir. पोडोसाइट कुठे Yes, पाहायला sir. भेटतील तुम्हाला, इनर Yes, वॉलला की आउटर वॉलला? inner wall. Inner wall. काही डाऊट याच्यामध्ये? No, sir. नाही sir. नंतर बघा, हे बघा खूप इम्पॉर्टंट. The outer wall of Bowman's capsule is composed of flat squamous cell. Actually, I will correct it again. Composed of simple squamous cell because squamous means flat. Okay. The inner invaginated wall, you can say, आतमधली जी wall that lines the concavity of Bowman's capsule. You can see this is called as concavity structure. तुम्ही बघू शकता. आतमधली which lines the concavity of Bowman's capsule is composed of special type of cell. Actually, these are modified simple squamous cell, which you are calling as podocyte. Why you are calling it as podocyte? Because it has developed foot-like projection. The cell which is having foot-like projection, that cell is called as podocyte, which are arranged in an intricate manner. Even that foots are arranged in an intricate manner, so that they are leaving some minute spaces in between them. It is called as slit pore, or it is also called as filtration slits. Is this clear? त्याला काय म्हणायचं? फिल्ट्रेशन स्लिट किंवा स्लिट पोर म्हणायचं. कळलं का? Yes, sir. हो सर. Yes sir. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे जे मी सांगतोय तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न पडणार आहे. व्हॉट इज पोडोसाइट? आणि ते जे मायन्यूट स्पेसेस ठेवतात त्याला काय म्हणायचं? फिल्ट्रेशन स्लिट किंवा स्लिट पोर म्हणायचं. राहील का ध्यानामध्ये? हो sir. Yes sir. मग ह्या ज्या सेल्स असतात ना, ते ऍक्च्युली मी तुम्हाला सांगितलं ना, हा सिंपल स्क्वॅमस सेल आहे, सांगितलं ना आता एवढ्यात. त्यांच्या काय फक्त त्या ठिकाणी फूट लाईक प्रोजेक्शन डेव्हलप झाले. या ठिकाणी सांगितलं फिंगर लाईक प्रोजेक्शन वर फूट लाईक प्रोजेक्शन व्हॉट एव्हर. राहील का ध्यानात? विच आर कॉइल्ड अराउंड कॅपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस. एवढं पण ध्यानात ठेवा की ते कॉइल्ड असतात ग्लोमेरुलसच्या अराउंड, कारण की दे ऑल्सो वॉन्टेड टू होल्ड इट, ते कॅपिलरीज त्या ठिकाणी धरून ठेवण्याचं काम केलं होतं प्रॉपरली इंटू प्रॉपर शेप. ते पण याचं एक फंक्शन आहे. कळलं का? हो sir. जायचं पुढं. आता व्हॉट इज मालपिजियन बॉडी? व्हेरी सिंपल, ग्लोमेरुलस प्लस सराउंडिंग Bowman's capsule
is called as Malpighian body, or it is called as renal corpuscles. It is responsible for first step of urine formation, that is filtration. In total step we are going to see urine formation मध्ये total त्या ठिकाणी 3 स्टेप असतात. फर्स्ट वन फिल्ट्रेशन, जे तुमचं या ठिकाणी होतं. सेकंड थिंग that is called as reabsorption, जे तुम्ही पीसीटी डीसीटी मध्ये लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले मध्ये त्या ठिकाणी स्टडी करणार. अँड थर्ड वन that is tubular secretion, that I will going to tell you after some time. हे 3 गोष्टी ध्यानात ठेवायच्या. The first step is filtration, second one reabsorption, third one yes tubular secretion. correct. So reabsorption means what? From I will tell you later on only. त्या ठिकाणी बघा, आपण आता त्या ठिकाणी पुढे चाललोय. तुम्ही एनसीईआरटी ची डायग्राम समोर ठेवा तुमच्या, आणि नंतर आता आपण पीसीटी कडे आलोय. तर त्या ठिकाणी बघा, epithelial cells of this region are specialized. What do you mean by specialized? कशा आहेत त्या? Simple cuboidal brush border epithelium, है ना? Specialized for transport of salts and other substances from the lumen to the interstitial fluid. You understand what they are going to, what they are talking about. So you can see that Yes, this is your Bowman's capsule like this. And then after Bowman's capsule, you are having highly convoluted part like this. So you are calling it as PCT, proximal convoluted tubule. So what is happening here? You can see some capillary network which is also running around it. काही capillary network आहे, त्याला आपण काय म्हणतो सांगा? पेरी बोला. ट्युब्युलर peritubular capillary. कॅपिलरीज. तुम्ही बघू शकताय पेरिट्युब्युलर कॅपिलरीज आणि हे जे प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्युब्युल आहे, यांच्यामध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इंटरस्टिशियल फ्लुइड. काय म्हणतो? Interstitial fluid. खूप इम्पॉर्टंट. मग जनरली होतं काय त्या ठिकाणी? रिॲब्झॉर्प्शन मध्ये काय होतं? आता हे जे काही तुमचं फिल्टर जे ब्लड आहे ते या ठिकाणी असं पास होईल. पण आता जे फिल्टर ब्लड झालंय त्याच्यामध्ये खूप सारे इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स पण असतात. ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड, फॅटी ऍसिड. हे जे इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स वगैरे जे आहेत, that has to be reabsorbed, otherwise whole wastage will be there. ब्लड मधलं टोटल ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड, फॅटी ऍसिड ब्लड मधून फिल्टर होते टोटल. ते परत ब्लड मध्ये टाकणं खूप इम्पॉर्टंट. पीसीटी काय करतो? 100% रिअब्सॉर्प्शन करून टाकतो ग्लुकोज, अमायनो ऍसिड, फॅटी ऍसिडचा. तो काय करतो? अगोदर सबस्टन्सला घेतो इंटरस्टिशियल फ्लुइड मध्ये, आणि इंटरस्टिशियल काय करते? या ठिकाणी तुमच्या पेरिट्युब्युलर कॅपिलरीज मध्ये आणून टाकते. ऑन दी कॉन्ट्ररी रिअब्सॉर्प्शन एक पार्ट झाला. सेकंड पार्ट या ठिकाणी असं आहे, दॅट इज ट्युब्युलर सिक्रेशन. ट्युब्युलर सिक्रेशन मध्ये काय केलं जातं? कधी कधी काय होतं की काही गोष्टी फिल्टर झाल्या नाही, म्हणजे काही गोष्टी फिल्टर झाल्या नाही, त्या गोष्टीला काय केलं जातं? परत इंटरस्टिशियल फ्लुइड मध्ये, म्हणजे कॅपिलरी मधून इंटरस्टिशियल फ्लुइड, आणि नंतर त्या काय केलं जातं? त्या ठिकाणी या क्युबॉइडल सेल्स जे असतात ना, त्यांच्यामध्ये आणून स्टोअर केला जातात. नंतर ही क्युबॉइडल सेल काय करते? त्याला ल्युमेन मध्ये सिक्रेट करते. हा जो पार्ट आहे ट्यूबचा, जो आतमधला पार्ट, दॅट इज कॉल्ड एज ल्युमेन. त्याला काय म्हणणार? Lumen. मग याला आपण म्हणणार ट्युब्युलर सिक्रेशन. Have you understood the difference between reabsorption and tubular secretion? Yes. What is reabsorption? Absorption of interstitial fluid are called reabsorption. नाही, जे काय आहे तुम्ही आता या ठिकाणी चेक करू शकता. ठीक आहे, आता तुम्ही काय केलं? या ठिकाणी ग्लोमेरुलस मधून ब्लडला फिल्टर केलं,
फिल्टर सबस्टन्सेस या ठिकाणी आले. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो की काय काय गोष्टी फिल्टर होतात. हा जो ब्लड आहे तुम्ही पाहू शकताय, ब्लड मध्ये काय प्रेझेंट असते, नॉर्मल चेक करा. व्हॉट थिंग्स आर देअर इन टू द ब्लड? वॉटर. ब्लड मध्ये तुम्ही पाहू शकताय टू थिंग्स आर देअर. वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट that is also called as blood cells, and then another one that is matrix, that is also called as plasma. प्लाझ्मा. करेक्ट. तर तुम्ही पाहू शकता ब्लड सेल्स मध्ये तुम्ही पाहू शकता आरबीसी, तुम्ही पाहू शकता RBC, डब्ल्यूबीसी अँड Platelets. प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स. त्याच्यानंतर मॅट्रिक्स मध्ये तुम्ही काय पाहू शकता त्या ठिकाणी वॉटर, 9 त्याच्यानंतर Protein. प्रोटीन्स, प्रोटीन, त्याच्यानंतर आयन्स इम्युनोग्लो, अँड अदर न्यूट्रिएंट्स. बरोबर आहे. हे Salts. सगळ्या गोष्टी पाहू शकता. सॉल्ट्स टाकायला. All these things are there which are present in the plasma. So what happens जेव्हा त्या ठिकाणी ब्लड फिल्टर होतं, फिल्टर जे फिल्टर ब्लड असते तुमचं, तर त्या फिल्टर ब्लड मध्ये त्या फॉर्म सेल्स, फॉर्म एलिमेंट जे असतात ब्लड सेल्स, त्या फिल्टर होत नाही. सगळ्या गोष्टी फिल्टर होतात एक्सेप्ट प्रोटीन. सगळ्या गोष्टी फिल्टर होतात एक्सेप्ट प्रोटीन. Protein. प्रोटीन. मी एवढं तर ध्यानात प्रोटीन अँड ठेवायचं त्या फॉर्म ठिकाणी. एलिमेंट. प्रोटीन आणि फॉर्म एलिमेंट तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी जे फिल्टर ब्लड आहे की जे ग्लोमेरुलस मधून फिल्टर होते. कशामधून? ग्लोमेरुलस. असं स्ट्रक्चर जे ग्लोमेरुलस मध्ये फिल्टर होत आहे, त्या फ्लुइडला आपण म्हणतो त्या ठिकाणी ग्लोमेरुलार फिल्टरेट. काय म्हणणार त्याला आपण? ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट. या ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज proteinless plasma. Just a second. Proteinless plasma. याला काय म्हणायचं? प्रोटीनलेस प्लाझ्मा. का बरं म्हटलं मी प्रोटीनलेस प्लाझ्मा? कारण की डायरेक्ट पुरा प्लाझ्माच त्या ठिकाणी पास ऑन होऊ राहिला. पुरा प्लाझ्माच त्या ठिकाणी फिल्टर होऊ राहिला एक्सेप्ट प्रोटीन. अच्छा, मी या ठिकाणी असं म्हणलं का तुम्हाला प्रोटीनलेस ब्लड? मी काय म्हटलं? प्रोटीनलेस याचा अर्थ काय त्या ठिकाणी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ते त्या ठिकाणी फिल्टर Filter. होतात का? नाही. नाही. याचा स्क्रीनशॉट काढा बरं फास्ट. काढला का? हो सर. Yes. मग एवढी गोष्ट तर क्लिअर या ठिकाणी होऊ राहिली की अरे प्रोटीन सोडून सगळं जो राहिलं म्हणजे ग्लुकोज, अमिनो ऍसिड, फॅटी ऍसिड सगळं जो राहिलं जे ब्लड मध्ये मिक्स आहे, जे ऍक्च्युअली ब्लडला पूर्ण सेल पर्यंत पोहोचवायचं. या सगळ्या गोष्टी जर त्या ठिकाणी पोहोचल्या नाही तर माणूस मरीन जाईल. असं जर सगळं युरिन थ्रू जर बाहेर पडलं आणि वॉटर जर सगळं जर त्या ठिकाणी जर बाहेर पडलं, तुम्ही पाहू शकता की ब्लड मध्ये पाणीच राहणार नाही. ब्लड मध्ये पाणीच राहणार नाही, तुम्ही मरून जातात. नॉनसेन्स. येस ऑर नो? सो ऑल these things has to be reabsorbed. All these things has to be reabsorbed. त्या ठिकाणी मॅटर कसं केला जातो? फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी दाखवू राहिलो, दिस इज युअर पीसीटी. पीसीटी मध्ये ह्या कोणत्या सेल आहे तुमच्या? सिंपल क्युबॉइडल सेल. सिंपल क्युबायडल सेल. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता फिंगर लाईक प्रोसेसेस, दॅट इज दे आर ब्रश बॉर्डर सिंपल क्युबॉइडल इपिथेलियम. त्याच्यानंतर पीसीटीच्या अराउंड त्या ठिकाणी एक कॅपिलरी असते प्रेझेंट. त्या कॅपिलरीला आपण काय नाव दिलं? पेरिट्युब्युलर कॅपिलरी. कॅपिलरी. आता हा जो त्या ठिकाणी पीसीटी ही जी ट्यूब आहे, त्या ट्यूबच्या आतमध्ये जो स्पेस राहतो त्याला आपण काय म्हणतो? ल्युमेन. आणि नंतर कॅपिलरी, आपल्याला माहिती ब्लड कॅपिलरी आणि दुसऱ्या एखादी जर टिश्यू असेल त्यांच्यामध्ये जे फ्लुइड प्रेझेंट असते त्याला आपण काय म्हणतो? स्टिशियल फ्लुइड. स्टेशियल फ्लुइड. करेक्ट. मग आता या ठिकाणी आपण काय करू? थोडं आणखी सायंटिफिकली चाललं जाऊ. जेव्हा तुम्ही डायजेशन करत होते त्याच्यानंतर स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये तुम्ही काय केलं? स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये तुम्ही काय केलं? मॅक्सिमम ऍब्झॉर्प्शन केलं तुम्ही न्यूट्रिएंट्स. काय काय ऍब्झॉर्ब केलं तुम्ही? ग्लुकोज, वॉटर, अमायनो ऍसिड, फॅटी ऍसिड हे सगळं ऍब्झॉर्ब केलं तुम्ही.
That is called as absorption. We have studied about absorption. बरोबर, डायजेशन झाल्यानंतर आपण कोणता टॉपिक स्टडी केला होता? ऍब्झॉर्प्शन. Absorption. पण या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आता फिल्ट्रेशन केलंय आपण, म्हणजे ते ग्लोमेरुलस मधून आपण फिल्ट्रेशन केलंय, ते आता पीसीटी मध्ये आलंय. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता कुठे आलंय? पीसीटी मध्ये. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आलंय पीसीटी मध्ये. पण तुम्ही बघू शकता या फिल्ट्रेट मध्ये तर ग्लुकोज, फॅटी ऍसिड अँड एव्हरीथिंग इज देअर. And then that again has to be reabsorbed into blood, again has to be reabsorbed, again has to be reabsorbed. Therefore it is called as reabsorption. It is called as Reabsorption. reabsorption. This has to be clear. कळतंय का मी काय म्हणतोय? हो sir. So काय काय ऍब्सॉर्ब केलं जातं? भरपूर सारे सॉल्ट्स ऍब्सॉर्ब केले जातात. NaCl, bicarbonate, water, all essential nutrients that we'll going to discuss in ahead topic. आता तेवढं समजून घ्या. It is lined by simple cuboidal brush border epithelium. The membranes of these cells facing the tubule lumen has numerous microvilli, finger-like projection of brush border, which increases the surface area for absorption. Right? हो sir. Near its basolateral surface, the mitochondria are concentrated to allow reabsorption of salts by active transport. Just think what I am trying to say you one thing. Suppose for example, या ठिकाणी ही जी सेल आहे बरं का, या सेल आपण काय करू, या ठिकाणी या कोपऱ्यात ड्रॉप करू लाईक दिस. दिस इज युअर क्युबॉइडल सेल. या ठिकाणी तुमचे फिंगर लाईक प्रोसेसेस आहे, दॅट इज कॉल्ड एज microvilli. Microvilli. This actually increasing the surface area for absorption. नंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय ही झाली तुमची फ्री सरफेस, or it is also called as apical surface. Then this is called as your lateral surface, and this is called as your basal surface. हे जे बेसोलॅटरल सरफेस आहे या ठिकाणी, तर या ठिकाणी काय प्रेझेंट असतात? भरपूर सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असतात. काय प्रेझेंट असतात? बोला. Mitochondria. ऍक्च्युअली हे जे माइटोकॉन्ड्रिया यांचा नंबर खूपच जास्त असतो या ठिकाणी. का? कारण की कधी कधी काय करायचं त्यांना, सोडियमचं जे ट्रान्सपोर्टेशन Na+ है ना, याचं काय करायचं त्यांना, ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट करायचं असतं. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी, आय एम जस्ट ड्रॉइंग. तर या ठिकाणी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट कशाचं करायचं त्यांना, Na+. तुम्ही पाहू शकता 3Na+ आउट 2K+ इन, 3Na+ आउट 2K+ In. मग ती 3Na+ आउट करण्यासाठी तुम्ही पाहू शकता सोडियम पोटॅशियम पंप, इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. तर त्या ठिकाणी एनर्जी जोन तुम्ही काय करता, त्या ठिकाणी Na+ ला बाहेर टाकता. फॉर दॅट पर्पज यू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ mitochondria that should be present in this PCT. So then I will ask you question. The mitochondria are present in the PCT or not? Mitochondria are present. Yes, तुम्ही पाहू शकता पीसीटी मध्ये खूप प्रेझेंट आहे. का करायचं? कारण त्यांना रिएब्झॉर्प्शन करायचंय सॉल्ट्स. तुम्ही पाहू शकता Na+ ला त्यांनी बाहेर टाकलं, Cl- याच्या मागे मागे चालला जाईल. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने सॉल्टचं रिएब्झॉर्प्शन तुम्ही करू शकता. इज दिस क्लिअर? Yes, sir. Clear sir. जायचं पुढे, याच्यामध्ये काही डाऊट? No sir. Then you are coming down to the loop of Henle, right? So you can see in loop of Henle, it starts after the PCT, that is common sense, and ends before the DCT. Wow, it's so beautiful line. You can see PCT is like this, DCT is like this, and then this is your loop of Henle. So go शकता. It starts after PCT and ends before DCT. भारी definition है क्या? व्हॅरी डेफिनेशन. अच्छा, नंतर तुम्ही पाहू शकता हेअर पिन पण अशीच असते, राईट? लेडीज डिपार्टमेंट. हो sir. तुम्ही पाहू शकताय दिस हेअर पिन लाईक लूप हॅज डिसेंडिंग लिंब फॉलोड बाय असेंडिंग लिंब. अगोदर कोणतं येतं? डिसेंडिंग येतं की असेंडिंग येतं? Descending. Descending येतं. So then you can see simply it is very nice to understand, right? So first of all, this word is very attractive. Loop of Henle, है ना?
And then again you can see descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, descending, ascending, descending, ascending. So again you can see some part is thick one, some part is thick, and some part is thin. Then again I will going to dive into deep into happiness which I am getting. ते म्हणजे सरला कशातून पण हॅपीनेस भेटले. ठीक आहे, ते बघू शकताय थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले and thin part of descending limb of loop of Henle, and then thin part of ascending limb of loop of Henle, thick part of ascending limb of loop of Henle. It's so nice, नाही मनावर एकदा ओपन करून कोणतरी फास्ट मध्ये. Is there anyone who can try, wanted to try kind of things? बोला बरं. म्हणून ना, first of all loop of Henle, descending, ascending, and then again thick thin part. Thin part of descending limb of loop of Henle, thin part of descending, thin descending part of limb of loop of Henle. So like this. Anybody wanted to try? Hello? Somebody wanted to try? Yes, Rohan, my favorite student. Thick descending limb of loop of Henle and thin descending limb of loop of Henle. Correct. Very nice. First of all, loop of Henle, descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle. Thick part of descending limb of loop of Henle, thin part of descending limb of loop of Henle. Thick part of ascending limb of loop of Henle, thin part of ascending Limb of loop of Henle. wow, very nice. Very nice. Correct. You are giving me chance, and then it is your greatness. तुम्हाला येत आहे पण मलाच येत नाही. नेक्स्ट आपण पुढे जाऊ. डिसेंडिंग लिंब आणि असेंडिंग लिंब मध्ये आपण थोडासा डिफरन्स चेक करू. ऍक्च्युअली तुम्ही मॅटर चेक करा ना, हा किती भारी मॅटर आहे. जस्ट चेक दिस मॅटर वन्स. या ठिकाणी जर तुम्ही हा मॅटर जर चेक केला तर तुम्ही पाहू शकताय हा पीसीटी वाला पार्ट जो आहे तोच पुढे एक्सटेंड होतोय. जो पुढे एक्सटेंड होतोय तुम्ही पाहू शकताय की है ना, पीसीटी मध्ये सिंपल क्युबॉइडल सेल्स, भले ठीक आहे ब्रश बॉर्डर आहे, क्युबॉइडल सेल्स तर आहे ना. मग त्या ठिकाणी म्हणतो लूप ऑफ हेनले, अरे माझ्या थिक पार्ट मध्ये तर क्युबॉइडल सेल्स आले, क्युबॉइडल सेल्स आल्या म्हणजे तो पार्ट झाला थिक, स्क्वॅमस सेल आल्या म्हणजे तो पार्ट झाला थिन. दॅट इज द ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग. थिक पार्ट मध्ये कधी पण क्युबॉइडल असतात. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड्स बिफोर डीसीटी. मग जो थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले तो थिक असल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता डीसीटी पण थिकच असेल पाहिजे. पीसीटी थिक आहे त्याच्यामुळं डिसेंडिंगचा थिक पार्ट जो आहे तो सिंपल क्युबॉइडल आहे. त्याच्यानंतर डीसीटी थिक काय, कारण की त्या ठिकाणी थिक पार्ट आहे असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनलेचा. कळलं का? हो सर. थोडासा वेळ ना तुम्हाला अवघडात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, चालेल ना? थोडस अवघड बोलले तर काही काही शब्द अवघड बोलले तर चालतील ना? हॅलो. हो सर. कारण की मला काय करायचं माहिती का, तुम्हाला एकदम अवघड करून टाकायची कन्सेप्ट. सोपी जेवढी सोपी राहील ना तिला तेवढं आणखी अवघड करून टाकणार आहे. ठीक आहे. हो, मग तुमचं काय होतं मॅटर. डिसेंडिंग लिंब जो आहे त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय अप्पर पार्ट थिक असतोय आणि त्याची डायमीटर सेम आहे जशी पीसीटीची डायमीटर आहे, आणि सिंपल क्युबॉइडल पासून लाईनिंग केलेली. लोअर पार्ट जो आहे तो थिन सेगमेंट म्हटला जातो आणि तो सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम पासून बनलेला जातो. असेंडिंग पार्ट जो आहे असेंडिंग लिंबचा अप्पर पार्ट थिक आहे आणि त्याची डायमीटर कशी राहणार, सेम एज डीसीटी. कळतंय ना डायमीटर कशाची कशी सोबत सारखी राहणार आहे. डीसीटीच्या सेम हो, सर. डायमीटर राहील. हा, त्याच्यानंतर लाइनिंग पण कशाची राहणार ते चेक करा. क्युबॉइड थिनची ऑलवेज फ्लॅट स्क्वॅमस. बरं मला सांगा याच्यामध्ये तुम्हाला ध्यानात काय ठेवायचं आहे. इज देअर एनीथिंग टू कीप इन माइंड या स्लाइड मध्ये? काहीच नाही, बरोबर आहे. व्हेरी सिंपल. हो सर. आता नंतर तुम्ही आले डीसीटी मध्ये, तुम्ही बघू शकता असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले मर्जेस इनटू डीसीटी
and this is lined by cuboidal epithelial cells, right? Density of बघा, density of different nephron. Actually ही लाईन आहे ना, मी खूप महत्वपूर्ण लाईन टाकली या ठिकाणी. Density of different nephrons opens into straight tube called as. collecting duct. मी तुम्हाला परत सांगतो, whether collecting duct is a part of nephron or collecting duct is actually joining network of nephron. Joining network of. Yes, correct, very nice. So again, it is a joining network of nephrons or it is a joining network of density of different nephrons. It is a joining of density of different nephrons. Very nice. Let us go ahead. नंतर तुम्ही बघू शकताय की अगेन आय एम एंटरिंग डीप इनटू द कन्सेप्ट. तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकताय भरपूर सारे कलेक्टिंग डक्ट. कॅन यू टेल मी अप्रोक्सिमेटली हाऊ मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स आर पॉसिबल इन ईच किडनी? 250. And 250. if you add both the 250. kidneys, दोन्ही पण किडनीज जर ऍड केला तर किती कलेक्टिंग डक्ट? 500. 500. मग तुमच्यामध्ये किती कलेक्टिंग डक्ट प्रेझेंट आहे सांगा? काय सर? तुमच्यामध्ये किती कलेक्टिंग डक्ट प्रेझेंट आहे? 500. नाही 500. नाही 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 8 ते 12 नाही. अरे 8 ते 12 नाही, कलेक्टिंग डक्ट बद्दल मी विचारतोय. 2 सर 2. अरे 2 कुठं भाई, दोन किडनी असतात ना. मी म्हणतो तुमच्याकडे किती कलेक्टिंग डक्ट आहे? 500. 500 आहे ना सर. 500 आहे का? मी सांगू का किती आहे? सांगा सर. तुमच्याकडे ना 501 कलेक्टिंग डक्ट. किती? 501. काय माहिती का 501 सांगू का? सांगा. सांगा सर. सर कारण आपका की आपका क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आपका क्या? मेरा कुछ नहीं है इस जगत में. हाँ बोलो, आपका क्या? सर आवाज येतोय. आवाज येतोय ना, यायला पाहिजे ना. सर तुम्ही बोलायला लागले की व्हायब्रेशनचा आवाज येतोय, बोलणं ऐकायला नाही येत बरोबर. अच्छा, हे बाकीचे भुरभुर करतात. ठीक आहे, इथून पुढे आहे ना त्याला डायरेक्ट बाहेरच काढून टाकतो मी त्याला. थांबा, भुरभुर केला ना कोणी येतो. 501 काय आहे? कारण की तुम्ही देणगी देताना 500 देता का 501 देता? 500. लॉजिक आहे ना. असं फालतू आपण असं बोलत नसतो, एकदम सायंटिफिक बोलत असतो. ठीक आहे. कलेक्टिंग डक्ट जे आहेत ते कुठे प्रेझेंट आहे सांगा? मेडुलरी पिरॅमिड्स. कुठं? Medullary pyramid. Correct. Are long tubules which transfers through the medulla in the pyramids. आता मला त्या ठिकाणी सांगता का टोटल मेडुलरी पिरॅमिड्स किती आहे सांगा? 16 ते 24 इन 2 पेअर. व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे जे मेडुलरी पिरॅमिड्स आहे, इट विल गोइंग टू ओपन इनटू Calyx. Calyxes. then calyx will be going to open into Analysis. Calyces. renal pelvis. रेल के ध्यानात? हो सर. एक सिंगल मेडुलरी पिरॅमिड जो आहे तुमचा एमपी विल गोइंग टू ओपन इनटू सी and C will going to open into PP and PP will going to open into U and U will going to open into UB and UB will going to open into U. बरोबर आहे नाही? MP into C, C into PP, PP into U, U into UB and UB into U. So the my correct thing is U नाही. ठीक आहे, आता झालं U. बरोबर आहे नाही? आता हा जो MP आहे तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकताय. हा जो कलेक्टिंग डक्ट तुमच्याकडे 501 आहे. सो दिस ऑल कलेक्टिंग डक्ट जे तुमच्याकडे 501 आहे ते तुमच्या पूर्ण किडनी मध्ये तुम्ही बघू शकता. या ठिकाणी आपण 251 घेऊ, चालेल का? एका किडनीचं उदाहरण. हो सर.
आता हे 251 जे हे 251 कलेक्टिंग डक्ट या पूर्ण किडनी मध्ये प्रेझेंट आहे की एका मेडुलरी पिरामिड मध्ये प्रेझेंट आहे? एका मेडुलरी पिरामिड एका सर. आता हा ना डोक्यात माझ्या असं ती पूर्ण किडनी मध्ये सर. मग तुम्ही बघू शकता की एका मेडुलरी पिरामिड मध्ये किती येऊ शकतात बरं? टोटल मेडुलरी पिरामिड सपोज तुम्ही 10 पकडा, चला एका मेडुलरी पिरामिड मध्ये किती कलेक्टिंग डक्ट येतील? अरे या ना सांगा किती येतील? 25 सर. 25. तुम्ही असं घ्या आता 21 घ्या, कारण की 25 येतात पण आता ते 25 रुपये थोडं देतो आपण, 21 रुपये देतो ना. कळलं का? हो सर. येस सर. मग आता ह्या 21 कलेक्टिंग डक्ट जे आहे ते त्या ठिकाणी अशा मेडुलरी पिरामिड मध्ये येतात. 21 किती? 21. आणि नंतर ते काय होतात या ठिकाणी एका ट्यूब, मोठ्या ट्यूब मध्ये ओपन होतात. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बिलिनी. डक्ट ऑफ अच्छा. आणि तो जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता तो त्या ठिकाणी मेडुला मध्ये येत होता. त्या कॉलमला आपण काय नाव दिलं होतं? कॉलम ऑफ बेरिटिनी. बर्टिनी. आणि याला काय म्हटलं आता? डक्ट ऑफ बिलिनी. कॉलम ऑफ बर्टिनी. डक्ट ऑफ बिलिनी. कॉलम ऑफ बर्टिनी. बेलिनी. मग बेलननी काय करायची? भाकर बनवायची. बेलन भाकर, बेलन बर्टिनी भाकर, बेलन बेलिनी भाकर, बर्टिनी बेलिनी भाकर. ते कळतंय का मी काय म्हणतोय? येस सर. येस सर. व्हॉट इज डक्ट ऑफ बेलिनी? व्हॉट इज डक्ट ऑफ बेलिनी? आता सांगा काय डक्ट ऑफ बेलिनी? मेडुलरी पिरामिड म्हणून हा, मेडुलरी पिरामिड मधून काय राहिलं मॅटर? ज्या पॅपिली येतात आणि त्या एका ठिकाणावर येतात त्याला डक्ट ऑफ बिलिनी म्हणतात. एवढं ध्यानात ठेवायचं की कलेक्टिंग डक्ट, अराउंड 25 कलेक्टिंग डक्ट which are present in a medullary pyramid, they are converging into a single duct. That duct is called as duct of Bellini. कळतंय का मी काय म्हणतोय? हो सर. हा, and that duct of Bellini will going to entered into renal papilla. Renal papilla is the apex region of medullary pyramid. त्याच्या थ्रू त्या होतील पास आणि त्यानंतर जातील कॅलेक्स मध्ये, नंतर रिनल पेल्विस मध्ये त्या ओपन होतील. लाईक दिस पाथवे विल बी गोइंग टू फॉलोड. कळलं का? हो सर. आणि जर लोकेशन जर विचारली डक्ट ऑफ बेलिनी कुठं प्रेझेंट असतात, सांगायचं इट इज प्रेझेंट नियर और इट इज प्रेझेंट इन द पॅपिला ऑफ मेडुला. क्लिअर ना? हो सर. In the papilla of the medullary pyramid, several adjacent collecting duct converge to open into a common short and भरपूर thick duct called as duct of Bellini or papillary duct. कारण की पॅपिला मध्ये प्रेझेंट आहे त्याच्यामुळे पॅपिलरी डक्ट. कळलं का पापियाला? हो सर. येस सर. येस सर. All ducts of Bellini then opens at the tip of the papillae into the pelvis. Is this clear? Yes sir. Hey, Yes, hello. Again, focus your attention. Duct of Bellini of all the pyramids opens into pelvis. Real का ध्यानात? Yes sir. Yes sir. नंतर this is the thing which I have discussed. Cortex वाल्या region मध्ये काय राहील? PCT, then DCT and then glomerulus. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता Malpighian body. Malpighian body का अनदर नाम क्या है बताएंगे क्या कोई? Renal capsule. Renal. Corpuscle. Very nice, very nice, very nice. So let us read this point. Very, very nice point, because in this question will going to come. वाचा. कोणी वाचू शकतंय का? वाचा बरं. Somebody can read. The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips in. Correct. आता याला मी काय केलंय? फोडून थोडंसं लिहिलंय. आता वाच बरं.
renal cortex contain Malpighian, corpuscle, PCT and आता खालचं वाच बरं. renal medulla contain loop of Henle, most part of collecting duct and duct of राहील का ध्यानात आता हा पार्ट? हो सर. चला आता नेक्स्ट आपण वाचू. This is done. Oh, this is what I was searching for, and then now ठीक आहे. So remember राहील ना हे सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या? हो सर. No, sir. Yes, sir. So you do not have to worry so much about, because see what is peritubular capillaries? The network of capillaries present around tubular part. What is vasa recta? PCT. Correct, tubular part you can say. And then what is vasa recta? But vessels running parallel to the Henle's loop, they are called as vasa recta. And then they will going to enter into venules, venules into renal vein, and then into inferior vena cava. Clear आहे ना सगळ्या गोष्टी? हो सर. So this is the thing. So again, can you Sir. हाँ बोल. सर तुम्ही जे म्हटले होते ते 501 तर त्यापैकी एक कुठून आली सर? अरे एक कमी जास्त होत असते ना, तर आपण जास्त कर राहिलो. अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन 500, बरोबर आहे की नाही? आपल्याला बोलताना आपण काय बोलायला पाहिजे तूच सांग आता. असं पट्टन असं बोलायला पाहिजे की नाही पट्टन असं बोलायला पाहिजे? सांग बरं. सांग, पट्टन का नाही पट्टन? पटल. तेच करतोय ना, बरोबर आहे की नाही? आम्ही 501 रुपये देत असतोय जनरली. 500 रुपयाने आम्हाला पटत नाही. 1 रुपयात थोडासा शुभ असते. कसं असते? शुभ. किडनी मध्ये थोडंफार वाढ. किडनी मध्ये सपोज तू एक त्या ठिकाणी इन्क्रीज केली कलेक्टिंग डक्ट, मरणार थोडेसे आपण. जास्त आणखी प्रॉपर फाईन ट्यून. 1 मिलियनच का, मी तर म्हणतो त्या ठिकाणी 11 मिलियन पाहिजे. थोडस ऍड करा ना. 1 मिलियन म्हणजे 1 मिलियन आहे ना, 1.1 मिलियन म्हणजे 11 लाख पाहिजे त्या ठिकाणी, इन्स्टेड ऑफ 10 लाख. वी शुड हॅव 11 लाख. बट ध्यानात काय ठेवायचं? इन्सिरिटी. ठीक आहे सर, काही पण बोलून जाईल, सरचं ऐकायचं नाही. इज दिस क्लिअर? के येस सर. ठीक आहे. आता या ठिकाणी बघा, ह्या डायग्राम मध्ये मी सगळ्या गोष्टी टाकण्याचा प्रयत्न केला. हे बघा तुमची that is inferior vena cava, then that is your renal artery. Then you can see renal artery makes further branches. That further branches you can see here, and further branches are called as afferent arteriole. Afferent arteriole is the branch of artery which is going towards nephrons Bowman's capsule, and which again forms a network of capillaries, tuft of capillaries inside the Bowman's capsule. They are called as glomerulus. After filtration, it enters into the small diameter as compared to afferent arteriole, that is called as efferent arteriole, which again forms a efferent arteriole, again forms a network of capillaries around the tubular part, PCT, DCT, that is called as peritubular capillaries. And the same vessels again extend down into the and making network around the hairpin loop of Henle, that is called as vasa recta. Then again that's they are enter into the venule, and then venule enters into renal vein, and then that renal vein will enter into inferior vena cava. Is this clear? येस सर. Yes. So this is called as your dorsal aorta, renal vein, and things like that. Clear इथपर्यंत? हो Yes, सर. sir. आता mechanism of urine formation. Mechanism of urine formation gets completed into the 3 steps. I told you first one that is glomerular filtration, second one is reabsorption, third one is Tubular secretion. Tubular secretion. tubular secretion. Now just see this one. I have just named the different parts of nephron. तर तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी afferent arteriole तुम्हाला दिसू राहिली, हो सर. efferent arteriole दिसू राहिली,
Yes, sir. त्याच्यानंतर पेरिट्युब्युलर कॅपिलरी दिसून राहील. सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ पार्ट ऑफ युअर पीसीटी. दिस इज अ पार्ट ऑफ युअर पीसीटी, है ना. पीसीटी के अराउंड आप कैपिलरी का नेटवर्क देख सकते हो. इसको then venous written like this. So between cells of PCT and then capillary there is a interstitial fluid. दो टिश्यू के बीच का फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. आता या ठिकाणी ध्यानात ठेवा की आपण ग्लोमेरुलर कॅपिलरी मधून फिल्ट्रेशन करून आपलं फिल्ट्रेट जे बाहेर आलंय त्याला आपण म्हणतो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, and this process is called as glomerular filtration. काय म्हणणार? Glomerular filtration. Then this आता हे जे फिल्ट्रेट आहे ते तर पास ऑन हो राहिलंय तुमच्या ट्युब्युलर पार्ट मधून पास ऑन हो राहिलंय. पण आता हे फिल्ट्रेट मध्ये भरपूर सारे इम्पॉर्टंट इसेन्शियल न्यूट्रिएंट्स, आयन्स, वॉटर, एव्हरीथिंग इज देअर. वॉटर तर पूर्ण त्या ठिकाणी फिल्टर आउट केलंय. तर त्या ठिकाणी जर आपण जर चेक केलं एका दिवसाला आपल्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मधून 180 लिटर पाणी फिल्टर केलं तर 180 लिटर. मग आपण 180 चे 180 लिटर त्या ठिकाणी आपण बाहेर टाकतो का दररोज? नाही ना. आपली युरिन किती राहते दिवसातून? फक्त 1 to 1.5 लिटर. मग आपण जर 180 लिटर जर पाणी जर बाहेर टाकायला लागलो, विचार करा ना, आपल्याला दिवसभर कॉलेज सोडून तर आपल्याला बाथरूम मध्येच बसावं लागेल. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की मॅक्सिमम काय केलं तर रिॲब्झॉर्प्शन. मग इसेन्शियल गोष्टीचं रिॲब्झॉर्प्शन केलं तर तुम्ही पाहू शकता ते परत त्या ठिकाणी आपण कॅपिलरी नेटवर्क मधून टाकून देतो. ह्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? रिॲब्झॉर्प्शन. इज दिस क्लिअर? Yes, sir. त्याच्यानंतर कधी कधी काय होतं की फिल्ट्रेशन प्रॉपरली झालेलं जर नसलं तर मग आपल्याला काय करायचं त्या ठिकाणी परत त्या वेस्ट प्रोडक्ट्स जे येतात त्यांना आपल्याला काय करायचंय त्या ठिकाणी परत रिटर्न घेऊन यायचंय. आपला जो पाथवे चाललाय ना युरिन फॉर्मेशनचा त्या पाथवेत परत टाकण्यासाठी. तर तुम्ही चेक करू शकताय की सपोज आपली जी ब्लड कॅपिलरी आपलं जे ब्लड वगैरे असं कधी होऊ शकतं ना की ब्लड मध्ये थोडस काही आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होऊ शकतंय त्याच्यामुळे ब्लडचा पीएच कमी होऊ शकतोय. मग ब्लडला पाहिजे की त्या ठिकाणी आपला पीएच प्रॉपरली मेंटेन राहायला पाहिजे. मग ती काय करू शकते त्या ठिकाणी काही आयन्सला परत रिटर्न टाकू शकते. कशामध्ये? तुमच्या युरिनरी ट्रॅक्ट मध्ये. तुमचा जो नेफ्रॉनचा जो ट्रॅक्ट आहे ट्युब्युलर ट्रॅक्ट त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही पाहू शकता त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? तुम्ही पाहू शकता त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? सांगा. ट्युब्युलर सिक्रेशन. काय म्हणणार? Secretion. ट्युब्युलर सिक्रेशन. Tubular secretion. तुम्ही पाहू शकताय मॅटर जर चेक केला मला तर थोडंफार असं कळू राहिलंय की अरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हा एक पॉइंट झाला. बरोबर आहे. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हे तर फिल्टर हो राहिलंय ग्लोमेरुलस मधून ती एक गोष्ट आहे. मग मी फक्त एवढं चेक करू राहिलं की माझ्या युरिन मध्ये काय काय कंटेंट असू शकतात. युरिन तर आपलं एंड प्रोडक्ट आहे जे नेफ्रॉनच्या कलेक्टिंग डक्ट मध्ये जे काही कलेक्टिंग डक्ट मधून पण युरिया थोडा वॉटर थोडा ऍब्सॉर्ब केला जातं. फक्त एवढं ध्यानात ठेवा आपण की एंड प्रोडक्ट काय राहील है ना. मला असं कळू राहिलं त्या ठिकाणी की युरिन मध्ये आपलं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट राहील. पण आपण पाहिलं की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मधून कंटेंट आपलं रिॲब्सॉर्ब केलं जाऊ राहिलंय म्हणजे मायनस रिॲब्सॉर्प्शन. पण प्लस ऍड करू राहिलो आपण दॅट इज ट्युब्युलर सिक्रेशन. मग आपल्या युरिन मध्ये करेक्ट युरिनचा फॉर्म्युला काय झाला? मग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मायनस रिॲब्सॉर्प्शन प्लस ट्युब्युलर सिक्रेशन. तेच मी या ठिकाणी दिलंय. आपण करून घेऊ. Then you will going to form urine. So urine has these things: glomerular filtration minus reabsorption plus tubular secretion. So these steps, these are the 3 steps, right? Urine formation मध्ये 3 स्टेप असतात. GF. It is also called as ultrafiltration, my dear student. Why it is called as ultrafiltration? You know, तुम्ही पाहू शकता त्या ठिकाणी पूर्ण गाळून टाकलं जातं. पूर्ण सगळे सबस्टन्सेस त्या ठिकाणी फिल्टर केले जातात एक्सेप्ट ब्लड सेल्स अँड प्रोटीन्स. दॅट इज द फॅक्ट. मी कसं आहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आहे भाऊ. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उरत नाही काही फिल्टर केल्यानंतर. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आहे. हा असं विचारणार आहे तुम्हाला प्रश्न मी सांगतो ना. विच इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनचं दुसरं नाव आहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. व्हॉट इज द अनदर नेम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? सांगा. अल्ट्राफिल्ट्रेशन. त्याच्यानंतर रिॲब्सॉर्प्शन केलं त्यानंतर ट्युब्युलर सिक्रेशन केलं होतं. क्लिअर इथपर्यंत? हो सर.
कन्सेप्ट क्लिअर Yes, करा, sir. नंतर डिटेल्स मध्ये आपण जाऊ. आता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मध्ये बघा काय काय गोष्टी होतात. ही तुमची फर्स्ट स्टेप आहे युरिन फॉर्मेशनची. ह्याच्यात ब्लडचं फिल्ट्रेशन केलं जातंय आणि हे कोण कॅरी आउट करतं सांगा? कॅरी आउट बाय ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस करतोय, त्याच्यामुळे या फिल्ट्रेशनला आपण काय म्हणतो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. आता हे कुठं होतं मला सांगा बरं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? Malpighian corpuscle subnet. अच्छा, मग आता त्या ठिकाणी जर ऑप्शन आहे, सपोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन दी बोमन्स कॅप्सूल आणि मालपिजियन कॉर्पस्कल. मग कशाला सिलेक्ट करणार तुम्ही? मालपिजियन कार्पस. मालपिजियन कॉर्पस्कल. व्हेरी गुड. वाय? कारण तुम्हाला माहिती आहे त्या ठिकाणी फिल्ट्रेशन होऊन प्रोडक्ट जाणार कुठे आहे? तुमच्या बोमन्स कॅप्सूल मध्ये. बरोबर आहे का? हा, तुम्ही बोमन्स कॅप्सूल हे काय सेपरेट टाकलं, त्याच्यामुळे तुम्हाला मालपिजियन कॉर्पस्कल हेच वर्ड यूज करावं लागेल का? कारण की त्याच्यामध्ये ग्लोमेरुलसचा पण पार्ट येतो, बोमस कॅप्सूलचा पण पार्ट येतो. 100% करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. इज दिस क्लिअर? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. मी तुम्हाला परत सांगितलं त्या ठिकाणी की तुम्ही थोडीशी ही डायग्राम जर चेक केली तर तुम्ही बघू शकता ही आउटर वॉल आहे तुमची. त्याच्यानंतर तुम्ही चेक करू शकताय आता ही इनर वॉल तुम्हाला या ठिकाणी दाखवली. सपोज ही तुमची इनर वॉल आहे लाईक दिस. तर तुम्ही इनर वॉल जर चेक केली त्या ठिकाणी, आता ही सगळी इनर आहे, तुम्हाला हे जे दिसतंय ना तुम्हाला ह्या कलरचं तुम्ही बघू शकता. हा ह्या कलरचं स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला लाईक दिस. येस. हो सर. So that brown are nothing but your you can say podocytes. हे सगळे काय तुमच्या Podocyte. कशाच्या अराउंड प्रेझेंट आहे सांगू शकतात तुम्ही? कशाच्या अराउंड प्रेझेंट आहे? इनर वॉल ऑफ बोमन्स कॅप्सूल. व्हेरी नाईस. इनर वॉल ऑफ बोमन्स कॅप्सूल. म्हणजे कसं झालं तुम्हाला मी सांगतो की तुमची आउटर वॉल अशी जात होते लाईक दिस. तुम्ही बघू शकता आउटर वॉल गेली लाईक दिस. आउटर वॉल गेली, ही आउटर वॉल गेली अशी. नंतर ही आउटर वॉल त्या ठिकाणी काय आली, फरत भरपूर साऱ्या ब्रांचेस मध्ये डिवाइड झाली लाईक दिस. आणि अशी काय करू राहिली, ती कव्हरिंग करू राहिली सगळ्या. राहील का ध्यानामध्ये? हो सर. मग असं डबल वॉल स्ट्रक्चर बनवलं. मग आता जर मॅटर जर आपण चेक केला, हे ज्या पोडोसाइट आहे तुम्ही बघू शकता, तिचा आहे पोडोसाइट्स. चेक केलं या ठिकाणी. सपोज या ठिकाणी आपली एक पोडोसाइट घेतली आपण. पोडोसाइटचे तुम्ही बघू शकता हे फुट लाईक प्रोजेक्शन. काय फुट लाईक प्रोजेक्शन लाईक दिस. आणि नंतर आता सपोज दुसरी पोडोसाइट आपण इथे घेऊ शकतो. इथं या पोडोसाइटचे हे फुट लाईक प्रोजेक्शन, या पोडोसाइटचे फुट लाईक प्रोजेक्शन. अशा पोडोसाइट अरेंज आहे. राहील का ध्यानात तुमच्या? हो सर. मग पोडोसाइट आणि तुम्ही बघू शकता त्याच्या आतमध्ये काय या ठिकाणी बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. आणि त्याच्या आतमध्ये काय तुमची एंडोथेलियम. काय एंडोथेलियम. मग आता मी काय केलं या ठिकाणी, याला असं क्रॉस सेक्शन घेतलं. क्रॉस सेक्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला असं दाखवलं. इथला क्रॉस सेक्शन तुम्ही बघू शकता या पोडोसाइटच्या फिंगर लाईक प्रोसेसेस. पोडोसाइटच्या फिंगर लाईक प्रोसेसेस ते त्या ठिकाणी मध्ये पोर लाईक स्ट्रक्चर बनवतात. दॅट इज कॉल्ड एज स्लिट पोर. दॅट इज कॉल्ड एज Slit pore. Filtration slit. करेक्ट. फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता मध्ये काय फ्रेंड तुमची बेसमेंट मेम्ब्रेन. आणि त्याच्यानंतर तुमची सगळ्यात वरची दॅट इज युअर एंडोथेलियम. आणि तुम्ही बघू शकता एंडोथेलियमच्या मध्ये पण तुम्ही बघू शकता असे छोटेसे छिद्र प्रेझेंट आहे. येस और नो? हो सर. इट इज परमिएबल. त्याच्या थ्रू सबस्टन्सेस जाऊ शकतात. मग तुम्हाला जर एखाद्या गोष्टीचं फिल्ट्रेशन जर करायचं आहे तर तुम्हाला किती लेअर पासून पास व्हावं लागतं? 3 layers. 3 layers. Very good. Correct. First one is endothelium. Second one that is basement membrane. Third one that is your podocyte forming epithelium. राहील का ध्यानात? हो सर. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऍक्च्युली मी ही डायग्राम आहे ना सापडण्यासाठी खूप वेळ लावला होता काल. या ठिकाणी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी. ठीक आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय फेनिस्ट्रेशन, त्याला आपण पोर म्हणतो. काय म्हणतो? पोर. तुम्ही बघू शकताय फेनिस्ट्रेशन. करेक्ट. आता ही तुम्हाला दिसते का तुम्हाला? व्हॉट आय एम ट्राइंग टू शो यू. दिस इज युअर Yes, sir. एंडोथेलियम. दिस इज युअर एंडोथेलियम. ही काय तुमची एंडोथेलियम. एंडोथेलियम. त्याच्यानंतर व्हॉट इज दिस? बेसमेंट मेम्ब्रेन. Membrane. देन व्हॉट इज दिस? हे तुम्ही बघू शकता ही पोडोसाइट तुम्हाला मस्त दाखवली एकदम चकाचक लाईक दिस बेसमेंट. तर हे जे पोर्स असतात ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन,
जो आपल्याला आता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपण स्टडी करू राहिलो फर्स्ट थिंग. नंतर आपण रिॲब्सॉर्प्शन ट्युब्युलर सिक्रेशन बद्दल डिस्कशन करू. हे जे फेनिस्ट्रेशन आहे किंवा पोरा ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम सेल आहे, तर हे यांची साईज एकदम छोटीशी असते बरं. जर साईज जर चेक केली आपण, साईज आहे मोठी, ही साईज मोठी आहे, पण एवढ्या साईज मधून तुमच्या ब्लड सेल्स पेनिट्रेट नाही होत, ब्लड सेल फिल्टर नाही होत. पण तुम्ही बघू शकता याच्यातून आहे ना ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाझ्मा फ्लो होतोय. कळतंय मी काय म्हणतोय? हॅलो हॅलो, Yes, पूर्ण sir. ब्लड हो, प्लाझ्मा sir. फिल्टर होतो. पण तुम्ही सर काय म्हटले होते आम्हाला? तुम्ही काय म्हणले ते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मध्ये काय काय होतं सांगा? except protein. With except protein and form element. एक्सेप्ट प्रोटीन अँड फॉर्म एलिमेंट. त्याच्यामुळे आपण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनला दुसरं एक नाव दिलं होतं, दॅट इज Ultrafiltration. Ultrafiltration. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. दुसरं पण नाव दिलं होतं, दॅट इज Ultrafiltration. प्रोटीनलेस प्लाझ्मा. काय नाव दिलं होतं? Proteinless plasma. मग आता आपण त्या ठिकाणी पाहू मॅटर काय होतं आणखी चेक करा. मग आता सेकंड जो तुमचा आहे बेसल लॅमिला, म्हणजे तो तुमचा सेकंड जो आहे ना, यू कॅन से बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन जी तुमची ती काय करते? इट प्रिव्हेंट्स द फिल्ट्रेशन ऑफ लार्जर प्रोटीन, ग्लोबुलिन, अल्ब्युमिन वगैरे वगैरे. मग आता मॅटर असं कर, करेक्ट. ऍक्च्युली मॅटर कसं होतं की तुमचे जे प्रोटीन्स जे असतात, आता तुम्ही जर बेसमेंट मेम्ब्रेन जर चेक केले तर ती पण तुमची ग्लायकोप्रोटीन पासून बनलेली आहे. त्याच्यामध्ये प्रोटीन मध्ये असतो निगेटिव्ह चार्ज, आणि ब्लड मधून जे प्रोटीन फ्लो होतात त्यांच्यामध्ये असतो निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज ते रिपेल इच अदर. प्रोटीनचे बाहेर जाणार होते, मग ग्लायकोप्रोटीन रिपेल करतो, त्याच्यामुळे ब्लड मध्ये प्रोटीन राहतात. राहील का त्यानं? ते फिल्टर हो, आउट sir. होत नाही, त्याच्यामुळे प्रोटीन त्या ठिकाणीच राहतात. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट इज स्लिट मेम्ब्रेन बिटवीन द पेडिसेल्स. व्हॉट इज पेडिसेल्स? तुम्ही पाहू शकता हे जे फूट लाईक प्रोजेक्शन तुम्ही पाहिले ना आता, हे फूट लाईक प्रोजेक्शन. येस. हो sir. Yes, So sir. foot like Yes, projection, they are called as sir. pedicel. This is called as podocyte, and podocyte चे foot like projection that is called as pedicels. Pedicel काय करतात? बनवतात ते. मग आता हे पेडिसेल काय करतात? यांनी तर लार्ज साईज प्रोटीन येऊन नाही दिले, आणि पेडिसेल काय करतात? स्मॉल मिडियम साईजचे प्रोटीन पण येऊ देत नाही. मग आपल्याला इथपर्यंत आपल्याला ते एकदम चकाचक कळून गेलं की प्रोटीन काय येत नाही. एक तर बेसमेंट मेम्ब्रेन sir. रिपेल केलं, आणि त्याच्यानंतर उरलेले सुरलेले जे आले होते त्याला पोडोसाइट येऊन नाही दिलं, पोडोसाइटचे पेडिसेल येऊन नाही दिलं. क्लिअर ना? हो sir. मग आता बघा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ना, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. आता पहिली स्टेप आपण तर बस स्टडी झालं करू. sir. बस झालं. आज त्याची लेक्चर चालू झालं. तर ते तर 5ला सुरू व्हायला होतं ना. अरे हा हा, 5 ला चालू होतं. आता किती वाजले? 6:30. मला काय माहित नाही काय. चॅप्टरचं नाव काय? माहिती Excretis. Excretion and their elimination. मला काय माहित नाही काय. तुमचं डोकं दुखायला लागलं काय? नाही सर. भूक लागली सर. नाही sir. भूक लागली सर. मला पण लागली की शिकवण्याची. काय करू आता? द्या सर, नाही तर घ्या 7 वाजेपर्यंत मग. नाही सर. 4 तास कम्प्लीट. So I have wish to take 7-hour class. घ्या मग. घ्या सर. घ्या सर मग. नाही सर. चाल सर. So at least minimum 3 hours I can extend now. करा सर. Actually काय मॅटर माहिती का तुम्हाला? मी सांगतो की once upon a time what happened,
and then that has happened also. So uh, once upon a time, because generally I go to meet my teachers. Uh, then what happened is, so because I was having so many doubts and many other things, some plannings and other things. Because whenever some doubts are created, within me, something, because these doubts are somewhat related with life actually, not related with the technical concept. Because technical concepts anyway they are not so much useful for me. So then when I approach to teachers and other things, but the thing is that whatever my teachers are there, they are so busy in their daily schedule. Then I have to remain in waiting zone. Sir कधी free आहे तुम्ही? Sir कधी free आहे? Sir कधी free आहे? Then okay, on that day, then I take leave. I travel sometimes. Teacher is then Delhi, sometimes teachers here and there. Then I go travel, meet, and then it so happens that I don't have even time for eating kind of thing. So because whole day traveling and other things, I don't like to eat anything outside. Even the cooking part is there. I cook by my hand only, morning, evening. I do not rely upon others. So for your information, I take my lunch and kind of thing. I take my morning, without breakfast. I directly take my, because I say it as sanctified food. I will tell you what it means in Marathi. It is called as prasad. So I offer it to Lord, then I take it. Then after taking at 9:30, then I comes to Chaitanya Gurukul. Sometimes you might have seen that I come at 11 because cooking takes some time. Then I come at that point. And then when after coming from the college, then again I have to take bath and then again do cooking, because I do not have any other source, because other sources are there but they are not cooking properly. Sometimes they are making spicy, or sometimes they are making late at 8:30 or kind of thing. Then I only cook. So then I come from Chaitanya Gurukul and just cook simple kitchen, because I wanted to save my time. If I start making chapati and sabji and other things, it takes so much of time. Then I have my khichdi. I make my khichdi, basmati rice and normal khichdi. And then I just drink milk in the evening, and that's it for me. So sometimes even I do not take also that. I just drink milk and then that's it. That's why you can see that my body is so thin. I do not, give priority for eating kind of thing. Because if I give priority for eating, my much time will be wasted here and there. And another thing, the amount of you reduce your eating, and then you can increase your learning much more, because the amount you eat, that much amount you have to sleep. And the thing is that I now have to do cooking, and after cooking I have to take my things. And the fact is that yesterday there was Ekadashi, because once in a you can say once in a year that day comes called as Nirjala Ekadashi. So yesterday, if you see, yesterday whole day, that means 24 hours, I have not drank a single drop of water. Then when I woke up in the morning, I saw that whole body was paining. Then morning I just made lemon juice and other things. And then the thing was that I have to take classes. For that purpose, energy is not there somehow. My completely brain was just going here and there like this. And then I put that our class will be at 2. उठून पाहतोय तर त्या ठिकाणी 1:30 वाजले, काही कळणार नेमकी काय करायचं. So then I postponed it to 3. And from 3 onwards, I am just in front of you only. So already I have taken so many things. I have taken only lemon juice and somewhat I have taken fruits. That's it. I have not eaten also properly. And then again I have to make my own khichdi like this. And then you have to just eat the khichdi or whatever things your fathers are making for you. From where I learned from my teacher, because my teacher, he started his discussion
he was so busy, but he saw that I was so eager to learn, because I used to travel sometimes 600 kilometers to meet him. So then he saw that he is a real person. Then he started discussion at around 6 p.m. in the night, and then that discussion went till 2 a.m. in the morning. From 6 p.m. from the night up to the 2 a.m. in the morning. Nobody will give time in the morning time. Nobody will sacrifice his sleep. Then I learned that he has not taken his dinner also. Sometimes water and other thing. I was just I was kind of, but he gave me the tolerance. He gave me he taught me actually what is tolerance, what is Sahashilta, how much we should be eager. You know, we should be ready to sacrifice sleep. We should be ready to mold our life in any condition. Because if you see that your need exam is coming so close, and then you need how to study for 12, 12, 13, 13, 14, 16, 16 hours. That too with a very concentration like this. So you just have to listen. I just have to, I'm just speaking almost from 3 hours, 30 minutes. I'm just speaking. I have not, you know, drunk a single drop of water till now. That is the thing. So it's your matter because your syllabus is pending. And today is Sunday also. I do not have to give and take with you. That is the thing. What can be done? So सर yes, 8 to 10 परत क्लास घ्या सर मध्ये ब्रेक. yes. So सर चाल 90s. Yes, so we will end our class here, and then Mhm. ठीक है. So I will message you कि आपला क्लास किती